Good morning, Mr. Anandra. We are here just to take, I in fact thought it was not necessary for us to call you again to this committee, but it has been told, I guess, at the business committee that we should go through it and approve it, but I think it's a very minor amendment, no? Amendment which Before we you have... start, Sorry, sir. would you kindly introduce yourself for the record, please? I am AKDD Arandara, Additional Director General, Department of Legal Affairs, Ministry of Finance. Yeah, Mr. Anandra. So the committee stage amendment which we are going to introduce is already cleared by the Attorney General and approved by the Cabinet. We have submitted all the documents, that is with regarding the composition of the authority. There are 5 members, as I stated yesterday. The 1 member is appointed by the same committee and he will be a member of the committee as well. We thought there would be some conflict of interest appointing by the committee and he is from next day sitting as the member. Therefore, that appointing authority was given to the Minister of Finance, but subject to the recruitment procedure. There is a SOR, what should be the qualifications and the method of selecting him. After following that due process, so he will be appointed by the Minister as a registrar and he will be the member thereafter. So that is the only amendment we are bringing. Some very minor amendments, so Yes. we have no objections to that. Anything else? Yes, sir. My question that I didn't want to ask at that time because we were running late. But why were these seen before? These amendments? Because right now what is the social dialogue is that we have done an error. Like that's a social dialogue. No, We have done an error. which one? In which one? The This amendments to the secure transaction bill. yeah, yesterday they were presented. No, sir, you are referring to the amendment to the VAT, sir. That's for right, this. sir. We haven't come to that. I didn't handle the VAT legislation, so it is handled by the Public Finance Department. I don't have any involvement for that. Okay, okay. Now, order under section 2 of the value-added tax. Yes, that's officers are there, sir, but I have no involvement for that So legislation. then, what about AG's office? AG is also for the same matter, sir. Yeah. So this matter, Yes. but is there somebody else for the other matter waiting outside? We have, AG's office? no, we have not been notified of But that. AG has sent already his opinion, sir. I think it is with the DG fiscal policy. We have given, We have called the AG's officials for matter number 3.3, that is a salary matter of the central bank. Who representing the AG on that? let me look into that. May I know which bill that Salary matter of the central bank. Salary increase. Another official is here. Now for this value-added tax matter, is there somebody else? We need to call them, right, for the VAT amendment matter? Yeah, officers are at the outside, that's from your. Mr. Arandara, you are free to go. Thank you very much, sir. Good morning. Could the rest of you all who just arrived introduce yourselves for the record, please? මම ඒකේ සෙනරන්ද බණ්ඩාකාර නියෝජනය. කපිල සේනානායක අධ්‍යක්ෂණවරයා රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති දෙපාර්තමේන්තුව. තනුජ පෙරේරා ටැක්ස් පොලිසි ඇඩ්වයිසර් රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති දෙපාර්තමේන්තුව. සංජය රත්නවර්ධන ජ්‍යෙෂ්ඨ කොමසාරිස් දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව. නන්දන කුමාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජක කොමසාරිස් දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව. නිහාල් ප්‍රියන්ත ඇසිස්ටන්ට් කමිෂන් දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව. Before we start, a small personal thing out of this, completely besides this. Dr. Kapila, I met your thesis supervisor. He was very. Who was Satish supervised your thesis? Yeah, because I gave a seminar at Canberra at ANU last week. Right. So he attended the seminar, and after that we had dinner with a few people, and he said, "Oh, that is my student." Yeah, he said you are a very bright guy. So I said, "All right, he better use that for the betterment of this country." Okay, right. Let's get on with business. Mr. Seneviratna, order under section 2 of the VAT, number 14, 2002. මොකක්ද මේ?
සර් මේ අපේ අලුතෙන් අපි එදා පබ්ලික් ෆයිනෑන්ස් කමිටි එකට ඉදිරිපත් කරපු පනතෙන් රේට් එක 118 දක්වා කරලා තියෙනවා. ඒක ඉම්ප්ලිමන්ට් වෙන්නේ ජනවාරි 1 වෙනිදා ඉඳලා. එතකොට ජනවාරි 1 වෙනිදා වෙනකොට ඇක්ට් එක තිබුණ නැති නිසා මේ ගැසට් එකෙන් රේට් එක 118 කරලා තියෙනවා ජනවාරි 1 වෙනිදා ඉඳලා. මොකද මේ සිස්ටම්ස් හදාගන්න පුළුවන් වෙන්න වේලාසන මේ දෙසැම්බර් මාසයේ මේක පබ්ලිෂ් කරා. මොකද්ද දැන් ආයේ අද උදේ මේක මම ප්‍රසන්ට් කරනකොට මේක ඇදිලා ආවා. හරි එතකොට මේක මමත් පොඩ්ඩක් ඒක මේ බෑක් ෆුට් එකට ගියා. මොකද අපේ කොමිටිය හරියට මේක බැලුවේ නෑ වාගේ අදහසක් එතන මතුවුණා. එතකොට මම ඉදිරිපත් කරා නීතිපතිතුමා අපිට ඉදිරිපත් කරපු වාර්තාව අපේ ෆයිල් එකේ තිබුණා. නීතිපතිතුමා මේක ගැන බලලා මේක කිසිම ගැටලුවක් නැහැ කියලා මේ තියෙන මේ නීතිත් එක්ක මම ඒ ලියුම් දෙක මේ ඉදිරිපත් කරා මේ පාර්ලිමේන්තුවට. එතකොට අපිත් අපහසුතාවයටපත් වුණා. දැන් ගරු රාඝවන් මන්ත්‍රීතුමා අහන ප්‍රශ්නේ තමයි මේක අපි දැක්කේ නැද්ද? මේක මිස්ටේක් එකක්ද? ඔය දැන් ඔය කියන කතාව. Yesterday I didn't want to because we were getting late at the group meeting when you all presented. The issue is now we are trying to, you all are doing a very good job. We all know and we congratulate you on that. But there is a erosion of confidence now between the people, particularly in the financial category of this country. ආර්ථික ඝාතකයන් ගැන උසාවිය කියලා තියෙනවා, සුප්‍රීම උසාවිය කියලා තියෙනවා. එතකොට මේ සත්භාවික විශ්වාසය ගොඩනගන්නට නම් අපි මේ ආකාරයට වැඩ කරන්නට බෑ. දැන් ඊයේ ඔයගොල්ලෝ කිව්වා ඉන්නකො මම ඉවර කරන්න. පෙරේදාද නැත්නම් දවස් the prime minister was annoyed. You saw that, no? Very physically he was annoyed. He asked the question, why did the AG wait all this time, the 24th hour to you have to notify this? අපිට මෙතන වෙන එකක් කතා කරලා මේගොල්ලෝ ගියේ ප්‍රසන් කරපු හැටියට නම් AG කියලා තියෙන මේගොල්ලන්ට මේ just before they gathered there වගේ. නෑ AG ලියුමක් කරලා තිබ්බා දෙසැම්බර් මාසයේ මේ ඊට පස්සේ මේ දැන් No, sir. Let me explain Yes, it. please. Now, it is not relating to this gazette notification. Okay. If you remember, last year we one amendment to the value-added tax was passed, which was effected to remove certain exemptions. Oh. So, as a consequential amendments, there are certain we propose to have certain amendments after this act was enacted. We had requested from certain parties, like if you take the exemption which was applicable for the meals provided to the employees, Garment industry. Employees by the employer free of charge. It was under the exempt schedule, and we have removed that from the exempt schedule. And I mean, yes. you say that you are the national tax consultant and you are gone on record. මේ වගේ ආර්ථික ප්‍රශ්නයක් තියෙන මොහොතකදී ගාමන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉන්න අහිංසක දරුවන්ට දෙන කෑම එකට ටැක්ස් එකක් ගහන්න හොඳ නැහැ කියන එක ආර්ථික විද්‍යාවේ කතාවක් නෙමෙයි සාමාන්‍ය මනුෂ්‍යත්වයේ තිබෙන දැනුමක්නේ. අපි කොහොමද ඒක මිස් කළේ කියලා මම No, දන්නේ sir. මෙතන ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඒක මිසිස් පෙරේරාට අදාළ දෙයක් නෙමෙයිනේ ඔක්කොම අයින් කරානේ. ඔක්කොම අයින් කරායින් පස්සේ ගාමන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක මං හිතන්නේ No, sir. කරුණ ඉදිරිපත් කරා. No, its reason is that මේක අපි වැඩ බද්දෙන් ලයබල් කරන්නේ බදු අයවන සැපයුම් කරනවා. අපි ගාමන්ට් එක ගත්තොතින් ගාමන්ට් එකේ ටැක්සබල් ඇක්ටිවිටි හරි ටැක්සබල් සප්ලයි එක හරි වෙන්නේ ගාමන්ට් එකක් මැනුෆැක්චර් කරලා දෙන එක. හැබැයි ඒක ඇතුලේ එම්ප්ලොයිට සැලරි දෙනවා, යුනිෆෝම් එකක් දෙනවා, කෑම දෙනවා. අපි ඒක යාගේ ටැක්සබල් සප්ලයි එක ගොඩේ නෙමෙයි. මේක අපි ඒක ඇත්තටම එක්සෙම් ෂෙඩියුල් එකෙන් එක්සෙම් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒක යාගේ ටැක්සබල් සප්ලයි එකේ කෑල්ලක් නෙමෙයි කියන තැන තමයි අපි හිටියේ සර්. නැතුව මේ ඒක ලයබල් කරන්න නෙමෙයි. නමුත් ඒ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ කට්ටියකින් ආපු ස්පෙસિෆික් රික්වයර්මන්ට් එක තමයි ඒක ස්පෙસિෆිකලිම මේ අර නම් කරන්න කියන එක. ඒක නිසා තමයි අර වැලියු එක ඒකෙන් ඒකේ යම් වැලියු එකක් තියෙනවා නම් ඒ වැලියු එක 0. ඒකට ඒකට ටැක්ස් එකක් එන්නේ නැහැ කියන එක අපිට දැන් ඒක කරන්න ඕන උනේ මේ කමිටි ස්ටේජ් එක ඇතුළේදී. මොකද මේ අලුත් දැන් අපි එදා ඉදිරිපත් කරපු පනතේ. ඒතොර ඒ කමිටි ස්ටේජ් ඇමෙන්ඩ්මන්ට් වලට අපි කැබිනට් එකට දාලා හැම කමිටි ස්ටේජ් ඇමෙන්ඩ්මන්ට් එකකටම 1 by 1 අප්‍රූවල් ගත්තා. අප්‍රූවල් අරන්
ඒ කමිටි ස්ටේජ් ඇමෙන්ඩ්මන්ට් වලට ඇප්‍රූවල් දීපු කැබිනට් මෙමොරැන්ඩම් එක සහ කැබිනට් ඩිසිෂන් එක අපි ලීගල් ඩ්‍රාෆ්ට්මන්ට් යවනවා. ඒ යවන ගමනම ඒකේ කොපියක් අපි ඇටර්නි ජෙනරල් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකටත් යවුවා. අපි ඒක යවලා තිබුණේ පෙබරවාරි මාසේ 2 වෙනිකොට අපි ඒවා යවලා තිබුණා. එතකොට ඇත්තටම කමිටි ස්ටේජ් එකට එනකොට අපි පාර්ලිමේන්තුවේ කමිටි ස්ටේජ් ඇමෙන්ඩ්මන්ට් පවා පබ්ලික් ෆයිනෑන්ස් කමිටුවට ඉදිරිපත් කරලා ඉවර වෙලා තිබුණේ සර්. එතකොට හැමදාම ඔයගොල්ලෝ ඉදිරිපත් කරන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට විතරයි කමිටි ස්ටේජ් ඇමෙන්ඩ්මන්ට් ඉදිරිපත් කරන්නේ. නෝ මේ අපි දැන් අපි මේක ඉදිරිපත් කරලා තිබුණා. ඉදිරිපත් කළා සර්. එදා අපි කතාත් කරා සර් මේ ඉන් ඩීටේල් නැතු උනාට. ඒක එහෙමයි. ඊට පස්සේ අපිට සිකුරාදා හවස් වෙනකොට අපිට ලියුමක් ආවා කමිටි ස්ටේජ් ඇමෙන්ඩ්මන්ට් එක. ඒක 78.3 කන්ස්ටිටියුෂන් එකේ මෙරිට්ස් ඇන්ඩ් ප්‍රින්සිපල්ස් වලින් ඩීවියේට් වෙන එකක් කියලා ඇටර්නි ජෙනරල් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ. එතකොට අපි ඒක වැඩිදුර උපදේශ වලට මේ යොමු කරා මේක මොකද ඊළඟට කරන්න ඕන කියලා. ඒක තමයි එතන තිබ්බ தත්ත්වය. මොකද අපි ඒක දැනන් හිටියේ මොකද අපි මුලදිම මේක යවලා තිබ්බේ. අපිට මුලදිම මේක ඒ වෙලාවෙම අපිට එහෙම දැනුවත් කිරීමක් කරා නම් මේ වෙනස් වෙන්න තිබ්බා. I understand. I am of the view that particularly finance sector of you all, you should follow the Singapore model at least in that area to make the highest salary receivers of this country so that you all are above any influence. Right? That is my recommendation. I am very harsh on the public sector otherwise, but with you all, financial sector people should be untouchables basically. That they should be really looked after well. So you all are working hard. But the problem is, as a student of political science, this trust is an issue. Now, මෙහෙම කියද්දී වෙන්නේ ඇයි මේක දැක්කේ නැත්තේ? සරල උදාහරණයක් ඇයි මේක දැක්කේ නැත්තේ? ඇයි මේ AG අන්තිම මොහොතේ මේක කියන්නේ? එතකොට දැන් ඔන්න යුක්තිය කියන අර ආයතනයේ විසින් ගහලා තියෙන පෝස්ටර්ස් ඔක්කොම ඊයේ මේ ගිසතියේ ඉඳලා මේ EPF මහා මංකොල්ලය නිවැරදි කරනු කියනවා. දැන් බොරු කතාවක් මේකට. EPF මංකොල්ල ඇතුළු උනා. මේ යුක්තිය මේකෙන් අහන්න. ඔබතුමාත් ඉන්නද යුක්තිය? ඒක මේ යුක්තිය දෙන්නා නෙන්නේ. ඒක දැන් අයුක්තියක් වෙලා තියෙනවා. මෙතුමයි ගෙවිඳුයි. ගෙවිද වඩ අහන්න ඔය අල්ලපු මම දැනගෙන හිටියේ. මට දැනුම් නොදී මෙතුමයි කාලා යුක්තිය කියන්නේ. මම ඉන්නවා අනිවාර්යෙන්ම. මම ජාතික සංවිධායකයෙක් මට දැනුම් නොදී කරලා තියෙනවා. ඒ අයුක්තියක් කියද? ඒක පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් මොකක්ද කියලා තියෙන්නේ? I'm trying to take the point. You see the political mileage that people are trying to take after all these hours, years and weeks we worked. අර ලේකම්තුමා මෙතන නැති නිසා මම කියන්නම්. සිරිවර්ධන ලේකම්තුමා මහ බැංකුවේ බෝම්බෙට අහුවෙලා කකුල තුවාල වෙච්ච මිනිස්සෙක්. හරි බෙහෙත් ගන්නේ නැතුව වැඩ කරනවා. සෝ ඒ ඔක්කොම කරලා ඉවරලා අපි අවසාන මොහොතේදී මේ මුට්ටිය කැඩුවා වගේ මේ පොඩි වැඩකට ඔය යුක්තිය වගේ කණ්ඩායමකට ඉඩ දෙනවා මේ මට රත්න වටේ පෝස්ටර්ස් ගන්න. කෙනෙම කියන්නේ. නෝ please. පෝස්ටර් ගන්න බුල මොන කෙනෙක්. ඔය ඉතින් ඒකට බොරු පෝස්ටර්ස් ගහලා නොම ගවන්න බෑනේ මිනිස්සු. හරි ඒක මේකල නෑ දැන් මේක ගැටලුවක් තියනවද නැද්ද කියන්නේ මොකද මම පොඩ්ඩක් මේ කන්ෆියුෂන් එක ගැටලුවක් නැහැනේ. සර් මේක ඒකට සම්බන්ධයක් නැහැ. මම දන්නවා මේක ඒකට සම්බන්ධයක් නැහැ. There's clarity here no? Right. That's all. We have 5 minutes before we call the others. On some general matters. In a letter sent to the Attorney General's Department regarding this committee meeting, and therefore there is no state counsel who has been sent for this meeting. We have not received that's notice. okay. That's all right? Okay, right. Well, That's all right. excuse me. Thank you. Thank you. Right. When are we going to do that? Next Tuesday. Right. Since we have a few minutes left before the 11:30 meeting, may I take this matter under any other matters, which is the casino regulator matter. We are supposed to have a presentation next Tuesday at 10:30, isn't it? Or 10:30 or 11:30? 10:30 or so, whatever time, Tuesday. Is it moving forward? Yes, Honorable Chairman. So we had a consultation with all stakeholders, Yeah. and they gave us very fruitful comments. Actually,
those are the comments actually we need. Actually, it was very helpful for us to, Who are the stakeholders, Doctor? the existing for casino. 8 operators. No, 8 license holders. No, he says Eight. four, Yeah. four. 4 are operating 8. So one has 2. ඒ වගේ. Really? නෑනේ එච්චර? නෑ එක්කෙනෙකුට 4ක් තියෙනවනේ. නෑ, four ඉන්නේ තියෙන්නේ 4යි. 4 දෙනාට 4යි 4ක් තියෙන්නේ. 4යි තියෙන්නේ. 8ක් කියලා කිව්වේ නේද? නෑ 8ක් නෑ 4යි existing 4යි තියෙන්නේ. 4 දෙනෙකුට අයිති. 4යි. ඒ කියන්නේ මේ මේ ආචාර කටු. 4 අයිති නෙමේ මම කියන්නේ මේ එදා මම- සෙන්ටර්ස් 4යි තියෙන්නේ. ඔව් හරි කොහමද මම කියන්නම් පුණා මේ අපේ කමිටියේ සමහරක් අය කිව්වා ওই තරම් ප්‍රෙෂර් කරන්න එපා මේ කැසිනෝ ලයිසන් එක ගන්න මොකද මේගොල්ලෝ මේ බිස්නස් එක දාලා පිටට යන්න පුළුවන් කියලා. පිටරට නෙමෙයි ප්ලේන් එකකට නගින්න හම්බෙන්නේ නැහැ ලයිසන් එකක් නැතුව. දැන් එවැනි වූ මම කැමති නැහැ නිකන් එවැනි තර්ක වලට යන්නට ඉන්දියාවට යන්න පුළුවන් ද බිස්නස් එකක් කරන්න ලයිසන් එකක් නැතුව. කොයි රටකටද යන්න පුළුවන් මේගොල්ලන්ට කරන්නේ. දැන් එවැනි වූ තර්ක ගෙනන්න බය කරන්න බෑ. කරුණා කරලා මේ රටේ නීතිය අනුව සුදු ඉර කපනකොට ට්‍රයිෂෝ මල්ලිගෙන් රුපියල් කීයක් හරි දඩ ගහන මේ රටම මේ මුදලාලිලාගෙන් බදු ගත යුතුයි. අපි ඒ ස්ථාවරයේ ඉන්නේ. ජනතාවට වගකීම් ආණ්ඩුවක් හැටියට ඔබතුමාලා ටියුස්ඩේ අපිට කියන්නේ මොකද කරන්න යන්නේ. ඔව් එතකොට කියන්නකෝ මේ හතර ඒ ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස් වලට කතා කරා. ඔව්. දැන් මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ මේ ડોક્ટર සේනායක මේ දැන් කාටද කතා කරේ හතර දෙනා? මම නම් නෙවෙයි මේ ආයතන හැටියට ගත්තොත්. ලයිසන්ස් ඉෂුව කරලා තියෙන 4 දෙනාට FIU එකට සහ ඊට අමතරව දැනට ඇප්ලයි කරපු එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක්ටත් අපි කතා කරා. ඒගොල්ලන්ගේ ඔක්කොගේම ඉන්පුට්ස් අපි ගත්තා. ඇප්ලයි කරලා තියෙන දෙන්නානේ. නෑ ඇප්ලයි කරලා තිබුණා ඊටත් වැඩිය. 7-8 දෙනෙක් වගේ ඇප්ලයි කරලා තිබුණා. I don't have that figures right now. ඒ ගොඩක් අයට අපිට පුළුවන් හැමෝගෙම වගේම මේ එතකොට මේක දැන් මේක ෆිසිකල් විතරද කතා කරේ ඔන්ලයින් උත් කතා කරාද? නෑ ඔන්ලයින් අපි කතා කරේ නෑ ෆිසිකල්. ඉතින් ඔන්ලයින් දැන් මට ආරංචි වෙන විදිහට ඔන්ලයින් එක ෆිසිකල් එකෙන් භාගයකට වගේ ඔන්ලයින්. අනේ ඔන්ලයින් කැසිනෝස් ගැනද සර් කියන්නේ? ඔව් නෑ හැම පැත්තක්ම ඒ මොකද ඔන්ලයින් කැසිනෝ හැම එක ඒරියා එකකට රෙස්ට්‍රික්ට් කරලා නෙමෙයි. පනතේ තියෙන ප්‍රොවිෂන් සහ මේවා අනිත් කොහොමද තව මේක කොහොමද හදා ගන්න ඕන කියන කාරණේ ගැන. එතකොට දැන් මේ රෙගියුලේෂන් එක එනකොට ෆිසිකල් and ඔන්ලයින් දෙකම එනවනේ. ඔක්කොම හැම තියෙන හැම විදිහම කියන්නේ කැසිනෝ ගෑම්බ්ලින් එක ඇතුලේ කැසිනෝ බෙටිං ලොටරි ඇතුළු සියලු ආකාරය. එතකොට එහෙනම් අපේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක දෙන්නේ එන ටියුස්ඩේ නේ. හරි එමනම්. වෙල්කම් බෑක්. Okay, thank you. This committee or these two matters are done and please introduce yourselves for the record so that we can get started. Good morning, sir. My name is Vish Govindasamy, part of the governing board. Ravi Ratnayaka, appointed member of governing board. Nihal Fonseca, appointed member governing board. Good morning, Chair and members. Anushka Vijayasinghe, appointed member of the governing board. Manil Jayasinghe, appointed member of the governing board. Rajiv Amrasuriya, appointed member governing board. Thank you. Before we start, I must make some announcements. First of all, let us warmly congratulate and welcome Mr. Manil Fernando, Manil Jayasinghe and Mr. Rajiv Amarasuriya to this committee because it's the first time that you all are coming here as members of the board, and also Mr. Govindasamy, who was overseas when we met with your colleagues last time. Another matter is we have opened this session for any member who's interested to participate in this discussion, and if there are any members, they will join us at whatever time convenient to them, and we want to maintain the decorum of this meeting as due respect given both ways because this is a sensitive topic. So I've asked our members to please direct the questions through the chair. So having sort of made those opening remarks, I will ask Mr. Fonseca to please go ahead and
make your presentation, and we will let the governor in whenever he's done, because otherwise we will be wasting everybody's time because we are busy. We have other business to attend to. Yeah, doesn't matter. Honorable Chairman, members of the committee, there is a formal presentation which was expected to be presented to this committee today, which I think is the governor is now presenting, I believe, to the other meeting. So my comments would have been better if that had been presented before, but since you have... that presentation is here. Is it? Yeah, it's here. It's loaded on the... You cannot see it on the screen? Yeah. Let him... oh, okay. Yeah. But before we start the presentation, let me make some opening remarks, Honorable Chairman and members. Yeah. The first thing that I'd like to point out is that the decisions relating to remuneration in the central bank has been decided internally without any reference to anybody else for the last at least more than 20-25 years. It is not something that happened after the new law came into being. It was happening even under the old Monetary Law Act. The second point that I would like to put into context is that the central bank salaries and remunerations are based on collective bargaining or collective agreements, and not, that means by agreement with the unions of the central bank and the management and the board of the central bank. That has also been going on for, I think, more than 20 years from what I understand. So that is just to give you context. Now, on this particular occasion as well, the unions and the management and also the board, under the guidance of the board, engaged in this discussion for several months. Obviously, even while the old collective agreement was in place, there were pressures to actually amend it after what happened in 2022, but the central bank did not wish to abrogate the existing agreement. So the previous agreement finished in December 2023. And so there was a new 3-year agreement that became necessary from 24, 25, 26. So those discussions took place from so in that context, if you can just... so that is what I basically just said, so maybe you can go to the next one. Let me also, just for clarity, say that the law requires the remuneration of the governor and members of the monetary board to be fixed by the parliament or the president. So these revisions have nothing whatsoever to do with the governor's remuneration or the members' remuneration for attending meetings. That is just to give you so to that extent it doesn't affect us one way or another. Now let me ask this question. Now the governor is part of the governing board, no, and he is also the executive head of the central bank in context of the staff. He's a member of the staff as well, no, governor, or is he not? No, I don't think he is considered a member of the staff for most purposes. He is not an employee of the central bank in that context, because he's so his remuneration is decided elsewhere. So this question I have is, now when the parliament determines the remuneration of the governing board, that will have some relationship to the salaries of the deputy governors and others also, no? No, but the governing board only gets what you call a sitting allowance. We don't get remunerated. Governor, I mean.
governor, his remuneration is decided by Parliament and the minister approves. So it is not decided through this mechanism. And so the governor is not... So the deputy governors are part of... Deputy governors are employees of the bank. So they are part of the collective agreement. They are also arising from the... Yeah, agreement. so the only employee, because he gets remunerated by the central bank, no? More than what the members of the governing board are remunerated, the governor, whoever the governor is, has a different way in which remuneration is... Correct. Yes. Right. But what you're saying is he's the only employee of the central bank who's outside of the collective agreement. Well, first of all, I don't think he is an employee in that sense of the word of the central bank. He is a chief executive under the provisions of the act, appointed by the executive. So his entire remuneration is decided by the executive elsewhere. The governing board nor anybody in the central bank has any involvement in that. So that is in relation to the governor. Mr. Fonseca, just through the chair, just because you are making some background remarks for clarification here, how many are employed at the central bank at this time? At the moment, about 1,100. It's all there in our presentation. Honorable members, I've shared the presentation. We've shared the presentation with you. Okay, because I want to find out if it is only the governor is ununionized and all others are unionized. Is that the situation? It is not a question of whether they are members of the union, but if somebody is not a member of the union, what has been agreed for that level with the union will apply to him as well. That is the usual arrangement for collective agreements. Okay. I mean, I can't say whether everybody is in a union or not. I don't know. But all salaries will be paid in accordance with what has been now agreed. Because we were told that the 25 different unions asked to meet us from central bank alone. So there are 25 unions within the body. I don't know. I'm not sure. I thought it's 6 or 7 as far as I know. Okay, right. Let's go and see this data. Yes, if you can. Members, would you please, Mr. Fonseca, give me a minute? Members, have some representation being made by the AG's department, Department of Management Services, Department of Public Enterprises, Office of the Public Service Commission, and the Ministry of Public Administration, Home Affairs and Local Government. These officials are outside. So I want to know whether we should invite those officials also into this meeting. I want to along with this? Along with the what's the connection? No, they are because they are the government salary. They are the people who are responsible for remuneration, formulating the salaries of everybody else. Okay. So they are outside. I want to know whether to bring them in or not. And again, we will have a different angle to this, no? Yeah. Okay. But මේගොල්ලන් collective agreement එකකට සම්බන්ධ දන්නේ නැහැ. All right. එහෙමනම් කතා කරන්න officer කතා කරන්න AG's department, Department of Management Services, Department of Public Enterprise, Public Service Commission and Public Administration Ministry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Please go ahead. Now here again, Honorable Chairman and members, I said in my background that this development in relation to the recent adjustment of salaries, there was no additional empowerment that the governing board got. It's the same, the powers and duties that the monetary board performed under the previous act that was used in this occasion as well. There is no new provision. That the two provisions of the act, the 1950 Act also had similar provisions for the remuneration to be fixed for employees. Yeah. So these are the two provisions of the two acts which are broadly similar. And so section 23(1) of this one and section 10 of the previous act gave the monetary board the power to fix the remuneration of employees.
And just to put again into context, the central bank has some significant statutory responsibilities, which are just summarized here. Achievement of maintained domestic price stability being one, which is basically the control of inflation. And the other one is to secure the financial system stability. Then there are, apart from that, there are other agency functions which currently the central bank performs. Some of those functions, there is a move to take them out of the central bank, but at the moment the central bank is still performing those functions. And those cover public debt management, EPF management, administration of the Foreign Exchange Act, and the Financial Intelligence Unit, all at the moment done by the central bank. Mr. Fonseca, let me once again seek your indulgence to pause you for a second. Here, let me see if these are the other people who are joining us. Viveka Siriwardana, President's Council from the Department of, or rather the Attorney General's Department. Present. Hiransa Kalutantri, Director General, and Iresha B. Gamake, Director of the Department of Management Services. P.A.S. Atula Kumar, Director General of Department of Public Enterprise. Can you acknowledge to the record, because your hands can be not recorded? Yeah. Yes. So far, everyone, yes. Mr. S.J. Edrivira, Chairman of the Public Service Commission. Present. Mrs. T.M.L.C. Senaratna, Chairperson, Office of Public Service Commission. Right. Mr. M.L. Gamampila, Additional Secretary, Ministry of Public Administration. And Mr. H.A. Chandana Kumarasinghe, Director General of Establishments of the same ministry. Are there anyone else here whose names I haven't read and who's not already introduced themselves for the record? Okay. Please go ahead, Mr. Fonseca. Well, to maintain the primary and secondary objectives, the central bank needs to maintain a well-qualified and more than qualified, well-trained group of people, because they are not people that you can immediately recruit from the marketplace, because after they join, they undergo specialized training over time. They do postgraduate degrees, other programs, because the functions of the central bank are unique in this environment. So that is the context in which the central bank operates. So this is the slide on staff strength, how it has moved from, it's too small for me to see, but Why don't you give him a printout? Mr. Fonseca? I would appreciate that because I give him a printout so he can see. And somebody give him a printout. Mr. Fonseca, make a printout. Mr. Fonseca. Make it then. Mr. Fonseca. My eyesight is not as good as I thought it was. No, I can see it perfectly now. Right. So there are, as you can see, in central bank group up to in 2013, with the recruitment of various staff along the way to 1,548, and then from then on to now it has come to 1,183. The total number of employees. So just to give you the context, the work load is the same or even more, in the sense in the last 2 years, as you
Honorable Chairman and Honorable Members will appreciate, there has been a significant amount of work that the central bank has had to do in relation to, but it has been done with a lower number of people. The point I am making, there has been a significant productivity increase which has happened in the central bank based on the number of people that we have recruited. Mr. Fonseca, now you have categorized them as staff class, management assistant class and office Yes. assistant class. I mean, I see from here some significant increases to the total in 3 different occasions you have highlighted. Why Yes. have you done that? No, that is to show the office assistant class from a 96 people, and the increase happened in 3 different years. There were bulk recruitments into those categories, and then since the office assistant thing, since 2013 there have been no new recruitment. So we are left with that legacy crowd, and as they retire, that number is coming down. May I ask you a question? Yeah. Is it true that during Mr. Esiawadana's time, a decision was made not to hire any more minor staff? I cannot answer that because I was not associated with the central bank, but I will have to ask maybe the governor when he comes, because Is there anybody else who can answer that question here? I don't think there is anybody who goes back to that, because they are all at the other It's an meeting. important question, Yes, because if yeah. that was the case and there was a freeze on hiring minor staff, suddenly there was a surge in minor staff Yeah. in a particular year. Chair, if you notice, as it today, there's a 35% increase from the 2006 on the minor staff alone. Because minor staff, as they say, not minor staff, they say office assistant class, minor staff employee class. 96 it was, today is 131. There is a 35% increase, whereas the staff class and management class have been not increased the same way, parallel. That's why I'm asking. Yeah, that's your question, is that? Yeah, because it reached a peak, Honorable Member, in 2013, the assistant class. And then from then on, there has been no recruitments, and it has come down. Is it correct also, Mr. Member, that there are no currently, that you do not employ or do not hire minor staff? No, we have not hired, and we are not hiring. You haven't hired since 2013? Yeah, that is the information I have, yeah. Go ahead, please. Yeah. Now, under the recent amendments to the Central Bank Act, the responsibilities and scope of functions also increased. Now, with the macroprudential authority responsibilities also being statutorily imposed on the central bank, it was being done up to some extent under the old law. Resolution authority in the event of a failure of a financial institution also being primarily imposed by statute on the central bank, and also financial inclusion to get the ability of access to finance and all of that. So these are some additional things that are referred to in the new law in relation to its duties and responsibilities of the central bank as an institution. But Mr. Fonseca, in the new law, it is also provided for to get rid of some of the functions. Yes. So those are there, but at the moment those are being done. So there is the debt office is expected to be taken out at some point in time, and I think there is some. Ideally, I think even the EPF is expected to be taken out, but time frames for that are still being discussed, because it has to be done in an orderly manner. The next slide, honourable members and honourable chairman, are the composition of the educational and professional qualifications of the staff class and the so we have
PhDs now. Let me also here emphasize, it is just not the qualification. While they get these qualifications after getting recruited into the central bank, they also engage in other programs where their skills on central banking aspects get enhanced through various other programs. So it is just not that to say that somebody with a PhD that you can recruit from somewhere else can immediately fit into a role in the central bank. Of course, that will be useful, but you also need that other expertise and experience that you can gather actually only in a central bank, because it's a unique or another central bank overseas. I mean, because there is no other institution here. Now, this is the breakdown of our numbers at various grade, Honorable Chairman and Honorable Members. So we have 3 deputy governors in our cadre, of which as of the last more than a year, we have been functioning with actually 2, because one deputy governor being secretary to the Treasury, who has been seconded to the Treasury. So that vacancy has not been filled as yet. But our approved cadre is 3. We have 10 assistant governors. Again, we only very recently filled some of those vacancies. I mean, there were about 4. So these are the various grades. So you have the largest number in 222. What is this grade, staff class 1? How do you interpret this, Mr. Fonseca, for our sort of understanding? So I think the staff class 1 is when you, after coming through your management entry level. So that is, I mean, it would be, into my understanding, would be a level of a assistant director or somebody who will get appointed. So in terms of like a director, assistant director, what are the grades that you have in the central bank, Mr. Fonseca? So now you have directors, assistant going down, deputy governor, assistant governor. Then you have directors. Then you have additional directors. Then you have additional directors can be in the same grade as directors. Then you have deputy directors, assistant directors, and then you have staff grade 1, staff grade 2. That is before they become into both the assistant directors and that grade. Then in the management assistant class, those are like support staff, is it? Management assistant staff is the people that you start recruiting from there are some who get promoted from like the clerical levels, but some will get also. What is this 198 number? That's sort of significantly higher than all these others. Chair, may I suggest kindly, with your permission, that we allow him to present, because what happens is clarification questions, all of us have clarification questions, but then he will not be able to present the full picture. How many slides do you have, Mr. Fonseca? Not many. So if you can rush through that, we'll get into the debate. Honorable Chair, there is a small issue with this staff issue, because normally I think earlier you had an exam, I think examination department is normally doing the, administrating of the exam. Yeah, this thing. This time they have put an exam, and it is done by bankers institution, right? So bankers institution is under the central bank. Honorable members, shall we take it up after this? Yeah, this is another valid question that I want to ask. Right, I'll let you answer that question, but just make a note. Okay. Mr. Fonseca, go ahead. Yes, okay. And in this management assistant class, I think from the entry level, there are certain, based on seniority, there are promotions that happen into these other grades as well. So it depends on at what point you come in. I mean, I can't tell you exactly what the seniority requirements are,
but those are based on certain seniority requirements. They go through those grades. So okay, let me just enlighten you, Honorable Chairman and Honorable Members. There have been severe challenges faced by the central bank, especially in the last 2 years. Now, I mean, it is fair to say that, I mean, having been there during the last 2 years, that taken as a whole, the technical staff of the CBSL has performed very well under the guidance of the board as well as the governor to achieve certain reversals of the problems that we faced. And the workload because of that, because it was not what we would call a steady state work, was significantly increased. Now, on top of that, during that period, we also had almost 100 officers at the technical level resigning from the services of the bank, and including some of our highly skilled people who, for reasons, I mean, their personal reasons, decided to seek greener pastures. Mainly, practically all of them went to institutions overseas. And most of them went after resigning. Not that they took leave or anything. They just decided to call it a day. Gave up their pensions, gave up everything, and then they went off. So that is the environment in which the central bank has had to work in the last 2 years. Internal environment. I'm not talking about the external environment here. And so let me also just to put into context, I think all you honorable members and honorable chairman are aware. I don't want to go one by one, but I don't think there is anybody who will disagree, I hope, that compared to where we were 2 years ago, the situation today is better in many ways. I'm not saying it is perfect, long way to go, but at least it was arrested. Inflation was brought down, managed to get through without any major mishap in the financial system, despite several challenges initially of some of our banks not being able to meet their obligations to foreign correspondents. Somehow we managed through that. Situation is that much more stable today than it was, and in a relatively short period, I mean, of 2 years. I mean, the countries which have experienced this type of upheaval elsewhere have taken sometimes much longer periods to actually make that correction. Then just let me tell you about the relationship with the consolidated fund that the central bank has. It is correct that in 1950, the consolidated fund allocated 15 million rupees at that time for the establishment of the central bank. After that, central bank has increased its capital through its internal earnings and through retention of its earnings and created its own reserves. Central bank is not a profit-oriented thing. It's a regulatory and a policy making and a regulatory, but it is not. Its objective is not to make profit, but obviously it is good if you do, but that is not the primary objective. Just one moment, because for clarity, how does the central bank make profits? Central bank can make profits through the investment of its reserves, the foreign reserves as well as mainly the foreign reserves. Then obviously central bank is based on a currency fluctuation. Currency fluctuation and investment income. And investment Small income amounts. which comes from small amounts, but anyway there was reserves. No, we are talking about significant profits. Mr. Yes, then it makes through open market operations in conducting monetary policy within the country. I mean, open market operations that it engages with with the banking system and the primary dealers here.
Then the central bank also makes profits to Sinorage in the sense that because central bank issues the currency. So That's the point I was trying to make. yeah. But and also there are safeguards in the central bank law and even in the previous monetary law that not all profits made by the central bank can be distributed. No, that's true. Please forgive me, members, because I want to clarify this point for everybody's understanding. Could you explain the word Sinorage? You said that the central bank can make profits by Sinorage. Well, it is basically essentially the difference between the face value of a currency note that you issue, in very simple terms, and the cost of producing that currency note. So if you issue a 1,000 rupee note and it costs 100 rupees to produce it, so that difference leads to the Sinorage. So the more value that the number of rupees out there in the market would determine the profit the central bank also makes, Mr. Fernandez? No. So it will. I mean, it will up to a point, but of course there is a limit to the amount of currency that the central bank can issue. Also, I mean, it can't just issue. I mean, so we realize that. Yeah. Please go ahead. Okay. Then, apart from that, the central bank, even though I said it is not a profit-making institution, has also contributed to the consolidated fund through profits that are distributable. And I think over the years, 302 billion has been transferred to the government as profit transfers. And then in 2023, by converting its treasury bills to long-term treasury bonds, treasury bill holdings to long-term treasury bonds, it contributed to the government's debt sustainability. It was actually the biggest contributor to the government's domestic debt sustainability in 2023 through that conversion. But you are not trying to take credit for that, are you? No, not credit. I'm just telling you what the. But the EPF also contributed in a very significant way, Mr. Fonseca. But the central bank's contribution was much higher. So what is the difference? I can't remember the exact amounts, but Not much. No, I think. Okay, doesn't matter. 66% was supposedly contributed by the central bank. Supposedly. Yeah, well, it depends on how you calculate it, I suppose. Yeah. So, okay, to put it in another way, 1.5 percentage points was the reduction of the debt, and of that 1% came from the central bank, from that conversion. So 0.5% came from the EPF and whoever else contributed to it. So the only funds that have been drawn is the initial capital of 15 million. Please go ahead. We are talking about this last 3 minutes about the consolidated fund and profit making of the central bank. The importance being, are you trying to establish to say these funds, salaries increased are coming from not the treasury, but from the bank's fund itself? Yes, that's the point that you've got to make it. Yeah, that's the point. You see, the public in this country wish to know where their tax money is being paid, or is it coming from elsewhere? That's the clarification that you need to make. That is the clarification that I was leading to say that the salary payments and the expenses of the central bank are not met from tax money. Right. So that is why this next question, once again, I'm going to ask, is how do you make profits? Let me ask this question. If you expand money supply, generally speaking, print money, will the profits of the central bank go up? Well, it can go up. Yes, No, it can. But you can't say it will automatically happen, because if the interest rates keep fluctuating, it can go up, it can go down. No. In the given context, let's look at the last few years. Yes. Did the printing of money, quote unquote, contribute to the increase of profits of the central bank? Not directly, because if you increase money and if your foreign assets came down and if the rupee depreciated, then you create a big loss. No. What I'm asking is, in the last few years,
let me rephrase the question, Mr. Fonseca, for ease of answer. In the last few years, the expansion of money supply, did it contribute to the increase of the central bank's profits, and if so, by how much? I cannot answer that question without reference to the documents, but it could have, but the consequences of that could have also led to losses on the other side. I mean, so it is, we have to work out what the net contribution was. But the profit is calculated in LKR, isn't it? It is in LKR. I mean, so I have two more slides. Maybe now that I started, I'll finish that, and then maybe you can. Who are the other officials who are coming? Yeah, because we had the party leaders meeting. No, we are just speaking to the governing board, Mr. Governor. So the others are invited from the outside of the central bank. I don't know, it's up to the members. Do you want to have the rest of the members here? Or? And if they are there, we would like to know who they are. So that we have central bank deputy governors, director HR, director legal, and we can ask them to introduce, and also some representatives of the trade unions as well. Trade unions? 5 trade union representatives. We have not. Sir, we didn't invite trade unions, sir. No, I asked Chairman whether we can bring, because this is a collective agreement between them. Mr. Governor, we took a decision here that it was only for the governing board. Before you came, you were at another meeting. Yeah. So this was open only to the members of the governing board, and we have sent out invitations to some other government officials who deal with remuneration of government. So therefore, TU will call another day separately if they need. Yeah. That's a different issue. Yeah. We should not confuse. We do not wish to have the union members in this meeting. So including our senior staff, you don't want them? No, let the senior staff stay. Yeah. Okay. Let the senior staff say, we don't want the representation of the unions here. Right. Thank you. Governor, will you take it over, or do I have to finish the... Governor, with your permission, members, the question we were asking is, Mr. Fonseca was trying to establish the fact that the salaries, the increments, etc., are met by profits of the central bank. Not profits, earnings, yeah. Earnings of the central bank. Has to be, earnings of the central bank, sorry. So the question that was being asked here is, how does a central bank technically earn profits? What is their income? And that is what we were discussing. So I would like you to sort of elaborate on that so that we all are able to understand where this money is coming, because there is some misunderstanding, understanding, malunderstanding, whatever you want to call it, that these monies are either taxpayers' money or is not taxpayers' money. So kindly elaborate on that. ගරු සභාපතිතුමා පැහැදිලි කර ගැනීමක්. මගේ හරහාන්න මන්ත්‍රීතුමා. ඔව් ගරු සභාපතිතුමා මේ යූනියන් රිප්‍රසන්ට් කරලා මෙතෙන්ට කී දිනක් ආවද කී දිනක් පිට වෙලා ගියාද කියලා පොඩ්ඩක් කමිටුවට මුලින්ම දැනුම් දුන්නා නම් හොඳයි. පස්සේ ඇවිල්ලා හිටියේ ඒගොල්ලෝ ගියා. ඒ පස් දිනම පිට වෙලා ගියාද නැත්නම් ඔකිය. අපිට අලුතෙන් මෙතනට එන විපක්ෂ නායකතුමා අලුතෙන් මෙතනට ආපු කණ්ඩායම තමන්ගේ නම කරුණාකර සඳහන් කරන්න. එතකොට අපි දන්නවා කවුද ඇවිත් ඉන්නේ කියලා. නන්දලාල් විරසිංහ ගවර්නර් සෙන්ට්‍රල් බැංක්. දිමුතු සමරතුංග සහකාර අධිපති. ප්‍රභාත් ඩිරෙක්ටර් හියුමන් රිසෝසස්. ඉනෝකා වික්‍රමසිංහ ඩිරෙක්ටර්. මයික් එක දෙන්න මේක රෙකෝඩ් වෙන්න එපා. කො අපේ ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිව් ඇසිස්ටන්ට්. රෙකෝඩ් වුණාද? මයික් එක දෙන්න. ආයි කියන්න ඕනේද? රෙකෝඩ් එකට ආයි කියන්න ඕනේද? කන්නකොල මයික් එකට කියන්න please, because this is for the record. Additional Director Human Resources. Inoka Vikramasinghe, Director Legal. Chandranath Amarasekara, Assistant Governor. Nirmani Dawladana, Niyoja Adipati. Prabhat, Director Human Resources.
දිමුතු සමරතුංග assistant governor. ඔව් මහ බැංකුවේ අධිපතිතුමා අපි කතා කරමින් හිටියේ මහ බැංකුව අපි කලිමුත් සඳහන් කරා ෆොන්සේකා මහතුමා මහ බැංකුවේ ඒ කියන්නේ ලාභය පදනම් කරගෙන ක්‍රියාත්මක වෙන ආයතනයක් නෙමෙයි. නමුත් මහ බැංකුවට සමහර අවස්ථාවල ලාභයක් ලැබෙනවා. එතකොට මේ ලාභය හා ඒ තමයි පාවිච්චි කරන්නේ මේ පඩි වැඩි කිරීම සඳහා අනාදී වශයෙන්. ඉතින් අපේ ප්‍රශ්නේ උනේ කොයි ආකාරයකටද මහ බැංකුව ලාභ ලබන්නේ සහ ගිය අවුරුද්ද දෙක ගත්තාම මහ බැංකුවේ ලාභෙන් වැඩි කොටසක් කොහොමද ලබා ගත්තේ කියන එක. බොහොම ස්තුතියි ප්‍රශ්නයට මුලින්ම මම හිතන්නේ මේ නියල් පොන්සේක මහත්මයා කිව්ව කියලා කිව්ව මෙහෙමයි. මහ බැංකුව කියන්නේ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සහ රෙගුලේටර් විදියට බැංකු පද්ධතියේ අර මුලින්ම අපි කාර්යභාරය පැහැදිලි කරන්නේ. එතකොට ප්‍රධාන වශයෙන්ම මහ බැංකුවට ආදායම ලාභය පාඩුව ඉපෙන්නේ මුල්ල ප්‍රතිපත්තිය මොනිටරි පොලිසිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී. ඒ ක්‍රියාත්මක කරන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන්ම ආදායමක් එන්න. පළවෙනි තමයි ඕපන් මාකට් ඔපරේෂන්ස්. කියන්නේ මහ බැංකුව බැංකු පද්ධතියේ ලික්විඩිටි එක මේන්ටේන් කිරීම සඳහා treasury bills and bonds කියන එක මාකට් එකෙන් අරගෙන buy and sell කරනවා. ඒක ලික්විඩිටි පාවිච්චි කිරීම සඳහා කරන කාර්යයක්. දෙවෙනි කාරණය මහ බැංකුව තමයි රට වෙනුවෙන් රටේ විදේශ සංස්කෘතිය කළමනාකරණය කිරීමේ වගකීම නීතියෙන්ම පවතින. ඒ දෙකම නීතියෙන් අපිට දීපු මේ ඩියුටි එක. එතකොට විදේශ සංස්කෘතිය අපි බිලියන 4ක් තියෙනවා නම් ඒ 4 අපි ඉන්වෙස්ට් කරාම එළියේ ඒකෙන් ලැබෙන ආදායම අනිත් පැත්තෙන් විදේශ ඩොලර් වලින් ලැබෙන ආදායමක් තියෙනවා රුපියල් වලින් ලැබෙන ආදායමක් තියෙනවා. එතකොට ඒක කාලෙන් කාලෙට මුදල් ප්‍රතිපත්තිය අනුව ලාභ වෙන්නත් පුළුවන් පාඩු වෙන්නත් පුළුවන්. බහුතරයක් වෙලාවට ලාභ වෙන්නේ මොකද විදේශ විනිමය අනුපාතය ඩිප්‍රීෂিয়েට් වෙනවා. හිස්ටොරිකල් එහෙමනේ වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි ඩොලර් බිලියන 10ක් සංචිත තියෙනවා. රුපියල් 10කින් ඩිප්‍රීෂিয়েට් වුණොත් බිලියන 10ක් බිලියන නිකම්ම මහ බැංකුවේ බැලන්ස් ෂීට් එකේ වටිනාකම වැඩිලා තියෙනවා. නමුත් තියෙන ඒ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීම නිසා ඇති වෙන ලාභය බෙදා ගැනීමට නීතිය මගින් තහනම්. මොකද එතකොට නැත්තම් මහ බැංකුව ඒ තුලින් ලාභයක් අනවශ්‍ය ලාභයක් ක්‍රියේට් කළ ලාභ ගැනීම ආරමුණෙන් ඒක භාණ්ඩාගාරයට බෙදන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි මහ බැංකුව නීතියම තියෙන්නේ ඒ එන ලාභය ආදායම තුලින් මහ බැංකුවේ ස්වාධීනත්වය යටතේ ෆයිනෑන්ෂල් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් කියන එක ඉස්සරහට තිබ්බ දැනුත් තියෙනවා. මහ බැංකුවේ සියලුම වියදම් අවසන් කරාට පස්සේ වියදම් වල මිනිගානට පස්සේ ඉතුරු වෙන ලාභයෙන් අපි සංචිත තියෙනවා ප්‍රූඩන්ට් සෙන්ට්‍රල් බැංක් විදියට යම්කිසි ප්‍රොජෙක්ට් රේෂියෝ එකක් තියෙනවා. ලයබිලිටි වලට මෙච්චර ප්‍රමාණයක් ඩොමෙස්ටික් ඇසෙට් මෙච්චර ප්‍රමාණයක් කියලා නීතියම තියෙනවා. ඒ ප්‍රමාණය හඳවාගත්තට පස්සේ රජයෙන් යම්කිසි ආකාරයකට අය වෙන්න තියෙනවා නම් අපි ඇඩ්වාන්ස් සීල් හරි මොන හරි ඒකත් අය කරගෙන ඉතුරු මුදල ඩිස්ට්‍රිබියුට් කිරීමේ නීතියේ තියෙන ප්‍රතිපාදන සෙක්ෂන් 90 යටතේ ඒක පැහැදිලිව තියෙනවා. එතකොට ඒක තමයි ක්‍රමවේදය. ඒ අනුව අර ක්‍රම දෙක තමයි මහ බැංකුවට ලාභය ලැබෙන්නේ ආදායමක් ලැබෙන්නේ. ඒ ආදායම තමයි මහ බැංකුව කළමනාකරණය කරගෙන යන්නේ. ඒක පහුගිය අවුරුදු දෙක ඇතුළත බැලුවාම ප්‍රධාන වශයෙන් මගේ ළඟේ ටේබල් එකක් තිබුණා වාර්ෂිකව කොච්චර 2000 අර අපේ ප්‍රසන්ටේෂන් තිබුණා මුළු කාලය තුලම මහ බැංකුව පවත්වාගත්ත කාලය තුලම බිලියන 302ක් කොන්සර්ව් ෆන්ඩ් එකට ඒ ලාභ වශයෙන් ලබා දීලා තියෙනවා. මුලින්ම මිලියන 15ක් තමයි මහ බැංකුව පිහිටනකොට කැපිටල් එක විදියට පිහිටන අවස්ථාවේ පාර්ලිමේන්තු අනුමැතිය 15ක් දීලා තියෙනවා. මිලියන 15කින් පටන් ගත්ත එක ඊට පස්සේ බිලියන 300 ප්‍රමාණයක් දැනට වෙනව දීලා තියෙනවා. ඒ අනුව පහුගිය කාලය තුල බැලුවොත් සභාපතිතුමා දැන් අන්තිම අවුරුදු කීපයේ 2015 සහ 2018 පාඩු ලැබීම නිසා හෝ අර සංචිත තිබිච්ච ප්‍රමාණය නැති නිසා මේ බෙදා හැරලා නැහැ. 2016 බිලියන 6.3ක්, 2017 බිලියන 15ක්, 2019 බිලියන 24ක්, 2020 බිලියන 15ක්, 2021 බිලියන 31ක් කොන්සෝලිඩේට් ෆන්ඩ් එකට ඒ නීතිය යටතේ බෙදා හැරලා තියෙනවා. 2022 23 වර්ෂවල මහ බැංකුවේ වෙලා තියෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම අර සංචිත අඩුවීම නිසා සහ liabilities අර ACU වගේ liabilities වල liability බර වැඩි වුණාම foreign exchange වලින් බැංකුවේ balance sheet එකට mark to market loss එකක් තියෙනවා. එතකොට distribute කරන්න බෑ. එතකොට 2022 mark to market loss එක බිලියන 374යි 23 114යි විශේෂයෙන් 23 අඩුවීමට ප්‍රධාන හේතුව ණය ප්‍රතිහත කිරීමේදී මහ බැංකුවේ තියෙන
ණයතොගය ට්‍රිලියන 3කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් රජයට සහනයක් වශයෙන් අර ණය ප්‍රතිහත කිරීමේ 1.5% of GFN reduction එකෙන් domestic debt optimization එකෙන් 1% දායකත්වයේ ලැබුණේ මහ බැංකුවේ තියෙන treasury bill restructure කිරීම. ඒක නිසා තමයි 2023 වසරේත් ලාභයක් ලැබිලා නැහැ. ඒක නිසා ගෙවලා නැහැ. ඊට කලින් අවුරුද්දවල හැම වසරේම ලාභය තියෙනකොට අර රිවිල් ගන්නවා ගෙවලා තියෙනවා. හරි. එතකොට මම මේ ප්‍රශ්නේ මේ විදිහට අහුවොත් ගරු මේ අපේ මේ අධිපතිතුමා 21 22 23 කියන අවුරුදු වල මහ බැංකුව ලාභයක් ලැබුවාද නැද්ද කියලා ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ මහ බැංකුවේ net profit or loss as IFRS accounting විදිහට 21 158ක් ලාභ ලැබලා තියෙනවා. 22 374ක් පාඩු ලැබලා තියෙනවා. 2023 114ක් පාඩු ලැබලා තියෙනවා. balance sheet එකේ. Mr. Chairman, just one matter to clarify from the governor. In the earlier meeting he mentioned this section 23 of the Central Bank Act, which appears in as a first section under part 3 employees of the central bank. 23.1 says governing board may appoint and remove employees of the central bank and may determine the terms and conditions of their employment, including the remuneration. Then there is a prohibition in subsection 2, 23.2. No remuneration shall be based on the profits of the central bank or any of its revenue. So there is a clear prohibition by law that you base the remuneration on either the profits, and not just the profits, on any of your revenue also. So where are you getting these monies to increase the salary now? Basis, what's the basis? Yeah. So that is a relevant question, Mr. Governor and the commissioners. Mr. Fonseca, you were explaining to us that the monies that you utilize to remunerate the employees of the bank come from your revenues. Honorable Chairman, when you say it is based, I mean, what it means is you can't say that you will give 15% of your salary as 15% of your revenue as a remuneration for the for the employees. But it does not mean that you cannot use the revenue. It cannot be based on whether the central bank makes a profit or a loss or whether it earns money or doesn't earn money. මොකද මෙතන වෙලා තියෙන ගරු සුමන්දිරන් මන්ත්‍රීතුමා දැන් මෙතුමාලා පිළිගන්නවා ගිය අවුරුදු දෙකේ මහ බැංකුවේ විශාල පාඩුවක් ලැබුවා කියලා. හරි එතකොට එහෙමනම් ඒක බේස් කරනවා නම් පාඩුව මත පරිවැඩි කිරීමක් සිදු කරන්න බෑ. නමුත් එතුමා කියන්නේ ඒක මත බේස් කරනවා කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ නෑ මේ ලාභයෙන් මෙච්චරක් පඩි වැඩි වෙනවා කියන එක. So there is a interpretation there, Mr. Sumandiran, that we'll have to make. It's not very clear. What Mr. Fonseca says is not the only basis that is prohibited. That you say so much of percentage of revenue or so much of percentage of profits will be added to the remuneration. That's not the only. There has to be a basis. There has to be a basis. So the question that we are asking is, what did you base it on? If you did not base it on your profits or your revenue, what did you base it on? We haven't come to that question yet. We were still coming to that point, and when we come to that point, I will raise it, Mr. Sumandiran, Honorable Sumandiran. Please go ahead. This was the last one we discussed. From here we have to, somebody had to go and do the slides. Honorable Kumaratunga, Mr. Vijayasinghe was sitting working on the computer. So if you can move here, Mr. Kumaratunga, if you can move here, please. Start from here. Honorable Chairman, Governor will continue from where I left off. That's I fine. think එන්න ගරු මන්ත්‍රීතුමා මෙතනට එන්න. ඉස්සරහට එන්න. ප්‍රශ්න දානවා පේනවද? Oh. So this මේ presentation පෙන්නන්නේ දැන් slide ඊළඟේ අර ප්‍රශ්නට උත්තරේ specific factors that were considered in granting the salary revision, the last one. So these are the consideration in negotiation with the trade unions and the governing board. First factor that was considered was high level of staff resignation. I think I don't know whether we show the table. The cable is lowest staff for last 10 years that we are operating with double the work. That's the one reason
and also to retain the remaining trained technical competent staff and give them a motivation and at least encourage them to stay without migrating. And also the historically salary revision applies once in every 3 years without any adjustment in between. So that's a collective agreement process that we have had. Then obviously the important factor historically, central bank salaries have been comparative. Comparators are banking sector. That has been since 1991. That's why I said in one of the interviews. And I was recruited to the People's Bank as a management trainee through computer exam. And then I was able to come through same process in 1991, the central bank. The reason I joined the central bank even at that time in 1991, so there was a great understanding that central bank salaries are higher than even the banking sector, even at that time. So that has been the factor. It has been there all the time. So that is one of the reasons central bank comparator are mainly the issue we regulate, and also the fact that if we train financial sectors people, if the market is going to give them a higher salary, it's a waste of our training and money. Then people can move out and earn high salary from somewhere else, either the state banks or private banks. Private banks obviously much higher at higher grades. So these are the specific factors. And obviously the next slide, if you can show specific limitations that central bank staff, employees have. First one, unlike any other public sector, a lot of universities or doctors, anyone, central bank employees are not permitted to engage in any other professional or business. They are prohibited. That's in the law. Yeah, not prohibited. They are prohibited. Prohibited, sorry, are not permitted. Second, they have restriction in even investing. They can't do any trade of any government securities. They can't invest any whatever savings in an institution that we regulate, even public listed companies. And also new act has given even more tighter restriction. Any staff, those who are resigning from the central bank, there's a cooling period of 3 years. That is the highest cooling period as far as we know in the world. Central bank employee, they can go only abroad. They can't go and work in any financial institution now. Under the these are the limitations on the central bank employees compared to other employees. So those are the three specific factors. I mean, just one moment. I mean, the reason for that, whether 3 years is extensive or otherwise, can be debated. I think there was a debate there as well. But what happened was the revolving door policy. You had deputy governors resigning today and joining bank boards the next day. That was the practice earlier. That was the practice. There was certain conflict of interest there. And that had to be stopped. And there is always a cooling off period when you hold senior positions like this. Yeah, whether 18 months or 36 months is something that we can perhaps debate later. This is where the limitation for opportunities for central bank staff now. They have to be unemployed in the expertise field for 3 years once they resign. That has an additional kind of a burden being a central banker joining in the bank now compared to earlier, as you said. Next day they became a chairman of the commercial banks or other banks. But note that this doesn't apply to every employee of the central bank. Every employee, including the minor employee. That was never, I don't think, including was the board, intention. including the board members. These board members also can't serve any other financial institution anywhere after 3 years of they are ending their term. That's I think okay, but here the issue is whether, I don't know, I'm just opening this up for further discussion later. Again, management assistants like minor staff why bind කරන්න ඕනේ නැහැ නේ අවුරුදු 3කට. All employees කියලා තියෙන මෙන්ලි ඒක තමයි දැම්මේ නීතිය. ඒක එක්කම එක කොටට දාන අවස්ථාවක් නැහැ. ඒක අර සුප්‍රීම කෝට් එකේ ගෙනාපු ඇමෙන්ඩ්මන්ට් එකෙන් ආපු එක. නෑ ඒක මං හිතන්නේ යම්කිසි මොකද අපි තර්ක කරා ඒකෙදි එතනදි අපේ තර්කය උනේ senior officers ලා staff not minor employees. සුප්‍රීම කෝට් එකේ කලින් බිල් එකේ තිබුණේ මං හිතන්නේ අවුරුද්දක් කලින් අපේ තිබුණේ ප්‍රැක්ටිස් එකක් තිබුණේ අපි ඕක එන්න කලින් කෝඩ් ඔෆ් කන්ඩක්ට් එකේ යටතේ තිබුණා 1 year cooling period එකක් දාලා. එතකොට ලෝ එකටත් ඕක ගෙනා 1 year කරලා. ඒක සුප්‍රීම කෝට් එකේ ඕක ඒ වෙලාවේ හිටපු ජජස්ලා
නෑ, සුප්‍රීම් කෝට් එකෙත් අපි ඊට කලින් draft stage එකේම අපි කිව්වේ staff level කියලා. That was included by us. Yeah, we said staff we level. had debate. So anyway, let's take that up later. We'll make sure that we bring it up with the ministry. Yes, go ahead, please. Honorable Chair, just before moving, which means, as I understand, governor's chauffeur cannot be a chauffeur elsewhere for 3 years. That's kind of ridiculous in my view. That's Other financial institution. Another Regulated financial- financial another financial institute. She can't be a Yeah, chauffeur there's a conflict, yeah. elsewhere. With the So central that's bank. kind of a. Yeah, I don't know whether it's infringing the fundamental rights of employees. Yeah, perhaps. Right, please go ahead. ඊළඟ ස්ලයිඩ් එක මම හිතන්නේ මේක තමයි is the most important slide, just to highlight the fact that the central bank, I mean, I don't know whether you can see it clearly, how fast salary revisions under the collective agreement process has happened. We have data from 2006 to once in every 3 years, how this has increased. So here, key points that I would like to make. 2006 to 2008, that 3-year period, also, there has been a highest grade, deputy governor grade, 93% increase, lowest grade, 20%, compared to monthly salary bill increased by 31% average increase, and also inflation during those 3 years, 30%. That's the first part. Still, there has been a larger variation from low grades to high grade, 2006 to 8, that 3-year period. That's one point. And again, 2015 and 17, there has been similar increases from lower grades to higher grades, up to 72%. And also here, difference is that up to 2019, on top of this, central bank borne the tax liability of this over and above. This is net of tax. Means central bank paid tax on behalf of the employee. This was the practice earlier, a lot of certain enterprises. Then this was raised at one of the COP meetings, and then Monetary Board decided at the time to stop that. And then we made our staff liable to pay individually from 2019 onward. So if you compare increases 2021 and 2023 and last increase, all those two increases, they are liable to pay on their own taxes depending on 36% or now say 24% or 18%, whatever. So compared to those last two revisions, early revisions, actual net impact, net of tax, has been much higher. So just want to make that point. This is not something because central bank was given independence in the new act. It's not because of that. It has been there in the process once in every 3 years. This has been a process, not only central bank, all the banks, state banks, and some of the other corporations. This has been happening. So this is just to point out, and also compare last increase, 50% increase salary bill, monthly bill, of which during this period inflation going up. This is not fully compensation for the inflation. 80% inflation, only 50% increase. Out of this 50% increase, also employers will have to pay their tax. Tax component of total bill, 24% directly going to the treasury as tax income. So that's why net increase obviously is compared to last 2 years much lower than earlier increases. This is some legacy issue that we have been, this board had to deal with the trade unions, especially during the most difficult times where taxes were raised and inflation was higher, and trade unions have bargaining power under collective agreements. So once we have agreed that you fix that for 3 years. I think I have a burning question to clarify before I go further. Mr. Ratnayaka and now to the governor. The preamble of this debate or the discussion entered, I think, the 4th time or the 5th time now, saying that they inherited a certain tradition. Every 3 years there was this bargaining constitution. But we are talking about a post-crisis condition. So we cannot apply those pre-crisis situations and transplant them and say we have to behave the same way. Honorable Chair, I have a question. Mr. Wale, Let me finish my question. Yes. So therefore, Mr. Ratnayaka and Honorable Governor, I am not willing to accept that position, saying that we had the previous idea, therefore we continue. You know jolly well more than anybody else, this country had gone through unprecedented crisis.
So it's unfair for us to expect the people, okay, we did this in 2000, we did this in 1990, therefore we have to continue. I think we need point to formulate the argument. That argument will not go through. Right, before I ask Mr. සභාපති- Walebode, Honorable Walebode, yes. සභාපතිතුමා Honorable දැනට Walebode. ලංකාවේ සෙන්ට්‍රල් බැංක් එක අරුණාම රෙගියුලටරි බොඩිස් මේ විදිහට ගණනාවක් තියෙනවා. මහජන උපයෝගිතා කොමිසම, සස්ටේනබල් ඩෙවලොප්මන්ට් ඔතොරිටි එක. ඒ වගේම තව ගොඩක් ආයතන තියෙනවා. මේ තියෙන ක්‍රයිසිස් සිටුේෂන් එකේ ඒ හැම ආයතනයකටම මේ ආදායම් උත්පාදනය කරන්නේ අවසානයේදී ගත්තොත් පබ්ලික් ෆන්ඩ්ස් තමයි රිවෙනියු එක විදිහට ක්‍රියේට් වෙලා එන්නේ. සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකටත් එහෙමයි, මේ කියන ආයතන වලටත් එහෙමයි. එතකොට මෙතන නීතියට එකඟද කියන කාරණාවට අමතරව සදාචාර ප්‍රශ්න නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ආර්ථික අර්බුදය සමනය කරන කාරක සභාව විදිහට අපිට අද අනිත් ආයතන එක්ක කතා කරන්න බැරි තත්යකටපත් වෙලා තියෙනවා. ලංකාවේ මොනිටරි පොලිසි එක සාර්ව ආර්ථිකයේ රුධිර නාල පද්ධතිය හසුරවන ආයතනයේ විදිහට තමයි මේ ආයතනයේ මෙහෙම කටයුතු කිරීම පිළිබඳව. ඒක නිසා රටට සමාජයට සහ අපිත් එක්ක ගනුදෙනු කරන ආයතන වලට සාධාරණ පිළිතුරක් දෙන්න පුළුවන් විදිහේ සාධාරණීකරණයක් මහ බැංකුව අධිපතිතුමා ඇතුළු මුදල් මණ්ඩලය රට ඉදිරියේ තැබිය යුතුයි. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ඊළඟට මන්ත්‍රීතුමා පොඩ්ඩක් ඉන්න. මගේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ඉවර කරනවා. මම මෙච්චර කතා කරන්නේ. ඊළඟට මෙච්චර කාලයක් මහ බැංකුවට බඳවා ගැනීම කළේ ගරු සභාපතිතුමනි ලංකාවේ උපාධිධාරීන්ගෙන් සුදුසුකම් මත ඉල්ලුම් පත්‍ර කැඳවලා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඊටාම රහසිගත ආකාරයට විභාගයක් පවත්වලා ඊළඟට සම්මුඛ පරීක්ෂණ වලට කැඳවලා. දැන් මෙවර මහ බැංකුව තමන්ගේ පාලනය යටතේ තියෙන ශ්‍රී ලංකාවේ බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනය යටතේ ඉල්ලුම් පත්‍ර කැඳවලා ඒගොල්ලෝ ප්‍රශ්න පත්‍ර හදලා ඒගොල්ලෝ උත්තර පත්‍ර බලලා ඒගොල්ලෝ සම්මුඛ පරීක්ෂණ පවත්වලා මුළු විභාගෙම ප්‍රතිඵල නිකුත් කරන්නේ නැතුව තමන්ට කැමති ආකාරයට ඊටාම කිසිම විනිවිද භාවයකින් තොරව ලංකාවේ මුදල් ප්‍රතිපත්තිය තව අවුරුදු 10කින් 15කින් තීරණය කරන කණ්ඩායම මෙහෙම රහසිගත විදිහට අපි දන්නේ නැහැ මෙතන කොච්චර දූෂණ ප්‍රමාණය වෙලා තියෙනවද කියලා. තමන්ගේ හිතවත් කොච්චර බඳවාගෙන තියෙනවද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඒ විතරක් නෙමෙයි රටේ ඉන්න උපාධිධාරීන් නිදහස් අධ්‍යාපනයේ හරහා ආපු මිලියන ගණන් වියදම් කරලා පිටරට අධ්‍යාපනය ළඟ ලංකාවට ඇවිල්ලා ඉන්න දහසකුත් දිනාට මේකට ඉදිරිපත් වෙන්න තියෙන අවස්ථාව සම්පූර්ණයෙන් නැති කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙම මේ ස්වාධීනත්වයේද අපි පනත සම්මත කරලා ලබා දුන්නේ කියන එක මම අහනවා තමුන්නාන්සේගෙන්. ඒකටම අදාළ දෙයක් කරු සභාපතිතුමා. පොඩකින්. Walebode මන්ත්‍රීතුමා ඉවරයිනේ. හරි පොඩකින් මේ වීරක්කොඩි මන්ත්‍රීතුමා. මට මේකටම අදාළ එකක් දැන් ඔබතුමා කිව්වා මේ කලෙක්ටිව් ඇග්‍රීමන්ට් එකක් මේ සඳහන් කරේ. දැන් මේ වෙන විට මේ රටේ ආයතන කීපයකම කලෙක්ටිව් ඇග්‍රීමන්ට්ස් තියෙනවා. පෙට්‍රෝලියම් එක ගත්තත් වරාය ගත්තත් ජල සම්පාදන මණ්ඩලය ගත්තත් විදුලි බල මණ්ඩලය ගත්තත් ඒ හැම එකම තියෙනවා. දැන් රජයක් හැටියට රජයට විශාල ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. දැන් ඒ ආයතනවල ඉන්න නිලධාරීන්ටත් ඒ පදනම මතම පදනම ඒක නම් එයාටත් සියල්ල ගෙවන්න වෙනවා. ඉතින් ඒකට ලබා දෙන මට ඒ ආයතනවල සම්බන්ධ වෙච්ච නිලධාරීන් මට කිව්වා ඔබතුමාලගේ නිලධාරීන් එක තිබිච්ච සාකච්ඡාවල මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා තිබිච්ච සාකච්ඡාවල එතුමලා ඔළුව අත ගහගෙන මේ වගේ දෙයකට කොහොම එකඟ වෙන්නද කියලා කතා කරයි කියලා. ඉතින් අපි මේකට දැන් අපි මහජන නියෝජිතයෝ පාර්ලිමේන්තුව අපිට මේකට උත්තර දෙන්න ඔබතුමාලගේ දෙන අදහස උපදේශ මොකක්ද කියන එක තමයි කියන්නේ. මට මේ මම මේක කලින් ඇහුවා අපේ සම්බන්ධ මෙතුමා මේක නවත්තුපින්දා ප්‍රමේය කරේ. ඇත්තටම මේ බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනය කියන්නේ සභාපතිතුමා මේ ආයතනයේ යටතේ පවතින අධීක්ෂණය යටතේ පවතින ආයතනය. ඒතකොට ඒ ආයතනය තමයි මේ විභාගයේ පවත්වන වැඩ කටයුතු ටික කරන්නේ. මෙච්චර කල් විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් කරපු එක. ඒතකොට පැහැදිලිව අපිට ඕනම කෙනෙකුට සැක කරන්න තියෙන කාරණයක් මෙතන තියෙනවා. කවුද තෝරගත්තේ කොයි විදිහට තෝරගත්තේ ලකුණු මට්ටම දාලා නැහැ කට්ටියක් ඉන්ටර්විව් කෝල් කරනවා මේක ඇත්තටම මේක ස්වාධීන කරපෙකේ තියෙන මේ ප්‍රතිවිපාක මේකද කියලා තමයි අපේ කට්ටිය ඔක්කොම අහන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම ලොකු ප්‍රශ්නයක ඉන්නවා මේක කරුණාකරලා මේකත් මෙතනින්ම අරගෙන මේක විශ්සලා ඉවර කරන්න. ගරු සභාපතිතුමනි මම හිතන්නේ මේ මීට පෙර සාකච්ඡාවටත් අධිපතිතුමා ඇතුළු සියලුම දෙනා සම්බන්ධ වුණා. එතනදී පැහැදිලි කිරීම අනුව දැන් මෙතන පඩි වැඩිවීම හරිද නැද්ද කියන එක අපි පැත්තකින් තිබ්බත් මේ ගෙවීම පිළිබඳව මහ බැංකුව ඉදිරිපත් කරන එකක් කලෙක්ටිව් ඇග්‍රීමන්ට් එකක් කියන කරුණ සහ අනිත් කරුණ තමයි මහ බැංකුවේ මේ මුදල් ඒකාබද්ධ මුදලකින් නැතුව මහ බැංකුව විසින් උපයා ගන්නා සල්ලි වලින්
ගෙවනවා කියන තර්ක දෙක තමයි ඉදිරිපත් කරන්නේ. එතකොට මේ කලෙක්ටිව් ඇග්‍රීමන්ට් එක දැන් කම්කරු අමාත්‍යාංශයත් එක්ක සයින් කරලා නැහැ. එතකොට කලෙක්ටිව් ඇග්‍රීමන්ට් එක නීත්‍යානුකූල වෙන්නේ ඇග්‍රීමන්ට් එක සයින් කරලා ගැසට් කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ පඩි වැඩි වීමට කම්කරු අමාත්‍යාංශයයි වෘත්තීය සමිතිය පාලන අධිකාරිය තුනම එක්ක වෙලා තමයි පඩි වැඩි වීම කරන්න ඕනේ. එතකොට කලෙක්ටිව් ඇග්‍රීමන්ට් කතාව එතනින් ඉවරයි. ඒක නීත්‍යානුකූල නැහැ. ඊළඟට දැන් මෙතන මුදල් අමාත්‍යාංශයක් ඉන්නවා. විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුවක් ඉන්නවා. එතකොට දැන් මේ මහ බැංකුව උපයන සල්ලි ඒ සඳහා 54 දෙනෙක් පාර්ලිමේන්තුවෙන් මහ බැංකුව සල්ලි උපයන ක්‍රම තියෙනවා. ලාභ ලබන ක්‍රම පොඩි අනුපාතේ වෙන්න පුළුවන්, අර ලාභ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ අයට ඉන්ටර්නල් සර්කියුලර් හදාගෙන සල්ලි උපයන්න බෑ. ඒ සල්ලි උපයන්නේ විශේෂයෙන්ම පාර්ලිමේන්තු පනතක්. එතකොට දැන් මේ වගේම මේ අරමුදලට 1950 භාණ්ඩාගාරේ මිලියන 50ක් දාලා තියෙනවා. මිලියන 15. දැන් අපිට මතකයි මම හිතන්නේ ස්ට්‍රීට් ආයතන අපි මේක ගොඩක් එළියට යනවා. නෑ එළියට මේ කියන්නේ. දැන් එතකොට ප්‍රශ්නේ තියෙන සභාපතිතුමා මොකද මෙතන ප්‍රශ්නේ පැහැදිලි. දැන් අපි කියන්නේ කොහෙත්ම මේක මේක ගෙවීම නීත්‍යානුකූල නැහැ. විශේෂයෙන්ම දැන් මේ වගේ ආයතනයේට මෙහෙම ගෙවන්න මේ පඩි වැඩි කරගන්න මෙහෙම දුන්නොත් අපි මොකද්ද මේකට දෙන පොඩක් ඉන්න ගරු මන්ත්‍රීතුමා ගෙවින්දු කුමාරතුංග මන්ත්‍රීතුමාගේ ප්‍රශ්නයෙන් පස්සේ මම මේ මෙතනින් ප්‍රශ්න ඇසීම නවත්තලා තව එක ස්ලයිඩ් එකයි තියෙන්නේ. ඒ ස්ලයිඩ් එක ඉවරනායින් පස්සේ මේ සියලු ප්‍රශ්න වලට එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. පොඩක් ඉන්න සභාපතිතුමා දැන් එතුමා ඇත්තටම මේ අපේ මහ බැංකුව අධිපතිතුමා ඇත්තටම වෘත්තීය සමිති නායකයෙක් වගේ Tamanගේ ආයතනයේ රාජකාරී කිරීම නිසා එන සීමාවන් විතරයි කිව්වේ. වරප්‍රසාද ටික අමතක කරා. කියන්නේ උන්ට පෙන්ෂන් එකක් එක්කම විශ්‍රාම වැටුපක් එක්කම EPF අරමුදලක් හම්බ වෙනවා. අනික් රජයේ සේවකයන්ට ඒ වරප්‍රසාද නැහැ. පෞද්ගලික අංශයට ඒ කියන්නේ දෙකෙන් එකයි තියෙන්නේ. EPF එකත් රටේ අයට තියෙන 120යි. කියන්නේ 112 සහ 108ට ඒ අය 100ට 15 සහ 10 හැටියට 125ක් ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට ওই ප්‍රශ්නේ මම අහන්නේ අවස්ථාව දෙනවා. මේ ඔක්කොම ආස්සේ මේක අහනකොට සඳහන් කරේ තුමන්ලට තියෙන ඒ කියන්නේ මේ නිසා මහ බැංකුවේ සේවය කිරීම නිසා පැනවෙන සීමාව. සීමාවල එක්කම වරප්‍රසාද රාශියක් ලැබෙනවා. ඒ නිසායි අපේ මේ පළවෙනි පස්තිය ගන්නයි මහ බැංකුවට යන්නේ අනික්කේවට යන්නේ නැතුව. ඒ නිසා ඒ වරප්‍රසාද ටිකක් කිව්වනම් අපිට අවංක ආයතන ප්‍රධානීකට සලකන්න තිබුණා. දැන් අනිත් එක රටේ අයට EPF එකට 9ක් දෙනකොට ඒ තුමන්ල 29.2 දෙකයි දීගන්නවා. ඒ නිසා ඒවත් කියන්නේ ඒකම. හරි මෙහෙමයි. දැන් මම මෙහෙමයි කරන්නේ. දැන් අවසාන ස්ලයිඩ් එක තියෙනවා. No, he says finished. He says finished. No, we haven't gone to the last slide. He says finished. You didn't hear. He told that he has finished. But they were in our presentation. No. The person who's presenting is saying that it's done. So we don't have to go so. Right. So then we will go in order of the questions that were raised. ඉස්සලම මං අහන්න මම කැමති දැනගන්න දැන් HR එක ඉන්නවා වලේබොඩ මන්ත්‍රීතුමයි දායසිරි ජයසේකර මන්ත්‍රීතුමයි ප්‍රශ්න ඒ කියන්නේ බැරෑරුම් ප්‍රශ්න දෙකක් එකම ප්‍රශ්නේ දෙන්නෙක් ඇහුවා. අපි ඒ ප්‍රශ්නෙන් පටන් අරගෙන මේ සදාචාරාත්මකද නීතියානුකූලද කියන එක පස්සේ පැත්තකින් තියමුකෝ. ඉස්සලා අතනින් පටන් ගමුකෝ. බොහොම ස්තුතියි ප්‍රශ්න ගැන. මේකේ තියෙන මුලින්ම මේ IBSL කියන ආයතනය මහ බැංකුව සහ සියලුම බැංකුකරුවන්ගේ එකතු කරලා පවත්වාගෙන යන ආයතන. අපේ යම්කිසි නියෝජනයක් ඉන්න බෝඩ් එකේ අනිකුත් බැංකුවලත් CEO තමයි ඒක බෝඩ් එකේ ඉන්නේ. එතකොට මෙතෙන්දී ඇයි මහ බැංකුවට මේ බඳවා ගැනීම කරන්න සිද්ධ වුණේ? ඔබතුමාලා බැලුවොත් අපේ ස්ටාෆ් එක අඩුම ප්‍රමාණයට ආව 1180 ගණන් වලට ගම මේ පහුගිය කාලය තුල යාම නිසා. එතකොට 2022 ඉඳලා මේ වෙනකන් අපේ රෙක්රූට් කරන ග්‍රේඩ්ස් එකක් තියෙනවා. එකක් මැනේජ්මන්ට් ට්‍රේනි, අනිත් එක මැනේජ්මන්ට් ඇසිස්ටන්ට්. A level qualified අය 30000ක් වාඩි වෙන විභාගයට මැනේජ්මන්ට් ට්‍රේනි තව 10000ක් විතර වාඩි වෙනවා qualified graduatesලා. ඒතර මේ විභාග පැවැත්වීම සඳහා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවත් එක්ක අපේ HR ඩිපාර්ට්මන්ට් එක සාකච්ඡා කරේ 2022 ඉඳලා. මේ වෙනකන් බැංකින් ඇසිස්ටන්ට්ලාගේ විභාගේ පැවැත්වීමටවත්
විභාග දෙපාර්තමේන්තුව අපට දිනයක් දීලා නැහැ. හේතුව ඒගොල්ලෝ කියනවා අපේ මූලිකත්වයේ තියෙන්නේ A level O level ඒවත් දැන් කරගන්න බැරුව ඉන්නේ. ඒවත් ප්‍රමාද කරලා තියෙන්නේ. ප්‍රතිඵල දෙන්න ප්‍රමාද වෙලා තියෙන්නේ. ලකුණු කරන්න කච්චිය නැහැ. ඒතර ඒ ආයතනයේ ඒ ක්‍රමය තුල අපගේ විශාල වශයෙන් ස්ටාෆ් එක අඩුගෙන යනකොට බර වැඩි වෙනකොට අපිට දැඩි අවශ්‍යතාවක් තියෙනවා අපිට බඳවා ගන්න යම් කිසි ආකාරයක. ඒතර අපි බැලුවාම ලංක බැංකුව අපිට පෙර ලංක බැංකුවත් ඒකේ ෂෙයා හෝල්ඩර් කෙනෙක්. ඒතර ලංක බැංකුව සහ මහජන බැංකුවත් මේ ක්‍රමවේදය සාර්ථක නොවන නිසා අවුරුදු දෙක තුනක් යනකම් අත වශයෙන්ම ෆොරින් සර්විස් එක කතා කරත් මම කතා කරන ෆොරින් සෙක්‍රටරිට ඒගොල්ලන්ටත් බදවා ගන්න බැරි මොකද විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ තියෙන ක්‍රමවේදය තුල ඒක කරන්න බෑ අවුරුදු ගාණක් යනවා ඒක නිසා මේක අපි සාකච්ඡා කරා IBSL එකත් එක්ක ඒගොල්ලෝ IBSL එක කියන්නේ මුළු දිවෙන පුරාම බැංකින් සෙක්ටර් එක්සෑම්ස් 1000 ගානකට කරන ආයතනයක් යම්කිසි රෙපියුටේෂන් එකක් තියෙනවා කරපු එක ඊට අමතරව ලංක බැංකුව මේ පාවිච්චි කරලා මීට කලින් ඒ විදිහට කළා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඒක කරපු ආයතනයක්. ඒතර ඒගොල්ලොත් එක්ක සාකච්ඡා කරාම අපිට මාස 4ක් තුල පුළුවන් වුණා ඒ ක්‍රමවේදයටම ස්වාධීනව අපි බැලුව කොහොමද කරන්නේ කොහොමද කරන්නේ විභාග දෙපාර්තමේන්තුව කරන ක්‍රමවේදනම තමයි ඒකට විරුද්ධව අපේ එක ට්‍රේඩ් එකක් නඩුවක් දැම්ම මේක නඩුව උසාවියේ සුප්‍රීම කෝර්ටයේ තියෙනවා. මොකද අපි එතෙන්දී ඒක ගිහිලා ඉදිරියට කරා සුප්‍රීම කෝර්ටයේ අවසර දුන්නා විභාග කරගෙන යන්න කියලා. නවත්තන්න රිට් එකක් කිව්වට විභාග සුප්‍රීම කෝර්ටයේ දුන්නා මේක කරගෙන යන්න ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා. ඔය කියන කරුණු ඉදිරිපත් කරාම. එතකොට අපි දැනටත් අපි බැංකින් ඇසිස්ටන්ට් කියන අය ගන්න 2022 ඉඳන් 2024 වෙනකන් තාමත් දිනයක් නැහැ. එතකොට අපි කොහොමද ආයතනයක් පවත්වාගෙන යන්නේ? අපිට අවශ්‍ය කරන අය බඳවා ගැනීමට නොහැකි නම් ඒ තියෙන ක්‍රමවේදය තුල. අනිත් එක ඒ ක්‍රමවේදයම තමයි ඒ අයත් කරන විභාගේ පවත්වලා අපට දෙනවා නල් ලිස්ට් එක. අපි 100ක් ගන්නවා 150ක නල් ලිස්ට් එක කරනවා ලකුණු එකක්වත් දෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි ලකුණු 30ට ඉන්ටර්විව් කරලා දැම්මට පස්සේ ඒ ටික ලකුණු ටික යවුවාම විභාග දෙපාර්තමේන්තුව කියනවා මෙන්න මේ ලැයිස්තු අනුව ඔබතුමාලා තෝරගන්න පළවෙනි 100 කියලා. එතකොට එහෙම ට්‍රාන්ස්පරන්සි එකක් එහෙම ට්‍රාන්ස්පරන්සි එකක් නැහැ විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ විභාග පැවැත්වීමේදී අපිට අපි අත්දැකීම. දෙවෙනි එක ඒ ගන්න කාලය අනුව ආයතනයක් විදියට මෙච්චර කාල සේවක බඳවා ගන්න නැතුව මේක කරගෙන යන්න අමාරුයි. එතකොට මේ ක්‍රමයේ යම්කිසි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අපි ඕනමලාක සූදානම් ඕනම කෙනෙක් ඉදිරියේ ගිහිල්ලා මේකේ තියෙන ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න මොකද අකටුතා මොකද වෙලා තියෙනවද මොන හරි ප්‍රශ්න පත්‍රයක වැරද්දක් වෙලා තියෙනවද ඒක ලීක් වෙලා තියෙනවද වැරදි ලකුණු කළා තියෙනවද ප්‍රේම ගිහිල්ලා තියෙනවද ඒ ඕනම දෙයකට අපි සූදානම් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් ඉන්ක්වයරියක් කරන්න ඔබතුමා හෝ කවුරුන් හෝ ඕනම කෙනෙක් අපිට දීපු ඇෂුරන්ස් එක අපි සාකච්ඡා කරා මේක ඉතාම ක්‍රමානුකූලව නියම ක්‍රමයකට අනුව කරපු වලබඩ මන්ත්‍රීතුමා දායක ජාතික මන්ත්‍රීතුමා තව ප්‍රශ්න තියෙනවද එතුමාගෙන් අහන්නේ සම්බන්ධයෙන්? ඩිලාම්පර මන්ත්‍රීතුමා. දැන් ගරු සභාපතිතුමනි දැන් මේ අධිපතිතුමාගේ මේ පිළිතුර දායසිරි මන්ත්‍රීතුමාගේ සහ වෙරළු මන්ත්‍රීතුමාගේ ප්‍රශ්න දුන්න පිළිතුර තුල තියෙන්නේ මොකක්ද? මෙතෙක් කල් කරගෙන ආපු ඒ සාම්ප්‍රදායික වැඩපිළිවෙල පහුගිය අවුරුදු කිහිපෙ කරන්න බැරි වුණා රටේ තත්ත්වය නිසා. කොරෝනා ආවා, මුදල් අර්බුදය ආවා. ඒ නිසා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ බැගලොක් එකක් ගාවා. ඒ නිසා රටේ මේ පවතින තත්ත්වය තුල තමයි අර පැරණි විභාග ක්‍රමයට රෙක්රූට් කරගන්න බැරි වුණේ. ඒක තමයි. හැබැයි ඒ දැන් මේ රටේ මතුවෙච්ච ඒ තත්ත්වය නිසා ඒගොල්ලෝ විභාගයේ ඉක්මනට තියන්න වෙන ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි රටේ මතුවෙච්ච සැලකිලි ගන්න නැතුව පඩි කරනවා. මේ පිළිතුර පරස්පරයිනේ. රටේ මේ රටේ තමයි ආර්ථික අර්බුදය මේ ප්‍රශ්න අරෙහි මේ නිසා තමයි මේ අර පැරණි විදියටම මෙතුමලා රෙක්‍රූට් වෙච්ච විදියට මෙතුමා කල්ලි විශ්වවිද්‍යාලේ මහත් එක්ක විද්‍යාපීඨ මම බීකෝම් පීඨේ හන්දගමල අරගොල්ලෝ මේගොල්ලෝ අපේ විශ්වවිද්‍යාල මේ විශ්වවිද්‍යාල මේ මහා බැංකුවට ආවේ අර පැරණි ක්‍රමය තුල. දැන් මේ පැරණි ක්‍රමය තුල විභාග කරන ගියා බෑ මොකද විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ ඒ විභාග තියෙනවා ඕ ලෙවල් විභාග තියෙනවා බැක්ලොග් එකක් තියෙනවානේ. ඒ බැක්ලොග් එක ආවේ මේ රටේ මතුවෙච්ච මේ ආර්ථික අර්බුදය ඇතුලේ. එතකොට ඒක සාධාරණීකරණ ගන්න මේ පිළිතුර දෙනවා නම් එතකොට ආර්ථික අර්බුද කිසිම සැලකිල්ල ගන්න නැතුව තමයි අනිත් පැත්තෙන් පරිවැඩි කරගෙන තියෙන්නේ. මේ ප්‍රශ්නේ තේරෙනවා මම දන්නවා ගරු සභාපතිතුමා මේ ප්‍රශ්නේ මම නැගමුණු නිසා පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න අවශ්‍යයි. ඇත්තටම විභාග දෙපාර්තමේන්තුවත් එක්ක මම මේ කාරණාව සාකච්ඡා කළා. මොකද උනේ කියලා. මේ මෙතුමා කියපු කාරණාව නෙවෙයි බැංකු පද්ධතියට තියෙන්නේ. විභාග දෙපාර්තමේන්තුව කරන්නේ විභාගේ පවත්තලා ඉල්ලුම් පත්‍ර කැඳවලා විභාගේ පවත්තලා අපි හිතමු 100ක් බඳවා ගන්න ඕනේ නම් මහ බැංකුව හරි ලංකා බැංකුව හරි ආයතනය
එකට 400ක් වැඩියෙන් ප්‍රතිඵල නිකුත් කරන්න කියනවා. එතකොට 100ට 400 දෙනෙක්ගේ ප්‍රතිඵල නිකුත් කරනවා. එතකොට මහ බැංකුව හරි ලංකා බැංකුව හරි මහජන බැංකුව හරි ඒ 400ම සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැඳවලා මේ අය සම්මුඛ පරීක්ෂණයේදී ලකුණු දීලා ඒ ලකුණු ටික විභාග දෙපාර්තමේන්තුවට යවන්න ඕනේ. එතකොට විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සම්මුඛ පරීක්ෂණයේ ලකුණු සහ විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ විභාගයේ ලකුණු එකතු කරලා වැඩි ලකුණු පිළිවෙලට නැවත ඕඩර් කරලා එවනවා. එතකොට මහ බැංකුවට හරි ලංකා බැංකුවට හරි මෙතුම ඔය කියපු ආයතන වලට Tamanට ඕනියයි මේකට ඇතුළත් කරන්න බෑ. එතකොට හරි ප්‍රවීණතාවයේ සහිතව ඒ කියන්නේ ශාස්ත්‍රීය භාවයේ විභාගයෙන් පරීක්ෂා කරන අතරතුරේදීම සම්මුඛ පරීක්ෂණයේදී ඉතුරු ගුණාංග මෙතුමලා විසින් පරීක්ෂා කරලා තෝරාගත්තු නියම විනිවිද පේන ක්‍රමයකට තමයි ඉන්නේ. හැබැයි මෙතෙන්දි මේ අයට ඕනි වෙලා තියෙන කාරණාව ඒක නෙමෙයි. මෙතෙන්දි ඕනි වෙලා තියෙන්නේ විභාග පාස් වෙන අය ප්‍රායෝගිකව බැංකුවට සුදුසුද කියන කාරණාව පිළිබඳව ප්‍රශ්න තියෙන නිසා මුළුමනින්ම 100%ක්ම තෝරා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය Tamanවත පවරා ගන්න තමයි මේ බැංකුව ආයතනය හරහා විභාග පවත්වලා තියෙන්නේ. එතකොට බැංකුවෙන් නම් කරන අයගේ විතරයි ප්‍රතිඵල නිකුත් කරලා තියෙන්නේ. බැංකුවෙන් නම් කරන අය විතරයි සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැඳවලා තියෙන්නේ. ඒ අය විතරයි එතකොට බඳවා ගැනීමට ලක් වෙන්නේ. එතකොට මේ සමාජ ස්තරයට සිද්ධ වෙන අසාධාරණය කොච්චරද? මේ අපි මේ රටේ යෞවනයේට අපේ අනාගත පරපුරට මේ බුද්ධිමත් කණ්ඩායම දෙන පණිවිඩය මොකක්ද? විවස්ථාදායකයේ විදියට මහජන නියෝජිතයෝ විදියට අපි කොහොමද රටට උත්තර දෙන්නේ කියන ප්‍රශ්නේ අපිට තියෙනවා. I mean, ප්‍රශ්න ඒ කියන්නේ I don't want to sort of make it an emotional issue, but there is a question that the gentleman is raising. හරි? ඉතින් ඒ නිසා දාසික මන්සුම ගොඩක් දිගට ගන්න එපා අපිට කාලෙ. සමතව මටත් තියෙන ප්‍රශ්නේ වෙන එකක් නෙමෙයි මේ ට්‍රාන්ස්පරන්සි ගැන තියෙන ප්‍රශ්නේ. වෙන ඉමෝෂනලි ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඒ නිසා ඔබතුමාලා ඒක ඔබතුමාලාගේ අධීක්ෂණයට තියෙන ආයතනයක් තමයි බැංකුවරුන්ගේ ආයතනය කියන්නේ. ඒතර ඔබතුමාලාට ඕන විදිහකට ඒකට බලපෑම් කරන්න පුළුවන් කියලා අපිට හිතෙනවා. ඒතකොට ඒ විතරක් නෙමෙයි දෙවෙනි කාරණේ ඒ සියලු දෙනාටම ලකුණු නොයවීම නිසා එයාට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කොහොමද මාව මෙතනින් තෝරගත්තේ කියලා ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න දෙකත් එක තමයි ඊළඟට ගැටලුව එන්නේ. ඒ නිසා මේ විභාග දෙපාර්තමේන්තුවත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා කරා නම් ඇත්තටම විභාග දෙපාර්තමේන්තුවට අත ගහන්නත් බෑ ඔබතුමාලට අත ගහන්නත් බෑ. ඔබතුමාලා හොඳ කෙනෙක් තෝරගන්නවා. ලකුණු ටික අතරින් දෙනවා දෙක එකතු කරා වැඩි ඉවරයි. මොකද අපේ මූලික කාරණාවෙන් මේක පොඩ්ඩක් බැහැර නිසා අපි මූලික කාරණාවට නැවතත් එන්න ඕනේ. ඒ නිසා කණ්ණාකලා මේකට මොකද විශාල මේ චෝදනා ප්‍රමාණයක් එල්ල වෙනවා මේ අධිපතිවරයා ඔබතුමාට. මට අවස්ථාවක් දෙන්න ඕන සභාපතිතුමා කරුණාකරලා මේ කියපු කතාව වැරදි. එතුමා කියපු කතාවන් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. හේතුව මේකේ විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ ක්‍රමවේදය අපිට තෝරගත්ත ඕන විදිහට නෙවෙයි මේ 150 තෝරගන්නේ. CEO 150. කරුණු දෙකක්. එතුමාගේ තර්කය අනුව 100ක් ගන්නව නම් 400ක් ඉන්ටු කරනවා නම් එතකොට ඒ ගන්න ආයතනයට වැඩිපුර අවස්ථාවක් තියෙනවා Tamanට ඕනෑ තෝරා ගැනීමට. මොකද 100ක් 150ක් ගන්නේ විභාගයට ලකුණු 70ක් දෙන්නේ. විභාගයට දෙන ලකුණු 70යි 30 ඉන්ටර්වයුව එකට. ඒතර ඒ ලකුණු 70ක් දෙනකොට 100ක් ගන්නව නම් 150ක් ඉන්ටර්වයුව කරාම ඒ 30 ඇතුළත ගන්න පුළුවන් උපරිමය ඒක ඇතුළත එනවා. හැබැයි 400ක් ගත්තොත් 400 කොනේ ඉන්න කෙනා තෝරනම් මෙතන අරගෙන උඩට දාගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක ඊට වඩා තරංගකාරී ඊට වඩා වැදගත්. හැබැයි ලකුණුත් හැමෝම විභාග වුණාට පස්සේ ඒ ආයතනයේ හැමෝටම ලකුණු දෙනවා. විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉන්ටර්විව් කරනකොට ලිස්ට් එක වෙන මිසක ලකුණු ගන්න නැහැ. ඒක වෙන ඒ ක්‍රමවේදයයි එකම ක්‍රමවේදය. මේ ක්‍රමවේදය තුල අර දාසික අමුතුමා කරපු තර්කෙ ගන්න පුළුවන් අපි මේක මහ බැංකුවේ පාලන මණ්ඩලයට තියෙන කියන එක ඒක මම පිළිගන්නවා. අපි ඒක ඉන්ෂුර් කරලා තමයි මේක එහෙම එකක් නොවෙනා කියන ගැරන්ටි කරනව තමයි ඒක කරලා තියෙන්නේ. ඒක අපි පිළිගන්න වකීම් බාර ගන්න යම් කිසි දෙයක් තියෙනවා නම් ඕනම වෙලාවක ඒ චෝදනාව හොයනවා. හැබැයි කරන ක්‍රමවේදය ඒ කියපු වඩා සාධාරණ හොඳ ක්‍රමවේදයක් තමයි මේක කළා කියන මම කියනවා. මත දෙකක් තියෙනවා. නමුත් මම මෙතන හිර වෙන්න සූදානම් නැහැ. මම දැන් අපිට ඉදිරියේදී වාලේපුර මන්ත්‍රීතුමා මම හිතන්නේ මෙතුමලා දෙන්නම අපේ මහජන නියෝජිතවරු ඉදිරිපත් කරපු කරුණු බොහොම සාධාරණයි. සාමාන්‍ය තරුණ පරම්පරාවට මේකට එන්න දෙන අවස්ථාව. හැබැයි මහ බැංකුව අධිපතිතුමා කිව්ව විදිහට මේ වෙලාවේ මේ ක්‍රයිසිස් එක මැනේජ් කරන්නත් අවශ්‍ය කරන වේකන්සිස් ටික පුරව ගන්න අවශ්‍යතාවය තියෙනවා නම් මම කියන්නේ අපි අනුමත කරමු අපි මේකට යහපත් පැත්තෙන් බලන්න ඕනකම තියෙනවා. මේ වෙලාවේ මේ අමාරුව සඳහා මේ කමක් නැහැ. හැබැයි ඉදිරියේදී මම කියන්නේ හැමදාම මේ ක්‍රයිසිස් එක තියෙන්නේ නැහනේ. ඒ නිසා මම කියන්නේ ඉදිරියේදී මේ අවස්ථාව අපි ලබා දුන්නු. නැත්තම් අපි එකම තැනක
මේ හිරවිවි ඉඳලා තේරුමක් නැහැ. මොකද අපි දන්නවා මේක දැන් වැඩට සෙනගත් අවශ්‍ය නම් වැඩ කරන්නත් අවශ්‍යතාවය තියෙනවා නම් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ අයගෙන් මේ වැඩේ කරව ගන්නම නම් මම මොකක් හරි අපි මේක බැලන්ස් එකට එන්න බෑ මැදකට එන්න බෑ අපි. ඒ නිසා මම කියන්නේ මේ දෙපැත්ත ගැන අපි කල්පනා කරලා අපි ඉස්සරහට යන්. මොකද අපිට මේකට වඩා අහන්න තව ලොකු ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. ඔව් නෑ මෙහෙමයි මම මේක මේ විදිහට අවසන් කරන්න. මේ අලුත් පනත එන්න කලිනුත් අලුත් පනත එනොත් දෙකෙන්ම මහ බැංකුවේ පාර්ලිමේන්තුවේට තමයි බලය තියෙන්නේ පුද්ගලයෝ තෝරා ගන්න. එතකොට ඒ බලය එදා ඉඳන් ඒ කට්ටියට තිබුණා. ඒක පාවිච්චි කරේ ওই ක්‍රමවේදය දැන් ඒ ක්‍රමවේදය වෙනස් කරලා තියෙනවා. ඒතර පාර්ලිමේන්තුවට අපේ පනතෙන් මං හිතන්නේ නෑ මේකට බලපාන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් සදාචාරාත්මක ප්‍රශ්නයක් මෙතන ගරු මන්ත්‍රීතුමන්ලා මේ ඔබට යොමු කරන්න. ඉතින් ඒ නිසා මගේ නිර්දේශය වෙන්නේ කරුණාකරලා මේ සම්බන්ධයෙන් නැවතත් සොයා බලලා මේ ඉදිරිපත් වෙච්ච කාරණාත් සැලකිල්ලට අරගෙන HR අපිට සාධාරණීකරණය කරලා මේ පිළිතුරක් එවන්න. අපි එතනින් ඉස්සරහට යමු මේ ගමන. yes. අද හොඳම අන්තිම එක ඒ අනුව මැනේජ්මන්ට් ඇසිස්ටන්ට් ගන්න එක තාමත් අපි සාකච්ඡා කරගෙන යනවා. තාම ඒක කරන්නේ දැන්ට අවසාන මත අපු නිසා මැනේජ්මන්ට් ඇසිස්ටන්ට් කෙනෙක් ඒ වලින් ගන්න ඒ ක්‍රමෙන් තමයි තාමත් ගන්න. මොකද ඒක අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ ගියපු ක්‍රමවේදයක්. ඒක අනෝත් හදිස්සියේ මැනේජ්මන්ට් ට්‍රේනින්ග්ස් ගන්න එක අපි ඉවර කරේ දැන්. සාපතුමා මම just a comment quick comment දැන් මේකේ සියලු මන්ත්‍රීව කල්පනා කරන දෙයක් තමයි මේකින් යම් කිසි බයවීමක් එනවා. There is a fear factor that comes in this because if the other independent institutions also does the same thing in the next few weeks or months to come in their HR employment, in their salary increments, then there will be a big problem that members of parliament will have to face. That's just a comment. ගරු සභාපතිතුමා මට ඊට දෙනවද විනාඩි භාගයයි තප්පර ඔව් අහන්න නෑ මේක ඊළඟ ප්‍රශ්නයට සම්බන්ධ වෙනවා මේ සැලරි ප්‍රශ්නෙට. දැන් මේ කොන්සොලිඩේටඩ් ෆන්ඩ් එකටත් මහ බැංකුවේ මුදල අයිති නැත්තම් මේ මහ බැංකුව නිර්මාණය කරන මුදලක් ගැන නම් අපි මේ අවසාන වශයෙන් කතා කරන්නේ ව්‍යවස්ථාවේ 148 වගන්ති යටතේ පබ්ලික් ෆයිනෑන්ස් කියන කැටගරි එකට මේක වැටෙනවද කියලා මම ඔබතුමාගෙන් අහන්න කැමතියි. I just want to know whether we are talking something which is under 148 of the constitution. If it is not, we don't have any jobs to discuss here, then it's up to whoever this money belongs to discuss and decide. But if that is coming under 148 of the constitution, then let us know as the chairman of the committee, then we can go ahead. නේද මන් දන්නේ. ඔව් දැන් ඒක අතිශයින්ම වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. මේකට උත්තරයක් අවශ්‍යයි. මට සිංහල කොපි එක දෙන්න. 148 කියන්නේ මම කියවන්නම්කෝ 148 පොඩක් ඉන්නකෝ අපේ මතය දෙමුකෝ 148 මෙන්න මෙහෙමයි කියන්නේ රාජ්‍ය මූල්‍ය පිළිබඳ සම්පූර්ණ පාලනය පාර්ලිමේන්තුව සතු වන්නේය. පාර්ලිමේන්තුව විසින් සම්මත කරනු ලැබූ නීතියක හෝ පවත්නා යම් නීතියක හෝ අධිකාරියක අනුව හෝ ඒ යටතේ හෝ මිස කිසිම පළාත් පාලන ආයතනයක් විසින් හෝ වෙනත් පොදු අධිකාරියක් විසින් හෝ කිසිම බද්දක් වරිපණමක් හෝ වෙනත් යම් කිසි බදු විශේෂයක් නියම කිරීමට බලය නොමැත්තේය. එතකොට මෙතන ඉතාමත්ම පැහැදිලිව තියෙනවා රාජ්‍ය මූල්‍ය පිළිබඳ බලය තියෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට. එතකොට රාජ්‍ය මූල්‍ය සහ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය කියන්නේ දෙකක්. රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ භාණ්ඩාකාරය හා මුදල් අමාත්‍යාංශය හරහා. මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මහ බැංකුව හරහා. ලංකාවේ තිබිච්ච පොඩක් කියන මම ඉවර කරනවා. ලංකාවේ තිබිච්ච මූලික ප්‍රශ්නයක් තමයි අවුරුදු 50ක් තිස්සේ මේ රාජ්‍ය මූල්‍ය කියන හස්තය විසින් මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති පාලනය යම්කිසි අල්ලා ගැනීමට ලක් වෙලා තිබ්බා. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා ෆිස්කල් ඩොමිනන්ස් ඔෆ් මොනිටරි පොලිසි කියලා. එතනදී තපරකින එතනදී මේ අලුත් පනත හරහා කරලා තියෙන්නේ මූල්‍ය පාලනය මහ බැංකුවටත් රාජ්‍ය මූල්‍ය පාලනය භාණ්ඩාකාරයටත් බෙදලා තියෙනවා. එතකොට මෙතනදී මහ බැංකුව තමන්ගේ ලාභය ලබා ගන්නේ කොතනින්ද කියන එක තමයි අපිට අදාළ වෙන්නේ. නෑ සභාවතුමා ඔබතුමා අවසරය පිට මට ඔබතුමා කැලලටම නමුත් ඒක එතන conceptually වැරදි. ඒ කියන්නේ fiscal policy and monetary policy කියන්නේ එකක්.
හැබැයි ඔතන 148 රාජ්‍ය මූල්‍ය කියන එක යටතේ තියෙන්නේ සම්පූර්ණ මේ රටේ රාජ්‍ය ආයතනයක් හෝ රාජ්‍ය පාවිච්චි කරලා symbol of that අපේ රාජ්‍ය symbol එක යටතේ තියෙන සියලු මුදල් වල අවසාන අයිතිකරු ජනතාවයි. ජනතාවගේ නියෝජිතයන් ලෙස පාර්ලිමේන්තුවට ඒක දීලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය පැහැදිලි ඒක මහ බැංකුවට අයිති එකක් තමයි. ඒක තමයි මේ පනතෙන් පැහැදිලි කරේ. හැබැයි මෙතන ෆිස්කල් කටයුත්තක් ගැන විතරක් නෙමෙයි මේ කියන්නේ. ටෝටලි මේ රටේ රාජ්‍ය මුදල් කියන එක. ඒක කියන්නේ 149 දෙකේ 149 දෙක යටතේ රාජ්‍ය නායර මුදලේ පොලියද නිදන් අරමුදලට ගෙවන මුදල්ද ඒකාබද්ධ අරමුදල එකතු කිරීම පාලනය කිරීම සහ බාර ගැනීම යනාදී කටයුතු හා සම්බන්ධ පිරිවැය ගාසුව සහ වියදම්ද පාර්ලිමේන්තුව විසින් නිශ්චය කරන ලබන්නා වූ වෙනත් වියදමක් වේ නම් එය ඒකාබද්ධ අරමුදලට වැයබරක් කටයුතු කළ යුතුය කියලා. ඒතොර මේක 148න් යම්කිසි බලයක් දෙනවා 149 දෙකෙන් යම්කිසි බලයක් දෙනවා. ඒතොර ඔබතුමා මේ ප්‍රශ්න කරන්නේ මේ කොන්සොල්ටේටඩ් ෆන්ඩ් එකට අයිති මුදල් අත වශයෙන්ම නෑ අයිති නැති කොන්සොලිඩේටඩ් ෆන්ඩ් එකට අයිති නැති වුණත් රාජ්‍යයට අයිති මුදල් කියන ඒවා දැන් රාජ්‍යයට අයිති හැම මුදලම හරි කොන්සොලිඩේටඩ් ෆන්ඩ් එකට යන්න ඕනේ. එහෙමනම් මේකත් යන්න ඕන. නෑ කොන්සොලිඩේටඩ් ෆන්ඩ් එකට යන්න ඕනේ රජය විසින් එකතු කරන සියලුම බදු ඒ සියලුම මුදල් කොන්සොලිඩේටඩ් ෆන්ඩ් එකට යන්න ඕනේ. සෙස් එකක් හරි එහෙම දෙයක් තියෙනවා නම් ඒක හරි සභාවතුමා. නමුත් දැන් මේ මහ බැංකුව කියන ආයතනය ශ්‍රී ලංකා කන්ස්ටිටියුෂන් එකෙන් පිට නෙමෙයි පිටවල තියෙන්නේ. මේ පනත කියන එක කන්ස්ටිටියුෂන් එකට යටත් තුමා පැහැදිලි කරා. ඒතකොට කන්ස්ටිටියුෂන් එකක් ඇතුලේ තමයි the act is under the constitution, it is not beyond the constitution. Now the constitution enacted very clearly that the state has all the ways to collect money, but those money should be finally managed by the people of the country. එතකොට මේක මේ මහ බැංකුව නැත්තම් අපි අනිත් විදිහට ආගියු කරොත් සර් මහ බැංකුව කියන එක කන්ස්ටිටියුෂන් එකෙන් එළියට යන්න ඉඩ තියෙනවා. that should be very careful thing. මම ඒකට උත්තරයක් දෙන්න. මොකද මේක වැදගත් සාකච්ඡාවක්. දැන් මහ බැංකුව තමන්ගේ ලාභය ලබා ගන්නේ අධිපතිවරයා සඳහන් කරපු පරිදි ඕපන් මාකට් ඔපරේෂන් කරලා එහෙම නැත්නම් මනි සප්ලයි එක වැඩි කරලා හෝ අඩු කරලා සහ තමන්ට තියෙන ෆොරින් එක්ස්චේන්ජ් වෙන රටවල් වල ආයෝජනය කරලා. ඒතර ඒකේ රුපියල ඩිප්‍රීෂিয়েට් වුණොත් මොකක්වත් කරන්නේ නැතුව මහ බැංකුවට ලාභයක් එනවා. හරිනේ? එතකොට ඒ තීරණ ගන්න මුදල් ප්‍රතිපත්තිය කිව්වහම ඒ තීරණ ගන්න රුපියලේ අගය. ඒ කියන්නේ උද්දමන එක පැත්තකින් රුපියලේ අගය වෙන රටවල් වල මුදලට සාපේක්ෂව මේ එක්ස්චේන්ජ් රේට් එක පාලනය කරන තීන්දුව ගන්නේ මහ බැංකුවේ පාලන මණ්ඩලය. හරි. එතකොට ඒ තීරණ වලට අනුව තමයි ඒ බැංකුව මහ බැංකුවේ පොලිය තීරණය වෙන්නේ. ඒක පාර්ලිමේන්තුවේ කිසිම දවසක පාර්ලිමේන්තුවට දැන් අපි දැක්කා නඩුවක් තිබ්බනේ මේ ළඟදී. ඒ නඩුවේදී ඉදිරිපත් කරපු ඩොකියුමන්ට්ස් වලට අනුව අපි දැක්කා ජනාධිපතිවරයාගේ වකට හිටපු ලේකම්වරයා මහ බැංකුවට අණ දීලා තිබුණා මෙන්න මේ විදියට මහ බැංකුව පාලනය කරන්න. මෙන්න මේ විදියට පොලිය වෙනස් කරන්න කියලා. ඒක වැරදි කියලා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකාරියෙන් තීන්දුවක් දුන්නා. ඒ කියන්නේ සභාපතිතුමා එතන වෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ. සභාපතිතුමා විනාඩියක් ඉන්නකෝ. සභාපතිතුමා දැන් ඒකාබද්ධ අරමුදල පිළිබඳව කිසිදු ගැටලුවක් නැත. එහෙම නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඒකාබද්ධ අරමුදලට යන සල්ලි පිළිබඳව අනිවාර්යයෙන්ම බැඳී තිබුණා. දැන් මෙතන තරකේ තියෙන්නේ මහ බැංකුව කියන්නේ ඒකාබද්ධ අරමුදලට යන්නේ නැති අරමුදල් තියනවා කියන එක. ඒක මහ බැංකුවේ විතරක් නෙමෙයි. දැන් උදාහරණයක් විදිහට තිබුණා ලංකාවේ මුදල් අමාත්‍යාංශයට අරපු සමාගම තිබුණා. ඊට පස්සේ පහුගිය කාලේ ඇති වුණු සංශෝධනත් එක්ක ඒ සමාගම් පවා සමාගම් වල තියෙන අරමුදලුත් අනිවාර්යෙන් පාර්ලිමේන්තුවට වගකීම තියෙනවා. ඊට අමතරව දැන් පුංචි උදාහරණයක් ගමුකෝ. දැන් පළාත් පාලන ආයතනයක අපි හිතමු පළාත් පාලන ආයතනයක දැන් ඔකේ තියෙනවනේ ව්‍යවස්ථාවේ තියෙනවනේ. මස් කඩයක් වෙන්න කරනවා. ඒ පළාත් පාලන ආයතනේ ලක්ෂ 30ක් ආදායම ගන්නවා. ඒ ලක්ෂ 30 දැන් ඒකම ධර්මතට එන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ ලක්ෂ 30
වියදම් කරන්න බෑ පළාත් පාලන ආයතනයේ ඕන විදිහට ඒක විගණකාධිපති බල්ල පාර්ලිමේන්තුවට වගකීම තියෙනවා. සර් එතන සර් ඔබතුමාට තව සපෝට් වෙන කෑල්ලක් විතරක් කියන්න දෙන්න. දැන් මම කෝප් එකේ සභාපති විදියට ඉන්න කාලේ අපි දැන් ඔඩිටර් ජෙනරල්ගේ රිපෝට් එක දැන් මේකේ 150 52 53 වගන්ති වලින් ඔඩිටර් ජෙනරල්ට කෙලින්ම බලය දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම බැංකු පනතෙත් දීලා තියෙන ඔඩිටර් ජෙනරල්ට බලය. ඔඩිටර් ජෙනරල්ගේ රිපෝට් එක සබ්මිට් වෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ කමිටියට මිසක වෙන කාටවත් නෙමෙයි. ඔඩිටර් ජෙනරල් වා කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට. ඒ නිසා ඔඩිටර් ජෙනරල් ඔඩිට් කරන ඕනෑම ෆන්ඩ් එකක එන් රිසල්ට් එක 148ත් එක්ක කනෙක්ට් වෙනවා කියලා තමයි මම තර්ක කරන්නේ. ඒ නිසායි නැත්තම් ඇයි කෝප් එකට බලයක් එන්නේ කොහොමද සෙන්ට්‍රල් බැංකේ මෙතනට කෝල් කරන්න සමන් කරන්න. ඒ බලය එන්නේ ඔඩිටර් ජෙනරල්ට 153න් ඒ බලයත් එක්ක 148 එකතු කරලා. නෑ මෙතනදී පොඩි පැහැදිලි කිරීම මම ඔබතුමාගේ තර්කය අත්වශයෙන්ම ඉතාමත්ම වැදගත් මේ උදව්වක් විදිහට කිව්වේ මම. නෑ උදව්වක් කියන්නේ මේක තර්කයක්. හරි දැන් මම කියන්නේ දැන් මෙතනදී මහ බැංකුව මේකට කතා කරලා තියෙන්නේ අපේ මේ ස්ටෑන්ඩින් ඕඩර්ස් වෙනස් කරලා මොකද අලුත් මහ බැංකුවේ පනත හරහා මේ කමිටුව හරහා තමයි පාර්ලිමේන්තුවත් එක්ක සම්බන්ධීකරණය කරන්න කියන ගිය සතියේ වෙනස් කිරීම හරහා තමයි මේ කමිටුව ඉදිරියට මහ බැංකුව කැඳවලා තියෙන්නේ. නමුත් මෙතුමා අහන්නේ මේට එහා ගිය මූලික විවස්ථාමය නෑ මේක හරි මේක ඊටාම නිවැරදි තර්කයක්නේ. ඒ කියන්නේ මහ බැංකුව ස්වාධීන කිරීම පනතෙන් පස්සෙත් කොන්සොලිඩේටඩ් ෆන්ඩ් එක වේවා වෙනත් ආකාර මහ බැංකුව මුදල් ඒවා ඔක්කොම රාජ්‍ය මුදල් තමයි. ඒ නිසා තමයි අපිට ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව කියනවා අපිට මේක ප්‍රශ්න කරන්නත් බෑ. ඒක මට වඩා හොඳට උත්තර දෙන්න මම හිතන්නේ මට වඩා හොඳට නීතිය පිළිබඳව දන්න ඔබතුමා සුමන්දිර මන්තුමා අනික් නීතිය මధుර මන්තුමා ලංකා ව්‍යවස්ථාවේ ආරාධනා කරනවා. So I think a lot of it revolves around this. At the party leaders meeting, I asked the governor whether, according to his understanding, the phrase public finance in 148 is limited to consolidated fund. Oh, I see. Right. And he said yes. Who said yes? Governor said yes. Governor, at the earlier meeting with the party leaders, I asked this question. So that is... according to his understanding, yes, the phrase public finance in Article 148 is whether it is limited to the consolidated fund. He said yes. I disagreed. Yeah. I disagreed, saying that it is not only confined to the consolidated. So that is where the issue is. So සභාපතිතුමා සභාපතිතුමා යක් දෙනවද මට විනාඩියක් දෙන්නකෝ. මුදල් අමාත්‍යාංශයේ සර්විසන් කාඩ් එකකින් නෝනේ. දැන් මේකේ කාඩ් එකකට ඔයාලගේ අප්ලෝඩ් එකක් ගන්න ඕනේ. වෙන චක්‍රයක් සභාපතිතුමා විනාඩියක් දෙන්න. ඉස්සර තිබෙන්නේ නැහැ. well the attorney general is here no. Can we see ගරු සභාපතිතුමා මේ අහන්නේ මේකට අදාළ එකක්ද? ඔව් මේකට අදාළ එකක්. දැන් හරි මහ බැංකුව කියන විදිහට මහ බැංකුවට මේ සියලු භූමිකා ආදායම් උත්පාදනය කිරීම ධනය උත්පාදනය කිරීමේ මැන්ඩේටරි පවර් එක කවුද දෙන්නේ? පාර්ලිමේන්තුව ඉන්නේ. ඒ පනත නැත්තම් මේ කියන කිසිම ඇක්ටිවිටි එකක් මහ බැංකුවට කරන්න පුළුවන්ද? කරන්න බෑ. එතකොට පාර්ලිමේන්තුව සතුව නම් මූල්‍ය බලය තියෙන්නේ. ඒ මූල්‍ය බලය තමයි අපි පනතෙන් අනුමත කළා එතුමලාට ඩෙලිගේට් කරලා තියෙන්නේ. අභිනියෝජනය කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ අභිනියෝජනය කරපු බලය එක්සර්සයිස් කළා තමයි ඒගොල්ලෝ ස්විච්චා ධනෙ උත්පාදනය කිරීමක් කරන්නේ. වෙල්ත් එක ගොඩ නගන්නේ. එතකොට ඒකෙන් කොටසක් තමයි යන්නේ මේ සැලරිස් වලට හරි මොනවට හරි. එතකොට මේ පවර් වෙස්ටුන් නැත්තම් පාර්ලිමේන්තුවෙන් අපි අනුමත කළේ නැත්තම් ඒගොල්ලන්ට ඒ බලය හරි අපි කියනවා එහෙම උත්පාදනය කරන්න බෑ. ඔය ගෙනාවු පනතට අපි ගෙනාවා නම් හරි මහ බැංකුවේ සියලු වියදම් වලට අපි ඒකාබද්ධ අරමුදලෙන් මුදල් වෙන් කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ සියලුම මුදල් ඒකාබද්ධ අරමුදලට දෙන්න ඕනි කියලා වගන්තිය ඔය පනති තිබුණා නම් ඉන්න සභාපතිතුමා. මොකද වෙන්නේ? එහෙනම් මේක කරන්න වෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් ඒකේ නිගමනය තමයි අර මේ අපේ චරිත මන්ත්‍රීතුමා කිව්වා වගේ පාර්ලිමේන්තුව සතු මූල්‍ය බලය තමයි
එතුමලට අපි පවරලා එතුමලා එක්සයිස් කරමින් ඉන්නේ. දැන් වෙලා තියෙන්නේ ඇත්තටම පාර්ලිමේන්තුවට යසලාලක තිස්ස රජුරවන්ට වෙච්ච එක. මොකද මෙහෙමයි පොඩ්ඩක් ඉන්න හොඳේ. Mr. Chairman, if there is a, no, I agree with the honourable member, right? Every power is given by Parliament. Now, if there is lack of clarity with regard to this, I think we will have to amend the Central Bank Act and take back that power. So I mean, so so that is up to us to do. That is. There is a lack of clarity. I don't think there is a lack of clarity here at all. Because if there, but we will certainly bring it up in further discussion, and I encourage you to sort of submit your observations on this, and we can certainly take it up. But it goes to the fundamental argument as to the independence of the central bank. Exactly. That's where it goes to. So it's an ideological debate, and there is an ideological divide. And it is not only in this country and not only at this point in time, it has happened over the years across the world, right? So how much of power should Parliament have over the daily operations of the central bank? The independence of the central bank, in my view, is instrumental independence, because it is the elected body that determines the final objective of theirs, which is the inflation rate. So if 5% inflation rate, then you give them instrumental independence to use their monetary policy tools to ensure that the inflation is at 5%. Sir, now it is independent from the executive, not from the legislature. No, we are not. That is why we are summoning them. No, sir. I agree with you completely that should be independent from the fiscal policy owners, the fiscal policy centers, the executives, the ministers and the president. But they are not independent from the people of this country. Those are the representation of the parliament. So then it has to be amended in the law. No. No, Mr. Chairman. Mr. Chairman. No, Mr. Chairman. Listen. Mr. Chairman. There are two sides of the argument. No. Now, when the governor and the central government official part leaders, Honorable Sumandiran said that the governor is under the impression that the meaning of public finance is only limited to funds that is a consolidated fund, which is wrong. I don't agree. I disagree completely. Then what about regional councils? What about the Pradesh Sabha, local governments? So, but since the central bank governor is of the opinion, there is no use of arguing with him, because he feels no. Any other income that they are incurring, he feels they are not Parliament. Yeah. So I accept that there is divergent views here. But before you reply, Mr. Governor, I want to ask the Attorney General. සභාපතිතුමා ඇටර්නි ජෙනරල්ගෙන් අහමුද අපි ඔය ඒක තමයි මම අහන්නේ. ඒගොල්ලෝ Honorable Chairman and honorable members, I think I can give a short answer and a long answer. The short answer will be that the funds generated by the central bank will definitely come under the scope of public finance. Now, if you see the two articles in the Constitution, Article 148 and Article 149. Article 149 speaks of Parliament having full control over public finance. So the phrase that is used is public finance, whereas Article 149 says that the funds of the Republic, not allocated by law for any other purpose, shall form the consolidated fund. So there is a concept called the funds of the Republic, and not allocated for any purpose will become the consolidated fund. So consolidated fund cannot be equated to public finance. And also, if I may clarify further, in terms of the functions of the Auditor General, it says that the Auditor General shall audit the departments and government entities and so on and so forth. But in Article 154(3), it says that the Auditor General shall also perform and discharge such functions as may be prescribed by Parliament by law. So the new Central Bank Act
specifically provides for the Auditor General to audit the accounts of the central bank. So the objective of the legislature in giving the power to the Auditor General shows that there is an element of public finance in the resources of the central bank. So, to get clarity, that the central bank does not have the authority to delegate to its governing board to determine the salaries of their employees? No, the Act clearly says the remuneration of the So then how does, remuneration. so where is the conflict here then? I don't see a conflict here. Ah. It has to be read in interpreted in such a way that you can reconcile. Just all one these moment, provisions madam, can one be moment. reconciled. Just one moment, because there seem to be sort of divided, just one moment, sir. There seems to be divided opinion whether the governing board of the central bank has the authority to use public funds. No. Public funds. That is not Public the funds. issue, sir. Public funds, whether it is in the consolidated fund or the otherwise. No, sir. Issue is that whether central banks come under public finance. Central bank's financing is coming under public finance or not. So the question, the simple... That is what now that the lady clearly identified. So then if it comes under public finance, Right. then all authority in spending public finance lies here in this No. legislature. Those things are, diverted through the separate acts. So then now what? the central bank acts give that power to central bank board to decide. That is all right. That is not a problem. But what we are saying is like end of the day, this link with the public finance category. So let me be very clear. Will you be specific in this? We can argue on multiple issues. Right. The question is whether the central bank governing board is using powers beyond what they have in deciding the salary revision or not, because that is the fundamental question. That I can answer from in my opinion, that they have that right given by the act, that they are deciding on their salaries. That is fine. That is not an issue. But the issue here is that now the kind of indication came here that the central bank funds are not under public finance. That was the issue that I raised, that was under public finance. Now, then we need to look at whether this salary issue is justifiable or not. But they have that right to do that. They were given that power by the act. That is correct. This power was given not by this act. This power was given previously also. Yeah, that is what I say. You're talking about the Act of 1950. Mr. Chairman, here there's no question about the legality of the central bank having powers to increase their salaries. That is a separate thing. That's a separate thing. But what we have සුදු සිංහලෙන් කියන්නම්කෝ අපේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ අලුත් ඇක්ට් එකෙන් හෝ පරණ ඇක්ට් එකෙන් හෝ සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකේ පඩි වැඩි කර ගැනීමට නීත්‍යානුකූල බාධාවක් කියන එක නෙවෙයි. හැබැයි අපි කියන්නේ මේ වෙලාවේ රටේ මේ තියෙන ආර්ථික තත්ත්වය මත මේ වෙලාවේ සෙන්ට්‍රල් බැංක් පඩි වැඩි කිරීම සදාචාර විරෝධී. එහෙම වුණොත් වෙන වෙන ආයතන වලට කොතනද කියන්න පුළුවන්. දැන් මේ මහා ආందోලන තුඩු ක්‍රිකට් බෝඩ් එක ඇවිල්ලා වරක් කියාගෙන ගියේ ඒගොල්ලන්ට ෆන්ඩ්ස් එන්නේ පිට රටින්. ඒ නිසා ඒ ෆන්ඩ්ස් ගැන ප්‍රශ්න අහන්න අපිට අයිතියක් නැත කියලා. ඒ නිසා හැබැයි මෙතන මේ චරිතේර මන්තු මත පොතේ එවිට වෙන වැදගත් කාරණයක්. ඒ කියන්නේ මෙතන අපි පඩි ගැන කතා කරන්න ගිහිල්ලා වෙන විදිහකින් කියවෙන්න ගත්තා. ඒක පබ්ලික් ෆයිනෑන්ස් ගැන ඒකට මොන්දින මන්තුමා කිව්වා ඉස්සර රැස්වීමේදී ගවර්නම කියලා තියෙනවා. එතුමා හිතන් ඉන්නේ එහෙම නෑ කියලා. පබ්ලික් ෆයිනෑන්ස් කියන්නේ ඒකාබද්ධ අරමුදලේ මොසලි විතරයි. ඒක වැරදි. හරි දැන් මේක පොඩගෙන let me finish. එතකොට මේ constitution එක interpret කරන්න පුළුවන් central මේ supreme court එකට විතරයිනේ. හරිද? correct. හරිනේ. එතකොට අපේ මේ interpretation එක හෝ ඔබගේ interpretation එක හෝ ගාවණගේ interpretation එක වැදගත් නැහැ. හරි ඉතින් මං හිතන්නේ මේක once and for all we have to have some answer to this. නෑ අපි එතෙන්ට යන්න ඕනේ නෑ. මේ ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් එක ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ මට පේන්නේ මහ බැංකුවේ අධිපතිතුමාටයි
ආචාර්ය හර්ෂල් මෙතුමාට විතරයි අපිට නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නෑ එහෙම නෙවෙයි. එහෙම නෙවෙයි. අපි කලින් ඉඳන් කිව්වා මහ බැංකුවේ මේ පඩි වැඩි කිරීම සාධාරණීකරණය කිරීමේදී නීතිමය ගැටලුවක් ගැන නෙමෙයි මෙතන කතා කරන්නේ. ඔබතුමා එන්න කලින් අපි නීතිපති ගැටලුව මොකද්ද කියලා කරුණාකරලා එහෙම මේ මෙතෝ ගියේ ඒක වෙනම කතා කරනවා. ඒ ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. මෙතන රටේ නීතිය අනුව හා පාර්ලිමේන්තුවට තියෙන බලය අනුව නීතිමය ගැටලුවකුත් තියෙනවා. දැන් පැහැදිලිවම කිව්වා මහ බැංකුවේ ඒකාබද්ධ මුදල් නෙමෙයි පබ්ලික් ෆයිනෑන්ස් එකත් ඔඩිටර් ජෙනරාල්ට තමයි වකීම තියෙන්නේ කියලා. ඔඩිටර් ජෙනරාල් බලන්න පුළුවන් කියන නීති අනුකූල තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒත් ඔඩිටර් ජෙනරාල් බලන්නේ මොකද්ද? ඔඩිටර් ජෙනරාල්ට බලන්න තියෙන්නේ පබ්ලික් ෆයිනෑන්ස් සම්බන්ධව බැලිය යුතු කරුණු සම්බන්ධව සර්කියුලර්ස් නිකුත් කරලා තියෙන මුදල් අමාත්‍යාංශයේ. එතකොට ඔඩිටර් ජෙනරාල් බලන්නේ ඒ පබ්ලික් ෆයිනෑන්ස් යටතේ වැටෙන ආයතන 300 ගාණක් විතර තියෙනවා. මේ 300 ගානෙම එකම සර්කියුලර්ස් තමයි බලන්නේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳව. එතකොට බලන්න ඕන අපි අනික් ආයතන වලට පරිබාහිරව මහ බැංකුවට වෙනත් ආකාරයකට බලයක් තියෙනවද කියන එක ඒ අර ආකාරයෙන් පඩි වැඩි කර ගැනීම සම්බන්ධව. දැන් පඩි වැඩි කිරීම සම්බන්ධව නීති අනුකූල බලයක් විදිහට කිව්වේ ඔබතුමාලා කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ මේ මොකද්ද මේ සාමූහික ඒක තමයි ආවේ නෑනේ අපි එතනට ආවේ නෑ. හරි ඉතින් කිව්වනේ. දැන් මෙයාලගේ පැහැදිලි කිරීම මෙයා මහ බැංකුව පඩි වැඩි කරේ කරුණු දෙකක් මත. එකක් මේ කලෙක්ටිව් ඇග්‍රීමන්ට්. දැන් කලෙක්ටිව් ඇග්‍රීමන්ට් එකත් නීති අනුකූල නැහැ. නීති අනුකූල නැත්තේ ඒක වෙනම කතාවක්. නෑ වෙනම කතාවක් නෙමෙයි. වරද්ද ගන්න එපා සභාපතිතුමා වෙනම කතාවක් නෙමෙයි. නෑ කලෙක්ටිව් ඇග්‍රීමන්ට් එක සහ ව්‍යවස්ථාව හරි අපි කියන්නේ නෑ මෙහෙන්නේ කියන්නේ මහ බැංකුව කියන්නේ පඩි වැඩි කරගත්තේ කලෙක්ටිව් ඇග්‍රීමන්ට් එක මත කියන එක. හරි එතකොට රිජුවම අහන්න පුළුවන්. ඒක රිජුවම අහමු. රිජුවම අහමුකෝ. කලෙක්ටිව් ඇග්‍රීමන්ට් එක මතද? ඔව් නේද මේ අවුරුදු මේ 2000 ඉඳලා මේ වෙනකම් එහෙම තමයි. හරි පොඩ්ඩයි. ඊළඟට කලෙක්ටිව් ඇග්‍රීමන්ට් එක කම්කරුව අමාත්‍යාංශය අනුමත වෙලා නැහැ කියලා පිළිගන්නවනේ. ඔව් ඒක පිළිගන්නවා. ඒක එතකොට නීති නෑ. කලෙක්ටිව් ඇග්‍රීමන්ට් එක කලෙක්ටිව් ඇග්‍රීමන්ට් එක ඒක එතනින් ඉවරයි. පොඩ්ඩකින් කලෙක්ටිව් ඇග්‍රීමන්ට් එතකොට බලන්න ඕනේ රටේ නීතිය අනුව කලෙක්ටිව් ඇග්‍රීමන්ට් එක සම්බන්ධව තියෙනවා කම්කරු අමාත්‍යාංශයත් වෘත්තීය සමිතිත් ආයතනත් එක්ක ඇග්‍රීමන්ට් ගැසට් එකේ බල කරන්න ඕනේ. එතකොට බලන්න ඕනේ රටේ නීතියක් තියෙනවද කියලා. මහ බැංකුවට වෙනම කලෙක්ටිව් ඇග්‍රීමන්ට් එක නීතියක් තියෙනවද නැද්ද? සභාපතිතුමා දැන් බලන්න දැන් මේක ඔබතුමා අදපු ප්‍රශ්නේ දැන් බලන්න අද කලෙක්ටිව් ඇග්‍රීමන්ට්ස් කියන ආයතන ගණනාවක් අමාත්‍යවරයාගේ බලය යටතේ සස්පෙන්ඩ් කරලා තියෙනවා. මොකද්ද? විදුලි බල මණ්ඩලය. හරිද? වෝටර් බෝඩ් එක. හරිද? එතකොට ඒගොල්ලන්ගේවා අනුමැතිය අරන් තියෙද්දි රට ඇතුලේ සස්පෙන්ඩ් කරලා තියෙන වාතාවරණයක් තුල සෙන්ට්‍රල් බැංක් එක එහෙම ගිවිසුමක් නීත්‍යානුකූලව සම්මත නොකර තිබෙන තත්ත්වයක් තුල ඔවුන් Tamanට තිබෙන බලය පාවිච්චි කරලා ඔවුන්ගේ මේක වැඩි කරන් දෙනවා. නෑ ඒක සාධාරණ ප්‍රශ්නයක්. අදසින් සාධාරණ ප්‍රශ්නයක්. ඒතර අර මිනිස්සුන්ට පාර්ටි බැස්සම කවුද ඔස් කියන්නේ? දැන් ඕගොල්ලෝගේ HR එකේ ඉන්නවා, ලීගල් එකේ ඉන්නවා. එතකොට කරුණාකරලා මේ ඍජු ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් දෙන්න. මේ කලෙක්ටිව් ඇග්‍රීමන්ට් එක නීත්‍යානුකූල නැත්තම් කොහොමද කලෙක්ටිව් ඇග්‍රීමන්ට් එකක් කරා පඩි වැඩි කරගන්නේ? ඔව් කලෙක්ටිව් HR එකෙන් කියනවා කලෙක්ටිව් ඇග්‍රීමන්ට් එකයි සම්මත මේක කොහොමද කරලා තියෙන්නේ? කලෙක්ටිව් ඇග්‍රීමන්ට් එක අපි එන්ටර් වුණාම පාටිස් දෙක අතර ඒක කම්කරු කොමසාරිස්ගේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකට යවනවා. දැන් මෙච්චර කල් වෙලා තියෙන්නේ පාටිස් දෙක අතර ඇග්‍රී වෙලා කලෙක්ටිව් ඇග්‍රීමන්ට් එක අනුව පඩි අවුරුදු 3 තුනට වැඩි කරගෙන ඒක අලුත් එක ඔව් සර් ඒක හරි ඒක පිළිගන්නවා. එතෙන්දී මේකද මින් ඉදිරියට දැන් එකක් තියෙනවා. බැංකුව ලංකා බැංකුව විතරද තියෙන්නේ. අනිත් එකක්වත් නෙවෙයි. ඔව් සර් ඒක යවන්න පුළුවන් මේ වෙනකම්ම කිසිම ඩිස්පියුට් එකක් නෑ. නෑ දැන් වැඩේ වල කරගෙන ඉඳලානේ. නෑ ඒක මෙහෙමයි ගවන ඒක උනේ නෑ කියන එක යවල කරගන්න එකයි දෙකක්. නෑ ඒක උනේ නෑ කියන එක මේ ඉතිහාසයේ ඒක මම පිළිගන්නවා. ඒක මම දැන් අපි ඇවිල්ලා මේ සැරේ ඇග්‍රීමන්ට් එක තාම කරලා නෑ. මීට ඉස්සෙල්ලා කිසිම කලෙක්ටිව් ඇග්‍රීමන්ට් එකක් ලියාපදිංචි කරලා ගැසට් කරලා නෑ ඒ කම්කරු නීතිය යටතේ. ඒක පැහැදිලි. ඒක මේ මෙතන ඉතිහාසයේ ඉඳලා තිබිච්ච ලෙගසි ඉෂුව එකක්. ඒක නෑ කියලා මම පිළිගන්නේ. දැන් මෙතන ප්‍රශ්න වෙන්නේ මේකනේ මේ අධිපතිතුමා දැන් කලෙක්ටිව් ඇග්‍රීමන්ට්ස් වලින් පඩි වැඩි කර ගන්න බොහෝ දෙනා බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා. ඒතකොට දැන් ඔබතුමාලා දීලා තියෙන මේ එක්සැම්පල් එකට අනුව හරි ඊළඟ එන සතියේ වෙන කවුරු හරි මේ ප්‍රශ්නේ ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. හරි එතකොට මේගොල්ලෝ ඕගොල්ලෝ මේ වේජ් ස්පයිරල් ඉන්ඩෙක්ස් මේ ඉන්ෆ්ලේෂන් එකකුත් ඇති කරන්න යනවා කියලා
මෙතනින් කාට හරි තර්ක කරන්න පුළුවන්. නෑ ඒ මේක සදාචාරමත්ද නැද්ද කියන එක වෙනම ප්‍රශ්නයක්. ඒක මම ඒක පැහැදිලිව ඔබතුමාලා පැත්තෙන් කියන කතාව ඒ තියෙන එක මම දන්නවා. ඒකෝට ඒකට මම වෙනම අදහසක් වෙනම ඉදිරිපත් කරන්න. නමුත් මෙතන කලෙක්ටිව් ඇග්‍රීමන්ට් එක අපි ලියාපදිංචි කරලා නැහැ කියන එක මෙතෙක්කල් කළා නැහැ. ඒක හරි. ඒක වැරදි. එතකොට ඒක නීතිමය එතකොට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ නීතිමය වළංගුභාවයක් නැත්තම් ඒ කලෙක්ටිව් ඇග්‍රීමන්ට් එක ගැසට් කරලා නැත්තම් ඒ කියන්නේ ඒකට නීතිමය වළංගුභාවයක් නැත්තම් කොහොමද ඒක මේ එක්සයිස් කරන්නේ? නෑ මේ කම්කරු නීතිය යටතේ නෑ තමයි. නමුත් මේ අපි පඩි වැඩි කරලා තියෙන්නේ අපේ තියෙන අර ඉස්සෙල්ලා ඔබතුමාලා කිව්ව විදිහට පනතේ මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලයට අවශ්‍ය තියෙන නෑ මෙහෙම අධිපතිතුමා පොඩ්ඩක් මට විනාඩියක් දෙන්න. කලෙක්ටිව් ඇග්‍රීමන්ට් එක තමයි පාවිච්චි කරපු ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එක මෙතෙක් කල්. නෑ මෙහෙමනේ ඒක ලියාපදිංචි කරලා නෑ කම්කරු නීතිය යටතේ ලියාපදිංචි කිරීමක් කළා නෑ. එතන අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. ඒක ගැන මෙතන දැන් මම උත්සාහ කරන්නේ මේක සමබරව මේ සාකච්ඡාව ඉදිරියට අරගෙන යන්න. හොඳේ? ඒක දෙපැත්තටම අවස්ථාව ලබා දෙන්න මේ තමන්ගේ මත ඉදිරිපත් කරන්න. අමාරු කාර්යයක්. නමුත් ඒක තමයි කරන්නේ. දැන් මෙතන නීතිපතිවරයාගේ මේ නීතිපතිවරයා නියෝජනය කරන මේ ජනාධිපති නීතිඥතුමිය ඉන්නවා. දැන් මේ ප්‍රශ්නෙට ඔබතුමියගේ අදහස අපිට ඉදිරිපත් කරන්න. එතුමියට මටද කියන්නේ? නෑ එතුමියට කියන්න. Now, according to the Central Bank Act, the governing board is empowered to decide on the remuneration of the employees. That's specifically provided for in section 23(1) of the Act. But I think here the governing board is also relying on a collective agreement. The power is specifically given by the Central Bank Act to decide on the remuneration of the employees. So they can proceed to decide on the remuneration in terms of section 23(1). But the rule is According to the observations given, they say that they relied on the collective agreement. But so the Central Bank has the power. without collective agreement, you can't increase the salaries. No. The Act provides for the governing board to decide on the remuneration. So irrespective of the collective agreement or not, the governing board is empowered to decide on the remuneration. But sir, now the justification lays on the collective agreements according to the governor's observation. Now that is what governor said that this was done due to this agreement. Now that agreement is not legally enacted. That is what now we have seen. So we need, the same way that you have right to decide on your salaries, that is also true. But if you are basing on that fact, then that fact is not valid. So that is the issue now. Mr. Chairman, just one point. Mr. Chairman, in the presentation prepared by the Central Bank to submit to us in Parliament, what does it say? Salary revisions under the collective agreements between trade and management, 5th March 2024, presentation to Parliament. So they have based their salary revisions not under the normal circumstances that they have. They have based on collective agreements. මේකේ මට විනාඩියක් මේකේ තියෙන එක ප්‍රශ්නයක් තමයි මට තේරෙන සවත්තුමා මහා බැංකුවේ මූලික තියෙනවනේ මේ විෂන් එක. ඒ විෂන් එක තමයි ලංකාවේ උද්දමනය පාලනය කිරීම සම්බන්ධව ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම. ඒක දැන් ඒකෙදී ලංකාවේ අනෙක් රටේ තියෙන අනෙකුත් සියලුම ආයතන මිනිස්සු රජයේ සේවකයෝ රුපියල් 20000ක පඩි වැඩි කරන්න කියලා ඉල්ලුවා. කලෙක්ටිව් ඇග්‍රීමන්ට්ස් තියෙනවා අවුරුදු 3න් 3ට පඩි වැඩි කරගන්න. මේ සියල්ලම මම කියන්නේ ඔබතුමාලා කන්ට්‍රෝල් කරයි කියලා. නමුත් ඇති වෙලා තිබෙන තත්ත්වයන් එක්ක ආණ්ඩුව විදිහට දරා ගන්න බෑ. ආයතන පාඩු ලබනවා. ඒ නිසා ඒ අය කොහොම හරි මේකට දැන් නතර වෙලා හිර වෙලා තියෙනවා. රුපියල් 10000 එකත් රුපියල් 4000ක් ජනවාරි මාස දිනවක ඒකත් නැහැ. ඊළඟට තව 10000 ඊළඟට දිනවක ඒවත් නැහැ. හැබැයි ඒ සියල්ල මත මේ වැඩේ යනවා. මම මේ කිව්වේ concept එකක් මත මම මේ කියන්නේ. උද්දමනය පාලනය කිරීම සම්බන්ධව වැඩ කිරීම මහා බැංකුවේ මූලික කාර්යභාරයක්. එතකොට දැන් සිද්ධ වෙලා තියෙන කාරණේ තමයි ඔබතුමාලා ගත්ත මේ තීන්දුවත් එක්ක අර කකුල ඇදේට යන්න කියනවා වගේ හරි මේ කෙලින් යන්න කියනවා වගේ අනික් කට්ටියට හැබැයි ඔබතුමාලා මේ ක්‍රියාදාමය තුල වෙන ඉෂුව එකක් රට ඇතුලේ හදලා තියෙනවා. ඒක අපි මේ කියන්නේ.
ඒ නිසා ඒක ගැන හිතන්න කියන එකයි. ඔව් අවසාන වශයෙන් මට යන්න දෙන්න. සභාපතිතුමනි මම තර්ක කරන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට මූල්‍ය බලය පිළිබඳව තිබෙන එකට හානියක් වෙන්න බෑ කියන තැන තමයි මම ඉන්නේ. ඒ වෙනුවෙන් තමයි මම තර්ක කරන්නේ. අලගේවන්න මන්ත්‍රතුමා මට තේරෙනවා මේක මතවාදී මේ තැනකට එනවා. මොකද නොයෙකුත් මේක පොඩක් පනත සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔව් තපරක් ඉන්න මං එන්නම්. හරි. එතකොට නැවත සාකච්ඡා කරන්න වෙනවා. එහෙමනම් මහ බැංකුවට දීලා තියෙන මේ ස්වාධීනත්වය කොයි ආකාරයට පාර්ලිමේන්තුවේ සමාලෝචනයට සහ ඔවුන්ගේ වගකීම් භාරයට ඇතුළත් වෙනවද කියන එක. ඔව්. එතකොට ඒක අපිට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතන තියෙන මූලිකම ප්‍රශ්නය තමයි පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඔවුන්ට දීලා තියෙන බලය ඔවුන් යම්කිසි විදියකට අයුතු ලෙස පාවිච්චි කරලා තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් පාර්ලිමේන්තුවේ බලාපොරොත්තු නොවෙච්ච විදියට ඔවුන් පාවිච්චි කරලා තියෙනවද කියලා මේ පරිවැඩි කිරීම කරගන්න. ඒකනේ ප්‍රශ්නේ. ඒකට උත්තරේ හැටියට අපිට මෙතනින් නීතිපතිවරයෙක්ගෙන් ඇහෙන්නේ එහෙම දෙයක් වෙලා නැහැ කියලා. හරිද? එහෙම දෙයක් වෙලා නැහැ කියලා. එහෙම දෙයක් වෙලා ඒක ගැන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අනේ මේක දැන් මේකේ සභාපතිතුමා ඔය කියන 23 එක වගන්තියම කෙටුම්පතේ තිබුණේ වෙනත් යම් ලිඛිත නීතියක පටහැනි කුමක් සඳහන් වුවද පාලක මණ්ඩලයේ විසින් ඒ ඉතුරු ටික අර ජනවිනිතුමේ කියපු ටික. එතකොට ඒ කියන්නේ පාලක මණ්ඩලය විසින් මහ බැංකුවේ සේවා නියුක්තියන් කියලා එතකොට තින්නේ කරන. දැන් මේක අධිකරණ තීන්දුවක් මත මේ කොටස අයින් කරා. අයින් කරේ රටේ ව්‍යවස්ථාවට සහ රටේ ඒ පොදුමයකට යටත්ව තමයි මේ කාරණේ ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් කියන එක උඩ. ඒක තීන්දුවේ තියෙනවා. හරි? මේ 15 වෙනි වගන්තිය සම්බන්ධයෙන් අධිකරණ තීන්දුවේ තියෙනවා. ඉතින් එතකොට මේ කොටස ඉවත් කරේ කෙටුම්පතේ තියෙන එක ඉවත් කරන්නේ ඒක රටේ ව්‍යවස්ථාවට යටත්ව තමයි මේ ඉඩ ලැබෙන්නේ. මං වැරදි නම් ඔබතුමිය මට වුණේ මේ ජනාධිපති නීතිතුමීගෙන් ඒ සම්බන්ධයෙන් අදහසක් දැනගන්න. ඒ කියන්නේ මේ කෙටුම්පතේ මේක තිබුණා. මේක අභියෝගයට ලක් වුණා. මේ කොටස අයින් කළා තමයි පනතක් හැටියට සම්මත කරන්නේ. Honorable Chairman, at this moment I don't have the determination with me to confirm what the Honorable Member says. But however, according to the act that is passed, section 23(1) categorically states that the governing board is empowered to determine the terms and conditions of employment, including remuneration. So, the governing board is ඔව් නෑ අපි මේක දැන් ඔබතුමා වැරදි ප්‍රකාශයක් කරා. මම ප්‍රකාශයක් කරන්නේ මම ඇහුවේ එහෙම දෙයක් කිව්වේ නෑ මෙතුමිය කිව්වේ ඒක මෙතුමා කාරණා දෙකක් කිව්වා. එකක් කිව්වා ඔය දැන් කිව්වේ තමයි පඩි වැඩි කිරීමේ අයිතිය තියෙනවා. හරි. හැබැයි ඊළඟට එතුමිය කිව්වා මේ වෙලාවේ පඩි වැඩි කරගෙන තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ කලෙක්ටිව් ඇග්‍රීමන්ට් කියන පදනම මත. ඒක අපි පිළිගන්න එක වැරදි කියලා. එහෙම එකක් නෑ. නෑ මේ ඒක එතුමිය කිව්වේ ඒකයි. අර අයිතිය තිබුණට කලෙක්ටිව් ඇග්‍රීමන්ට් මත නම් මෙරෙවෙනි කළා තියෙන්නේ ඒක නීත්‍යානුකූල විදිහට කරලා නැහැ. හැබැයි මෙතන මේකනේ වෙලා තියෙන්නේ අපි මේක පැහැදිලි කරගෙන ඉවරයක් කරමු. අපි පැය දෙකක් තිස්සේ මේක සාකච්ඡා කරා. මම හිතන්නේ මෙහෙමයි. අධිපතිතුමා මෙතන ඉන්න හැමෝටම තේරෙනවා මේ නීතියේ යම්කිසි විදියකට තියෙන මේ බලය පාවිච්චි කරලා ඔබලා මේ දේ කරලා තියෙනවා. ඔබලා නොයෙකුත් විදියට මේක සාධාරණය කරන්න උත්සාහ කරනවා. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු මේකට ප්‍රශ්න කරනවා. නමුත් මම හිතන්නේ සදාචාරාත්මක ගැටලුවක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. හරි මොකද බොහෝ දෙනා මේ අවස්ථාවේදී අතිශයින් මේ බැට කාලා තියෙන අවස්ථාව. මම එක උදාහරණයක් කියන්නම්. අපි 1990 සුවසරේ කියලා ඇම්බියුලන්ස් එකක් දුවනවා. ඒකේ මිනිස්සු පැය 24ම වැඩ කරනවා. හරි shift 26ක් වැඩ කරන්න ඕනේ. shift 26ක් වැඩ කරන්න ඕනේ මාසෙකට පැය 12යි shift. මූලික පඩිය 38000යි. ඊට පස්සේ ඕවර් ටයිම් ඔක්කොම හම්බුනාම ලැබෙන්නේ 54000යි. 54000යි. හැබැයි බලන්න මෙතන ඉන්න රියදුරු මහත්මයෙක්ට හෝ කාර්යාල කාරක සහායකයෙක්ට කීයක් හම්බුනාද කියලා. එතකොට අපි සුවසරේ EMT කෙනෙක් ගන්නේ හොඳ ක්වොලිෆිකේෂන් බලලා. ඒතර එතන ලොකු අසාධාරණත්වයක් තියෙනවා. ඒක සමාජයේ හැමෝටම පේනවා. මම අර උදාහරණය ගත්තේ ඒක ඇඟට දැනෙන උදාහරණයක් නිසා. මිනිසුන්ට දැනෙන උදාහරණ. ඉතින් ඒ මිනිස්සුන්ට 54000යි ඊට වඩා
ඊට වඩා මේ සේවාවක් මම කියන්නේ මේ කාර්යාලකාරක සහායකයෙක්ට මේ මහ බැංකුවේ ලක්ෂ 2යි නේ. දෙකද ඊට වැඩිද? කලින් 63000ක විතර දැන් ලක්ෂ 2කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් වෙනවා. නෑ දැන් ජනාධිපති ලේකම්ගේ පඩියක් ගරු සභාපතිතුමා තියෙන එකයි තියෙන තව ගරු සභාපතිතුමා මගේ තියෙන බොහොම සරල ප්‍රශ්නයක්. අපි පාර්ලිමේන්තු මහලේකම්තුගේ පඩිය කීයද දන්නේ ගරු සභාපතිතුමා ඊට අඩුයි මම හිතන්නේ. සභාපතිතුමා මට තියෙන ඒකේ පාර්ලිමේන්තු මහලේකම්තුගේ බොහොම සරල ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. දැන් මේ මහ බැංකුවේ පඩි වැඩි කිරීම පිළිබඳව මට නම් පුද්ගලිකව කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මෙතුමලා කිව්ව බොහොම කාරණා ඇත්ත. උද්දමනය සහ ටැක්ස් ගෙවන එකත් එක්ක මේක වැඩි වෙන්න ඕනකම තියෙනවා. සහ දැන් කලින් මහ බැංකුවෙන් ගෙවපු ටැක්ස් එක දැන් මේක ගෙවන්නේ ඉන්ඩිවිජුවල් ටැක්ස් එක විතර පුද්ගලයෝ කියලාත් කිව්වා. මම අහන එකම ප්‍රශ්නේ මේ තීන්දුවම අනිකුත් රජයේ සේවකයන්ට දෙන්න ඔබතුමාලා මුදල් ටික වෙන් කරන්න හොයලා දෙන්න ලෑස්ති නම් මේ දේ බොහොම හොඳයි. මේ ගත්ත තීන්දුව අනිකුත් රජයේ ආයතන වලටත් දෙපාර්තමේන්තු වලටත් මේ රටේ සමස්ත ජනතාවටත් ඒ වරප්‍රසාදය ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් මේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක තමයි වඩා හොඳ. ඒකට මෙතුමලා ක්‍රමයේ කිව්වොත් එහෙම මම හිතන්නේ බොහොම හොඳයි. Okay, with this we will end, yeah. මට අවසානයේ මම හිතන්නේ ලසන් තාලේ කියවන්න මැතිතුමා හිටියොත් හොඳයි මගේ අර මේ පැහැදිලි කිරීමක් කරගන්න. දැන් අර ඒ ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් එක විදිහට පබ්ලික් ෆිනාන්ස් කියන එක මහ බැංකුවේ මුදල් යටත් වෙනවා නම් එතකොට අපේ සීලුම දේවල් වලට පාර්ලිමේන්තුව අනුමැතිය ගන්න ඕනද පබ්ලික් ෆිනාන්ස් යටතේ? නෑ එහෙම නෑ. ඒක පබ්ලික් ෆිනාන්ස් යටතේ මහ බැංකුවේ මුදල් යටත් වෙනවා නම් එතකොට මහ බැංකුවේ කරන සීලුම කාර්යවලට පාර්ලිමේන්තුව අනුමැතිය ලබා ගත යුතුයි. නෑ පබ්ලික් ෆයිනෑන්ස් සම්බන්ධව කටයුතු කරන ආකාරය පිළිබඳව මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් තමයි සර්කියුලර්ස් නිකුත් කරලා තියෙන්නේ. පාර්ලිමේන්තුව තමයි නීති හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට අපට මේ නීති වෙනස් වෙලා ඒක වෙනවනම් අපට ගැටලුවක් නෑ. නෑ දැන් මෙහෙමනේ තියෙන නීති රීති අනුව. නෑ තියෙන නීති අනුව ප්‍රශ්නය එතකොට අපි මෙතෙක්කල් කරලා තියෙන කාරණය වැරදි ආකාරයකද කරලා තියෙන්නේ. නෑ මොනවද උදාහරණ කියන්න. උදාහරණයක් මෙතෙක්කල් මහ බැංකුව විසින් සේවකයන්ට පඩි ගෙවුවා. මෙතෙක්කල් අවුරුදු 70ක් තිස්සේ මහ බැංකුවේ මුදලෙන් සේවකයන්ට පඩි ගෙවපු එක පාර්ලිමේන්තුවේ කියන්නේ නැතුව අවසරයක් නැතුව අනුමත කරන්නේ නැතුව කරපු දේ ඔය නීතිය ඔබතුමාගේ ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් අනුව ඒක වැරදිද? ඔව්. නෑ මෙහෙමයි. දැන් අපි දිගින් දිගට ඒක පබ්ලික් ෆයිනෑන්ස් කියලා ගත්තොත් මෙතුමගේ අර්ථකථනය අනුව නෑ දිගින් දිගටම වැරද්දක් කරලා තියෙනවා නම් ඒක අනාවරණය වුණා නම් නිවැරදි කර ගැනීම තමයි කරන්නේ. ඒක තමයි ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් එක තමයි පැහැදිලි කරගන්න ඕන. ඒක තමයි අපි හරියට ඒක පැහැදිලි නමුත් ගිණුම්කාරක සභාවේ සහ පාර්ලිමේන්තුවේ මූල්‍ය පිළිබඳව කටයුතු කිරීමේදී විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව සහ මුදල් අමාත්‍යාංශය අපට කියපු කරුණු අනුව තමයි අපි මේ සියල්ලක්ම කියන්නේ. ඉතින් අපි ඒතර ඒ වෙනුවෙන් පෙනී හිටිනවා. අවසානයේ මේක පාර්ලිමේන්තුවට තමයි මේ මූල්‍ය පිළිබඳව වාකීම තිබෙන්නේ. ඉතින් එම නිසා ඒකාබද්ධ මුදල සහ පබ්ලික් ෆයිනෑන්ස් කියන එක පිළිබඳව මම හිතන්නේ අනන්තවත් උදාහරණ තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට විවිධ හමුදාව ගත්තොත් විවිධ හමුදාවේ විවිධ කෘෂිකාර්මික කටයුතු යනාදී වශයෙන් වෙනම අරමුදල් වගේක් තිබුණා. ඉතින් එතකොට ඒවා පාර්ලිමේන්තුවට දන්නන්න නැතුව ඒවා වෙනම වියදම් කරලා දෙනවා. නමුත් ඒවා සේරම අරමුදල් 400 ගණක් තිබිලා ඒවා සේරම නැවත නීත්‍යානුකූල කරලා අඩුපාඩුකම් නිවැරදි කරගත්තා. දැන් මහ බැංකුවේත් මේ තත්ත්වය අනාවරණය වෙලා තිබෙනවා නම් ඒක මහ බැංකුවේ නීතිය අනුව යම්කිසි ආකාරයකට බලයක් දීලා ඒක ස්වාධීන කරනවා කියලා පාර්ලිමේන්තුවෙම බලයක් දීලා තියෙනවා නම් ඒක පාර්ලිමේන්තුව තීරණය කරගන්න ඕනේ. නමුත් අපි දන්න විදිහට පබ්ලික් ෆයිනෑන්ස් සම්බන්ධව දැන් උදාහරණයක් විදිහට ලොතරැයි මණ්ඩලය වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපේ අමාත්‍යාංශයේ තියෙන ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනය වෙන්න පුළුවන්. මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් 7-5ක්වත් ගෙවන්නේ නැහැ. මහා භාණ්ඩාගාරයකට 1 බිලියන් 2 බිලියන් ඒකාබද්ධ අරමුදලට මේ ආයතන සල්ලි දෙනවා. එතකොට ඒ ආයතනවල පරිපාලන කටයුතු සිද්ධ වීමේදී අනුගමනය කරන ක්‍රමවේදයක් තිබෙනවා. ඒ ආයතන කටයුතු කිරීමේදී වැටුප් කොහොමද දෙන්නේ යනාදී වශයෙන් තිබෙනවා. ඉතින් එතකොට අපි කියන්නේ මේක ඒ අනික් ආයතන වලට එක විදිහකුත් මහ බැංකුව අපි පිළිගන්නවා අනික් ආයතන කරන වැඩවලට වඩා රටක් විදිහට විශාල වගකීමකින් යුතුව වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒක කියන්නේ අපි රජයේ ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් තීන්දුවක් ගන්න ඒ මහ බැංකුවට කොහොමද මේක මේ දියුත්තේ කියන එක පිළිබඳව. එච්චරයි අපි කියන්නේ. ඒක තමයි ඔබ පිළිගන්න තරක. ඒකට අනිකුත් ආයතන වලට ඒ නීතිය යටතේ මහ බැංකුවට දීපු පාර්ලිමේන්තු නීතිය යටතේ බලතල දීලා නැහැ. ඒතකොට ඒ නිසා තමයි ඒ අය අනුමැතිය ගන්න ඕන අමාත්‍යාංශ හරහා. ඒතකොට අපේ නීතිය හරහාම පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඒකට විශාල හේතුවක් තියෙනවා. ඒක දීලා තියෙනවා. අනිත් එක තමයි ඇමතුමා
නෑ බෑ ඒ කියන්නේ ඇත්ත කතාව අපේ මේ ගිණුම් පාරක සභාවත් කෝපයකත් බලන්නේ විගණකාධිපති තමයි අපිට කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ පිළිබඳව මම යෝජනා කරන්නේ විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුවෙන් එයාගෙන් අපි වෙනම වාර්තාවක් ගෙන්නගමු. මොකක් සම්බන්ධද? මේ ක්‍රියාකාරීත්වය මේ සම්බන්ධයෙන් මේ අපි හරියට තේරුම් ගමු. මොකද මේක අතිශයින්ම වැදගත් කතාවක්. මොකද මේක ඔව් වැදගත් කතාවක්. මොකද අපි තීරණය කරන්න ඕනේ මහ බැංකුවට දීලා තියෙන ස්වාධීනත්වයේ යටතේ මොකද්ද ඒකේ ලිමිට් එක? මොකද්ද ලිමිට් එක? හරි එතකොට අපි ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් හැටියට මෙහෙම කියමුකෝ. අපි ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියනයක් ආයෝජනය කරලා තිබ්බා නිව්යෝර්ක් ෆෙඩ් එකේ. හරිනේ? එතකොට ඒක ආයෝජනය කරනකොට රුපියලයගේ 200යි. හරිනේ? එතකොට අපි ඒක කල්පිරෙනකොට රුපියලයගේ 400යි. හරිනේ? එතකොට ඩොලර් මිලියනකට සාපේක්ෂව අපිට ලැබිච්ච මේ ආදායම දෙගුණ වුණා. හරිනේ? එතකොට ඒ මුදල කොතනටද යා යුත්තේ? එතකොට ආයෝජනය කිරීම සඳහා බලය දීලා තියෙන්නේ කොහෙන්ද? ආයෝජනය සඳහා බලය දීලා තියෙන්නේ මහ බැංකුවට බලය දීලා තියෙන්නේ. දැන් බලන්නකෝ දැන් මං කියන්නේ දැන් මේ හැම එකකටම මේක වැදගත් කතාවක්. අතිශයින් වැදගත්. නෑ ඒක තමයි සභාපති ප්‍රශ්න නිශ්චිතයිනේ. දැන් අපි කියන්නේ නෑ මට කියන්නකෝ ඒ මුදල් වලට මොකද වෙන්නේ කියලා. නෑ මුදල් ඒක රාජ්‍යයට ඒ විදිහට ආයෝජනය කරලා කටයුතු කරන්න මේ පාර්ලිමේන්තුවෙන් 225ක් එක්කහුව වෙලා නීති හදලා තමයි බලය දීලා තියෙන්නේ. මේ අපි කියන්නේ මේ බලය දෙන්න කියලා මේ කියන්නේ අපිට දෙන්නවත් පාර්ලිමේන්තුවට දෙන්න කියලාවත් නෙමෙයි. මේකේ න්‍යාය තියෙන්නේ මේ 2 කෝටියක් මිලියන 22ක් ජනතාව නියෝජනය කරමින් අපි 225 ඉන්නේ. එතකොට ජනතාවගේ පරමාධිපත්‍යයේ බලය තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් එතකොට මේ බලය වෙනුවෙන් අපි කතා කරන්නේ. ඒක හරි. එතකොට ඔබතුමාට සම්පූර්ණ අයිතිය තියෙනවා නීති සම්පාදනය කරන්න. එතකොට ඒ නීති සම්පාදනය යටතේ තමයි මේ නීතිය සම්පාදනය කරන්න අපට බලය දීලා තියෙන්නේ. එතකොට දීපු බලය යටතේ තමයි අපි ක්‍රියා කරන්නේ. ඒක තමයි. පොඩක් ඉන්න වලෙබඩ මන්ත්‍රීතුමා මොකද මේකට සම්බන්ධද? මේකට සම්බන්ධයි. ඇත්තටම ඒ කියන්නේ මේකේ දැන් අපිට වෙලාව සම්බන්ධයෙන් ලොකු ගැටලුවක් මේ සභාපති මේ හොන්ඩබල් සර් දැන් මේක මේ මම කියන්නේ අවසාන වශයෙන් ගත්තාම දැන් මෙතුමලා වැටුප් වැඩි කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කරපු සියලුම කරුණු කාරණා ගත්තාම අපි ගත්තොත් රාජ්‍ය මූල්‍යයට යටත් නොවෙනවා කියපු කාරණාව නිෂ්ප්‍රභා වෙනවා. ඒක රාජ්‍ය මූල්‍යයට යටත් වෙනවා. ඊළඟට නෑ ඒක මං හිතන්නේ ඒක තර්කයක් විතරයි. මොකද මට කවුරුත් වෙනුවෙන් පෙනී හිටින්න ඕනේ නෑ. හරි මමත් හැබැයි මම මෙතන සාධාරණ වෙන්න ඕනේ මේ වැඩේ කරනකොට. නෑ අපි මට එක පැත්තක් ගන්න නෑ එහෙම කියන්න බෑ. නෑ අපි එහෙම කියන්නේ ඒක තර්කයක් ගරු මන්ත්‍රීතුමා. ඒක තර්ක. නෑ සමහර වෙලාවට දැන් උදාහරණයක් ඇරෙන්න නීතිපතිතුමා තර්කයක් කියනවා දින 52 ආණ්ඩුව එක කරන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි ඒක තර්කය වැරදුනා. හරි අපි ඒක හරි ඉතින් ඒතකොට නීතිපතිවරයාට තර්කයක් කියන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක ඇත්තටම මේකේ ඩිටර්මිනේෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පමණයි. ඉතින් මම සූදානම් නැහැ මෙතන පිළිගන්න ඒ තර්කය හරි කියලා. මම සූදානම් නැහැ. එතකොට ඒක තර්ක දෙකක් පමණයි. ඒ කියන්නේ දැන් පාර්ලිමේන්තුව සතු මූල්‍ය බලතල තමයි පාර්ලිමේන්තුවේ පනත හරහා එක්සයිස් කරන්න මහ බැංකුවට දීලා තියෙන්නේ කියන එක මුදල් කාරක සභාව විදියට තමුන්නාසෙට පිළිගන්න බෑ. ඒක නෙමෙයි. ඉතින් එහෙනම් මෙතන සාකච්ඡා කළ වැඩක් නැහැ. ඒක නෙමෙයි. මෙතන තර්කයක් තියෙන්නේ. නෑ මම අහන පස්සේ තමයි නෑ මෙතන අපි මේ පනත 3න් 2කින් හරි සරල බහුතරයකින් හරි ගෙනල්ලා අධිකරණයට ගිහිල්ලා සංශෝධන ගෙනල්ලා ඔක්කොම කරලා පනත පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කළා. හරි. එතකොට මේ බලය තිබුණේ කවුරු අතුවද? මහජනතාව සතු පරමාධිපති බලය. මෙතන හරියට අපි තේරුම් ගමු මොකද ප්‍රශ්නේ කියලා. නැත්තම් මේක නැත්තම් වෙන කොයි හරි යන්න පුළුවන්. මේ හරියට තේරුම් ගමු ප්‍රශ්නේ මොකද්ද කියලා. උදාහරණයක් හැටියට මහා බැංකුව එදිනෙදා ඕපන් මාකට් ඔපරේෂන් කියලා එකක් කරනවා. හරි? කොටස් මේ සමහර වෙන්න භාණ්ඩාගාර බිල්පත් විකුණනවා නැවත ලබා ගන්නවා. ඒකෙන් ඔවුන් යම්කිසි ආදායමක් ලබා ගන්නවා. හරි? හරිනේ? හරි. එතකොට ඒ ආදායම කාගේද? එහෙම නැත්නම් ෆොරින් එක්ස්චේන්ජ් පොඩකින් ඒක රාජ්‍යයට අයිති මුදල්. ඔව් ඒක තමයි. අනේ සභාපතිතුමා පොඩ්ඩක් මෙදිහට දෙන්න මම ගොඩ වෙලාවක් ඉවසන්න. පොඩකින් මම එතනට එන්න. හරි එතකොට එහෙමනම් එතකොට අපිට නීතිමය වශයෙන් අපිට මැදිහත් වෙන්න වෙනවා කොයි වගේ ඕපන් මාකට් ඔපරේෂන්ද කරන්නේ.
කොයි වගේ foreign exchange පොඩක් ඉන්නකො මම කියන්න we have given what is called instrumental independence to the central bank and it is very clear mama that's it you are correct they have been granted පොඩක් ඉන්නකො දැන් මේක සභාපතිතුමා විනාඩියක් දෙන්න සභාපතිතුමා section 5 එක කියවන්න section 5 නෑ ඔබතුමාට වෙලාව දෙනවා ඔබතුමාට වෙලාව මේ කාරණේ සම්බන්ධයෙන් මෙදියත් මට නෑ නෑ consolidated fund එක නායකත්වයට ලබා දීලා කටයුතු කිරීමේ ගෞරවයක් ඒ උද කරන්නේ තමයි අපි කතා කරන්නේ. සහිතව. ඒකට දැන් මේ ඔබතුමා කියන ආකාරයෙන් ආයෝජනය කරන ලැබෙන ලාභය නන්දලාල් විසින් මහත්යට අයිති වෙනවා නම් අපි පාර්ලිමේන්තුවේ බලෙන් අයින් වෙනවා. අයින් වෙන පාර්ලිමේන්තුවේ අධිපති. නෑ මහා බැංකුවට අයින් වෙනවා. මහා බැංකු මණ්ඩලය මුදල් මණ්ඩලය. ඒක මහා බැංකුවට. ඔව්. ඉතින් ඒකවල මහා බැංකුවේ රජය. ඒක තමයි ඒක නෑ මේ පොඩ්ඩක් ඉන්නකො චුටක් ඉන්න මේ කරු මන්ත්‍රීතුමා මට විනාඩියක් දෙන්න මම සභාපතියට මට විනාඩියක් දෙන්න මේක අහන්නකො 96 තියෙනවා හරි අපි ඔක්කොම මේ 96 පොඩ්ඩක් කියවමුද සභාපතිතුමා මේ මන්ත්‍රීතුමා එක් මුදල් 96 නේ 96 නේ එක් මුදල් වර්ෂයේ අවසන් වීමෙන් පසු දින 60ක් ඉක්ුත් වීමට පෙර පාලක මණ්ඩලය විසින් ඒ මුදල් වර්ෂයේ ආදායම් ප්‍රකාශය මූල තත්ත්වය පිළිබඳ ප්‍රකාශය මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශය හා හිමිකම් වෙනස් වීම පිළිබඳ ප්‍රකාශය මත පදනම්ව පහත දැක්වෙන විධිවිධානට අනුව බෙදා හැරිය හැකි ඉපෙයින් බෙදා වෙන් කරනු ලැබිය යුතුය. හරිනේ? 1. පළමුව පාලක මණ්ඩලය විසින් නියෝගයයි සලකුණු ලැබිය හැකි යම් කාර්යය සඳහා මහ බැංකුව වෙන විශේෂ සංචිත පිහිටවනු ලැබුව හැකිය. That means you can have a special fund. The governing board can decide what that fund is and how much of that money will go to that fund. 1. 2. දෙවනුව ගෙවා නිමි ප්‍රාග්ධනය සහ පොදු මට මේ සිංහල කාරවල දැන් මේක ඉංග්‍රීසි එක පොඩක් ඉන්න දෙවනුව ගෙවා නිමි ප්‍රාග්ධනය පොඩක් වැදගත් නේ මේක ගෙවා නිමි ප්‍රාග්ධනය සහ පොදු සම්පත මත බැංකුවේ මුල් මුදල්මය බැරකම් වලින් යටත් පරිසෙන් 106ක් වෙන තෙක් ඉහත විවිධාන ප්‍රකාරව විශේෂ සංචිත වෙන් කිරීමෙන් පසුව ඉතිරි වන පවතින බෙදා හැරිය හැකි ඉපැයීම් වලින් 100%ක සමාන මුදලක් පොදු සංචිත ගිණුමට බැර කරනු ලැබිය යුතුය. right එතකොට තියෙනවා මේක common fund එකක් තියෙනවා. හරිනේ there is a common fund. ඊට පස්සේ තියෙනවා තෙවනුව ඉහත විධිවිධාන වලට අනුකූලව කටයුතු කිරීමෙන් පසු ඉතිරිව පවතින බෙදා හැරිය හැකි ඉපැයීම් අමාත්‍යවරයා විමසා පාලක මණ්ඩලය තීරණය කර පරිදි මුදල් වර්ෂයේ අවසානයේ ආණ්ඩුව විසින් මහ බැංකුවට ගෙවිය යුතුව තිබෙන යම් බැඳීම් පියවා අවසන් කිරීම සඳහා යොදා ගැනීම හෝ ඒකාබද්ධ අරමුදලට ගෙවා බැර කිරීම සිදු කළ යුතුය. ඉතින් මේක හරියම ක්ලියර් නේ. මේක ක්ලියර් සභාපතිතුමා දැන් මම යෝජනා කරන්නේ දැන් අද මේ රැස්වීමේදී මේ සම්බන්ධව අවසාන තීරණයක් ගන්න බෑ. ඇත්ත කතාව. ප්‍රායෝගිකව. පැහැදිලිද? ඒ තීරණය ගත්තත් ඔබතුමා පාර්ලිමේන්තු වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්න තිබේ. එතකොට අපි යෝජනා කරන්නේ මේ සම්බන්ධව විගණකාධිපති නීතිපතිතුමාගෙන එක්ක වෙනමම මේ සම්බන්ධව මට තේරෙන්නේ නැත්තේ කරු මන්දුම මට තේරෙන්නේ නැත්තේ ඔබතුමාගේ ආර්ගුමන්ට් දැන් ඔබතුමා මේක සභාපතිවරයා විදිහට මේකේ සමාජිකයෙක් නෙමෙයි අද විවෘත වෙන්නේ කිව්වකින් අපි ආවේ ඔබතුමා තීරණය කරනවා නම් පනත අනුව මේ පඩි වැඩි කිරීම පිළිබඳව මහ බැංකුවට අයිතියක් තියෙනවා කියලා ඔබතුමාගේ මතය ඒක ලියන්න. නෑ පොඩ්ඩක් කියන එහෙම කතා කරන්න එපා. මොකද අපි දේශපාලනය නෙවෙයිනේ මෙතන කරන්නේ. කරුණාකරලා එහෙම කතා කරන්න එපා. නෑ පොඩ්ඩක් කියන. මම ඉතාමත්ම වැදගත් විදියට දෙපැත්තටම කතා කරන්න අවස්ථාව දුන්නා. කරුණාකරලා ඒක තේරුම් ගන්න. හරිද? ඔබතුමා වචන කරකවලා මට ඕන නම් මේක හරි කියලා කියන විදිහට කතා කරන්න එපා. නෑ. මොකද දැන් ඔබතුමා කියනවා නම් මේක වැරදි කියලා හරි එහෙමනම් ඔබතුමා ඒ මත ඉදිරිපත් කරන මොන්ට දැන් මෙච්චර කාල කවුරුත් පිළිගන්නේ පොඩක් ඉන්නකො පොඩක් කියන මම කතා කරනවානේ පොඩක් අපිට මෙතන අහන්න තියෙන නිලධාරියා තමයි මේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව වෙනුවෙන් ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥවරයා ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. හරි එතකොට අපි අහන ප්‍රශ්නේ තමයි ඉතින් එතුමිය පැහැදිලි කිරීම දුන්නානේ.
නෑ නෑ ඒ වෙන කාරණයක් ගැන. I mean, if this is illegal, no, no. නෑ මේක ගැන එතුමිය පැහැදිලි කිරීමක් නෑ කරන්නේ. මට සභාපතිතුමා ඔබතුමා කියවපු වාක්‍යය තියෙනවා ඔය සියලු අඩු කිරීම් වලින් පසු ඉතුරු වෙන ප්‍රමාණය ඒකාබද්ධ අරමුදලට යවන්න ඕනේ කියලා. ඔව් හරි තමයි. ඉන්දිකෝ ඒක පබ්ලික් ඒක රාජ්‍යයට අයිති මුදල් නෙවෙයි නං. ඇයි ඒකාබද්ධ ඒක රාජ්‍යයට අයිති මුදල් තමයි. ඉතින් හරි එන ප්‍රශ්නේ 100ක් රාජ්‍යයට අයිති මුදල් ඒක. ඉන්නකෝ සභාපතිතුමා. එතකොට දැන් ඒකාබද්ධ අරමුදලට රෙමිට් කරන ටික විතර රාජ්‍යයට අයිති වෙලා මේගොල්ලෝ වියදම් කරගන්න ටික රාජ්‍යයට අයිති වෙන්නේ නැත්te කොහොමද? දැන් අනික සභාපතිතුමා දැන් පොඩක් ඉන්නකො. දැන් පොඩක් ඉන්නකො. ඒක අපි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් අහමු. සභාපති මන්ත්‍රී පොඩේ පොඩක් ඉන්න අපිට කතා කරන්න බෑ. Okay, I am taking a decision now. No, governor speak. ඒක දැන් මට කරුණා කළ බොහොම සුසු අවස්ථාවක් වුණා. මෙතුමා මේකේ තමයි වැදගත් සාකච්ඡාව. මේක ඉඳයි මේ සාකච්ඡාව කරන්නේ මම මේකයි ඉදිරිපත් කරන තර්කය. මෙතුමා කියන ආකාරයට මේ වියදම් ඉතුරු කළ නීතිය පාර්ලිමේන්තුවේ ඔබතුමාලා දීලා තියෙනවා කොහොමද මේක කරන්න ඕන කියලා බලතල අපට දීලා තියෙනවා. ඒතර ඔබතුමා කියන්නේ දීපු බලතල අනුව නැවතවරක් ඒක නැවත ඉල්ලන එකක් තමයි මේ කතා කරන්නේ. ඔබතුමාලාට අයිතිය තියෙනවා මේ බලතලය වෙනස් කරන්න. ඒක කිසිම පොඩයි මම කියන්නේ. ගෑයක ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් පාර්ලිමේන්තුවේ නීතිය සම්මත කරලා මහ බැංකුවේ මුදල් මෙහෙම පාවිච්චි කරලා මෙහෙම වියදම් කරලා තීරණය කරලා ඉතුරු වෙන මුදල් මෙහෙම කොන්සල්ටන්ට් ෆන්ඩ් එකට දෙන්න කියලා නීතියක් සමත් කරලා දුන්නාට පස්සේ අර මුදල් ටික නැවතත් ඔබතුමාට අයිති කියලා තර්කයක් ගේනවා නම් එන පාර්ලිමේන්තුවේම නීතියක් ගෙනල්ලා ඒක ගේන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් මේ අපිට දීපු බලතල පාර්ලිමේන්තුවේ ඔබතුමාලා අපිට දීපු තියෙන මේ ඒ බලතල ටික දුන්නාට පස්සේ ඒක නීති විරෝධී කියලා කියනවනම් පාර්ලිමේන්තු නීති වෙනස් කරන්න. ඒක අනිත් එක ඔබතුමාගේ තර්කේ මට කියන අනිත් අර මේ ඔඩිටර් ජෙනරල්ගේ අවස්ථාව. ඒකේ ඒක අත්ව වශයෙන්ම ඇයි රාජ්‍ය ආයතනයක් ගුණගත යටත් වෙන්නේ? මහ බැංකුවත් රාජ්‍ය ආයතනයක්. රාජ්‍ය ආයතනයක් වෙන්නේ මහ බැංකුවේ ආරම්භයේදී කොන්සල් ෆන්ඩ් එකෙන් අනුකු සීලම් රාජ්‍ය ආයතන වගේ මුදල් වෙන් කරලා දීලා තියෙනවා. එතකොට ඒක අපි රාජ්‍ය ආයතනයක්. මොකද ඒ රාජ්‍ය ආයතනයට විශේෂ තියෙන අවස්ථාවේ අනුව පාර්ලිමේන්තුවම දීලා තියෙනවා මේක රාජ්‍ය ආයතනයක්. මේක මේ විදිහට ලාභ ගත්තොත් මේක බෙදන්න මේ විදිහට නිදහස දෙන්න ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කියලා පාර්ලිමේන්තුවෙම ඒ රාජ්‍ය ආයතන හඳුනාගෙන තියෙනවා. ඒතකොට රාජ්‍ය ආයතන නිසා තමයි කමිටි ඔෆ් පබ්ලික් එන්ටර්ප්‍රයිසස් එකට විනාධිපති හරහා ඒකේ කොහොමද මේක වාර්තා කරන්න ඕන අවුරුද්දක සැරයක් පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරිපත් කරන්න ඕන මේ වාර්තාව අප්‍රේල් 30 කලින් දෙන්න ඕනේ සියලුම දේ නීති හදලා ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රම අනුව තමයි විනාධිපතිතුමා අපේ ෆයිනෑන්ෂියල් බලලා ඔඩිට් කරලා මේ විදිහ තමයි ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා පාර්ලිමේන්තුවට වාර්තා කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් මේ පනතෙම ඔබතුමාලා හදලා දීලා තියෙනවා. එතකොට එහෙම කරපු ක්‍රමවේදය තුල වැරද්දක් තියෙනවා නම් මම කියන්නේ ඔබතුමාලා සම්පූර්ණ අයිතිය තියෙන වෙනස් කරන්න. නමුත් මේකේ ප්‍රතිපත්තිය තියෙන්නේ මහ බැංකුවකගේ ආයතනයක සාමාන්‍ය රාජ්‍ය වැඩි මේක ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීම නිසා අවශ්‍ය ෆයිනෑන්ෂල් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් එක දීලා තියෙනවා නීතියේම සෙක්ෂන් 5 එක යටතේ. ඒක බේසික් ප්‍රින්සිපල් එකක්. එහෙම නැත්නම් වෙන්නේ අර එතුමා කිව්ව විදිහට පාර්ලිමේන්තුවට අපි වාක්‍ය කියනවා නම් අපේ කියන වියදම්. ඒ කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට පුළුවන් ඒ අර ෆිස්කල් පොලිසි යටතේ මහ බැංකුවේ කටයුතු වලට යම් කිසි ආකාරයක බලපෑමක් කරන්න. ඒක වැළැක්වීම තමයි මේකේ ප්‍රින්සිපල් එකම තියෙන්නේ. මහ බැංකුවේ කටයුතු වලට මෙන්න මේවා ඔබලා අපට දෙන්න. නමුත් මේ ටිකට ඔබට නිදහස දීලා තියෙනවා. ඒක තමයි පාර්ලිමේන්තුව ඔබ තමයි දීපු බලය. දැන් ඔබතුමා දීපු බලය නැවතවරක් ඉල්ලනවා දැන් මේක වැරදි කියලා. ඒක වෙනම කතාවක්. ඒ නිසා අපි මෙතනින් එහාට ඒක මම ඉදිරිපත් කරන්නේ නැහැ. තව ඉස්සරහට. Honorable Chairman, I suggest when you talk about this, the power that is given by Parliament itself is set out very clearly in Section 5 of the Act. I think for the benefit of the members, I think it is good if you read. The issue here, Mr. Fonseca, is about ethics and morals. Please, right? Whether this is the right time for you people to increase your salaries by 78%, right? And that is another question. That's another question. Right? And that the people will decide. හරි ඕගොල්ලෝ හරි දේ කරාද ඕගොල්ලෝ සදාචාරාත්මකද මේක කරේ කියන මමත් විවේචනය කරනවා. මම කියනවා ඕගොල්ලන්ටත් මීට වඩා මේක ගැන සාකච්ඡා කරන්න හිතන්න තිබුණා. මේ අවස්ථාවද කියන එක මං හිතන්නේ නැහැ මේක හරි අවස්ථාව කියලා. මොකද අනිත් සියලුම දෙනාටත් මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. නමුත් නීතිමය වශයෙන් මේ පාර්ලිමේන්තුව විසින් මේ ගවර්නින් බෝඩ් එකට දීලා තියෙන බලය නැවත අපි යම් කිසි විදිහකට ලබා ගන්නවද කියන එක පාර්ලිමේන්තුව පනතකින් අපි සංශෝධනය කරන්න ඕනේ. ඒක අපි වෙනම කතා කරමු. ඒක වෙනම කතා කරමු. අවසාන වශයෙන් ගෙවින්දු කුමාරතුංග මන්ත්‍රීතුමාගේ ප්‍රශ්න එතනින් අපිට සභාපතිතුමා මේ සම්බන්ධයෙන් කියන්නේ දැන් ඔය මේ නිර්වචනය මොකක් වුණත් මම හිතන්නේ ඔබතුමා හරියට කිව්වා
දැන් අනික් කටයුතු මම කියන්නේ ඔය ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය සම්බන්ධයෙන් ඒ සම්බන්ධයෙන් කෙසේ වෙතත් මහ බැංකුව මේ කරපු ක්‍රියාවෙන් පෙන්නලා තිනවා තමන්ගේ වැටුප් සම්බන්ධයෙන් තීරණය කරන්න තමන් නුසුදුසුයි කියලා. ඒක ගැන අපිට මහජනයා කියන්නේ අපිනේ අවසාන වශයෙන් පනතකින් බලය දීලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මහජනයාගේ එන විවේචනයට සහ විරෝධයට සහ කෝපයට අපිට මුණ දෙන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම කියන්නේ බලය එහෙමනේ මේ කියන්නේ රටක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියන්නේ බලය දෙන එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඒ අය ඒ බලය නිසි ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක කරනවද කියන එක උඩ ඒ බලය දිගටම දෙන්න පුළුවන් ද බැයිද කියන එකත් ඒක මම කියන්නේ මුදල් ප්‍රතිපත්ති සම්බන්ධයෙන් නෙවෙයි. මේ වැටුප් සම්බන්ධ කාරණේ දින මහ බැංකුව පෙන්නලා තිනවා තමන් සම්පූර්ණයෙන්ම අසාර්ථකයි මහජනයා දුක් පීඩා විඳිද්දී අර හොඳට ආර්ථිකේ තියෙන කාලෙවත් වැඩි නොකරගත්තු මට්ටමකින් වැටුප් වැඩ කර ගැනීම තුළ ඒකම මට මේකත් එක්ක සම්බන්ධය අද කාලයක් නැත්නම් ඔබතුමාගෙන් සභාවතුමේ තාම කරනවා ඉල්ලන මේ සම්බන්ධයෙන් විශේෂ සාකච්ඡාවක් හැඳවන්න සේවකත්ව සාධක අරමුදල සම්බන්ධයෙන් උත් එහෙමමයි කටයුතු කරේ නෑ හරි වෙනම එකක් මම මෙතුමගෙන් ඉල්ලන්නේ හරි වෙනම එකක් හැඳවන්න ඒ කියන්නේ මේ රටේ එතුමන්ලා යටතේම පාලනය වෙන 2022 අවුරුද්දට සේවකත්ව සාධක අරමුදලට 109ක් ප්‍රතිලාභ දීලා තියෙද්දී ඒ සේවකත්ව සාධක අරමුදලේ මුදල් ආයෝජනයෙන් ඒ වියදම් පියවල අනිකුත් රජයට ගෙවන්න ඕනේ බදු ගෙවලා ඔය 109 ගෙවුවෙන් උත් පස්සේ තවත් බිලියන එකක් 21ක් එතුමන්ලගේ ගිණුම් අනුව තවත් බිලියන 21ක් ඉතුරු වෙලා තියෙද්දි අඩුම තරමින් ඒකවත් නොදී ඒ කියන්නේ එතුමන්ලා හැබැයි ඒ අවුරුද්දේදී Tamanට ගෙවාගෙන තිනවා 29.27ක් 29 සහ 9 අතර වෙනස බලන්න ඒ බිලියන 21ක් ඉතුරුව තිබීදී මොනතරම් අමානුෂිකද අපිට නම් පේන්නේ එහෙමයි. දැන් ඊළඟ අවුරුද්දට දැන් 2023ත් මේ වෙලා තිනවා. ඒත් දැන් මුදල් ප්‍රශස්තිකරණයටත් දැන් රටේ EPF එක යටත් වෙලා තිනවා. මෙතුමන්ලගේ EPF එකත් යටත් වෙනවා කියලා. එහෙමනම් උපරිම ප්‍රතිලාභ ලැබෙන්න පුළුවන් 12.5යි. නෑ ප්‍රශස්තිකරණයට යටත් වුණා නම්. ඒතකොට රටේ එකට ගෙවලා තින්නේ ආයෙත් 9. මෙතුමන්ලගේ වාගෙන තිනවා 19.5ක්. මේ ගැන සොයා බැලීම සඳහා විශේෂ කමිටුවක් හෝ කැඳවන්න කියලා ඉතාම ඕන කමිටුවක්. අවසාන මට විනාඩියක් දෙන්න. ඒක ඉතාම වැදගත් පිළිගන්නවා අපිට අවස්ථාවක් දෙන්න. මොකද ඒ කියපු සමහර කරුණු සත්‍යයි සමහර කරුණු අසත්‍යයි. ඒක නිසා අපිට අවස්ථාවක් දෙන්න විස්තර කරන්න. මම පොඩක් කියන ලස්සන මන්ත්‍රතුමා මම මේක අපි නිර්දේශ කරනවා මේක ලියා ගන්න අපි වෙලාවත් යොදා ගමු. මේ ගරු මන්ත්‍රතුමාගේ ප්‍රශ්නයට එහා ගිහිල්ලා ඔබලාගෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා දේශීය ණය ප්‍රශස්තිකරණය කිරීම හරහා හරි අපිට හරි උත්තරයක් කලින් ලැබුණ නැහැ අර්ථසාධක අරමුදලට කොපමණ අහිමිවීමක් සිද්ධ වෙනවද කියලා සමාජිකයන්ට. ඒ පිළිබඳවත් දීර්ඝ පැහැදිලි කිරීමක් අපි ඔබලාගෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒත් සමගම ගරු මන්ත්‍රතුමාගේ ප්‍රශ්නෙට අපි ඒක තව මාසයකින් විතර දාගමුද? මම කමන්න. තව මාසයකින් විතර දාගන්න. ඔය ප්‍රශ්න කීපසරක් උත්තර දීලා දෙනවා. යාත් ඕනලාක උත්තර දෙන්න පුළුවන්. හරි. අපි තව මාසයකින් ඕම විශේෂ අපි කැඳවීමක් කරමු ඒක මේ සාකච්ඡා කරන්න. ගරු මන්ත්‍රතුමාටත් ආරාධනා කරනවා. සභාපතිතුමා නම් දැන් වසරකට වඩා ගෙවිලා තියෙන හින්දා මාර්තු මාසය ඇතුළත හරි. මාර්තු මාසෙ දැන් අද 3 වෙනිදා 5 වෙනිදා. අප්‍රේල් අවුරුද්දට කලින් දාන්න වෙනවා. නෑ මේ දැන් non sitting date එක දාගන්න පුළුවන් කමන්නේ. Last sitting date in March is what? 28th. නෑ non sitting date එකක් ගන්න පුළුවන් නම් කමන්නේ අපිට එන්න පුළුවන්. No. No problem. Non sitting. Can we do towards the end of March? Mr. Fonseca. End of March. Oh. හරි අපි දිනයක් කියන්න. මේ දවස්වල අපේ අර ණය ප්‍රතිසංස්කරණ සහ ජාතන උල්ලංඝනයේ okay right. අපි සාකච්ඡා වලට ඒ සඳහා සභාපතිතුමා අවසාන වශයෙන් පොඩක් ඉන්න මේක ඉවරයක් කරගමු. So when will that finish? When is IMF second round discussions finishing? They will be here until I think 17th and this it was ඕගොල්ලෝ ඔක්කොම යනවා වොෂින්ටන්. නෑ ඒප්‍රිල් පස්සේ යන්නේ. ඒ කවදද යන්නේ? ඊට ඉස්සෙල්ලා පුළුවන්. So anytime between end of March and beginning of April somewhere there. Honorable Alagewana, last one. ඔව් සභාපතිතුමා දැන් මෙතනදී මේ එළිවෙන කරුණක් තමයි මේ මහා බැංකුවේ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳව අපි කිසිදු තර්කයක් නැහැ ස්වාධීනත්වය ලබා දිය යුතුයි. ඒතකොට ස්වාධීනත්වය කියන්නේ මොකක්ද? ඒ කියන්නේ මුදල් මුද්‍රණය කිරීම, පොලි අනුපාතය වැනි ප්‍රතිපත්තිමය තීන්දුව කියන එක තමයි අපි හිතන්නේ මේ දේශපාලඥයන්ගෙන් මැදිහත් වීමකින් තොරව ඒ සම්බන්ධව ඉන්න වෘත්තිකයන්ගේ දැනුම අනුව රට ගෙනියන්න නිදහසක් කියන එක තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියන එකයි මම පෞද්ගලිකව නම් දකින්නේ. ඊට අමතරව විශේෂයෙන් මම හිතන්නේ අනිත් කරුණ පිළිබඳව දැන් අපි දැන් මේ කාරක සභාවල දැන් පැහැදිලි කිරීමේදී කිව්වනේ දැන් මේ මහා බැංකුවේ මේ සියලුම ආයෝජනය කරලා එන ලාභයෙන් ඉතුරු සල්ලි ඒක ආබද්ධ අරමුදලට අපි ගන්නවා.
දැන් මේ වැඩේම තමයි අපි දේශීය ආදායම් සහ කස්ටම් එකෙන් කරන්නේ. අපි එන්න කියනවා. එන්න කියලා අහනවා සීනි බදු මෙච්චරක් මේ වුණා. කොහොමේ සල්ලි ටික ඒකපත් ධර්ම වලට ආවද? හරි? ඒතර අර බද්ද ඉන්කම් ටැක්ස් ඇයි ගන්න නැත්තේ? ආවද? එතකොට අපි ආදායම් ලබා ගැනීම පිළිබඳවත් වාක්‍යම දෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට. ඔව් එතකොට ඒකාබද්ධ අරමුදලෙන් එතකොට අපි එහෙමනම් මෙතනදී තීරණයක් ගන්න ඕනේ මහා බැංකුවේ ස්වාධීනත්වයේ තුල එයාලා ඕන විදිහකට ආයෝජනය කරලා එන සල්ලි ටික වියදම් කරලා මහා බැංකුවේ විතරක් අපි දීලා තියෙන ස්වාධීනත්වය අනුව ඉතුරු රුපියල් ඒකාබද්ධ අරමුදලට මේ බිලියන් එකක් ගන්න පුළුවන් නම් හරිද? දුන්නොත් මිලියන 10ක් ආය මිලියන 10 හරි කියන එක ඉම්මු කෙනෙක් තීන්දුවක් තමයි අපිට ගන්න වෙන්නේ. අපි කියන්නේ මේක පැති කීපයකින් පාර්ලිමේන්තුවට මේ වගකීම අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා කියන එක විතරයි මම කියන්නේ. ඒක තමයි තුමා නීතිය ඇතුලේ මුදල් නීති පනත ඇතුලේ ඒ සඳහා කොහොමද කරන්න ඕන කියන එක පැහැදිලිව ඔඩිටර් ජෙනරාල්ට ඇතුව මේ කොහොමද අපට ඕන විදිහට මේක කරන්න බෑ. ඒක නිසා තමයි අපි accountability එකක් තියෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට අපේ ෆයිනෑන්ස් ස්ටේට්මන්ට් දෙන්න ඕන මාස උනට කලින් මාසෙ පබ්ලිෂ් කරන්න ඕන ඒක ඔඩිට් කරන්න ඔඩිටර් ජෙනරාල් ඒ checks and balances මේ පාර්ලිමේන්තුවේම අපට 82 ආ යටතේ 82 ආ යටතේ මේ කමිටුව හරහා හැම මාස 4කටම සැරයක් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්නත් ඕනේ. අපි මේ කැඳවීමක් කරේ. අපිට ඕන වෙලාවක කැඳවීමක් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ හරහා අපිට බලතල තියෙනවා මේ මොවුන් කැඳවන්න. හරි පොඩකින් අපි ඉවර කරමු විනාඩියක් කියන්න. එහෙමනම් මම හිතන්නේ අපි ඔක්කොටම බඩගිනේ මම හිතන්නේ අද සාර්ථක සාකච්ඡාවක් කියලා මම විශ්වාස කරනවා මේ කාරණාවට එහා ගිහිල්ලා තර්කානුකූලව විසඳාගත යුතු ගැටලු කිහිපයක් ව්‍යවස්ථානුකූල ගැටලු කියලා මම විශ්වාස කරන්නේ යම්කිසි අර්ථකථනයන් බඳවා ගැනීම ප්‍රශ්නෙත් අවධානය වෙන්න ඕනි කේස් හරි ඒක අපි ලියාගත්තා. හරි අර්ථකථන මට තප්පරයක් දෙන්න බෑ. මොකද දැන් 88 89 බිහිසනියෙන් පස්සේ ලංකාවේ youth unrest එක පිළිබඳව තිබිච්ච පරිශ්‍රණ වල ඒක තේරෙනවා අපි ඒක තේරුම් ගත්තා. රෙකමෙන්ඩේෂන් එකක් තියෙනවනේ. නෑ ඒක වෙනමම අපි HR එකෙන් ඒක ඉල්ලුවානේ අපිට වාර්තාවක් දෙන්න කියලා. හරි. ඉතින් ඒ නිසා මෙතනදී සමස්තයක් හැටියට මහ බැංකුවට දීලා තියෙන බලතල වලට අනුව ඔවුන්ගේ වියදම් වලට යම්කිසි මුදලක් තියාගත්තයින් පස්සේ අනිත් ආයෝජන වලට වෙනසක් තියාගත්තයින් පස්සේ ඊටු ටික කොන්සොලිඩේටඩ් ෆන්ඩ් එකට යන්න ඕනේ කියලා නීතියේ තියෙනවා. එතකොට ඒ ඉතුරු කරගන්න මුදල හරහා තමන්ගේ වියහියදම් වලට ඔවුන් මේ මුදල් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒකට අවසරය මහ බැංකුවට දීලා තියෙනවා පාර්ලිමේන්තුවේ පනත 1951. හරි? ඒක 23 පනතේ වෙනස් කරලා නැහැ. හරි? එතකොට මම උත්සාහ කරේ මෙතන මහ බැංකුවට තමන්ගේ අදහස් සහ යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්නත් විපක්ෂයේ සහ ආණ්ඩු පක්ෂයේ മന്ത്രിවරුන්ට ඔවුන්ගේ අදහස් ඉදිරිපත් කරන්නත්. ඒක ලේසි කාරණයක් නෙමෙයි. නමුත් මම හිතන්නේ අපි මිනිමරා ගන්නේ නැතුව ඒ වැඩේ සාධාරණ ලෙස සිද්ධ කරා ඉදිරියට යන්න යෝජනා කිහිපයක්ම අපි මේ සටහන් කරගත්තා. මෙතන මම සභාපති හැටියට නැවතත් අවධාරණය කරන්නේ මෙතන නීතිමය ගැටලුවකට වඩා එහා ගිය සදාචාරාත්මක ගැටලුවක් තියෙන්නේ මේ පාලක මණ්ඩලය සහ අධිපතිතුමා. ඔබලා නැවත හිතලා බලන්න. ඔබලාමනේ මේ තීරණය ගත්තේ. ඔබලටම නැවත හිතන්න පුළුවන්. අපි මෙතන ඔබලා වැරදි මේක නීති අනුකූල නෑ කියලා දෙයක් මෙතන කතා වුණේ නෑ. අත් වශයෙන්ම මට චෝදනාවකුත් එල්ලුණා. මම ඔබතුමලාගේ පැත්තට කතා කරා වගේ කතාවක්. වශයෙන්ම නෑ වැදගත් මට පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් ඔබතුමාලා දෙන්න. දැන් මේ හැමෝම කතා කරන සදාචාරාත්මක නැති කියන තර්කය තමයි තර්කයෙන් පැහැදිලිව අපිත් ඒක අපිට දැනනවා. එතකොට ඔබතුමාලාගේ අදහස කියන්න අපිට සදාචාරාත්මක නැත්තේ මේ අවස්ථාවේ පඩි වැඩි කිරීමද වැඩි කරපු ප්‍රමාණයද? මම හිතන්නේ වැඩි කරපු ප්‍රමාණය මම හිතන්නේ. ඒක පැහැදිලි කරගමු. එතකොට පළවෙනි කාරණේ මගේ මතය මහ බැංකුව විදිහට අපි කිසිම වෙලාවක කියලා පඩි වැඩි නොකළ යුතුයි කියලා. ඒ කියන්නේ රජයේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් එළියට එනකොට හැමෝගෙම ආදායම වැඩි වෙන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්. එහෙම වුණොත් විතරයි මේකෙන් ගොඩ එන්න පුළුවන්. හැකි ආකාරයට හැකි පුද්ගලයාට හැකි ආයතනයට පුද්ගලික හෝ රාජ්‍යාංශයට වැඩි කළ යුතු වැටුප හැකියක්මනි වැඩි කරන්න ඕන. එතකොට ඒක ඔබතුමාලා කියනවා නම් මේ වෙලාවේ නැතුව තව අවුරුද්දක් ඉඳලා මේක වැඩි කරන්න කියන එක ඒක ඔබතුමාලාගේ මතය. අපි ඒක සදාචාරාත්මකද
අවුරුද්දකින් පස්සේ වැඩි කරොත්ද සදාචාරාත්මක දැන් වැඩි කරොත්ද සදාචාරාත්මක කියන එක ගැන තර්ක කරන්න පුළුවන්. එතකොට වැඩි කරපු එකද නැත්නම් මොකද වැඩි කරපු එක කිව්වොත් රජයත් වැඩි කරලා තියෙන යම් කිසි ප්‍රමාණයක් පුළුවන් ආකාරයට. නෑ වැඩි කරපු එක නෙමෙයිනේ අපි කිව්වේ වැඩි කරපු ප්‍රමාණය. දැන් මෙතන තියෙන ඔබලා නියාමනය වෙන ඒකාධිකාරයක්. You are a regulated monopoly. right? එතකොට competition එකක් නැහැ. එතකොට දැන් මෙතන රෙගියුලේට් වෙන්නේ කොහෙන්ද? ඔබලාගේ මොනොපොලි එක ඒකාධිකාරී රෙගියුලේට් වෙන්නේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ. අපිට නෑ මෙහෙමයි අපේ කම්පිටිෂන් එක තියෙන එම්ප්ලොයිස් පැත්තෙන් ගත්තාම අපිට තියෙනවා කම්පිටිෂන් එකක් රෙගුලේටිව් විදිහට තියෙනවා තිබුණාට අපිට එම්ප්ලොයිස් පැත්තෙන් ගන්නකොට අපේ එම්ප්ලොයිස්ට නෑ ඒක ඇත්ත. හැබැයි ඒක ගරු මේ ගවර්නර් ඒක හැම ආයතනයකම ආර්ථික විශේෂඥයන්ට පමණක් නෙවෙයිනේ අනික් කට්ටියටත් බලපානවානේ. දොස්තරලාට, ඉංජිනේරුවන්ලට, ලෝයර්ස්ලාට. කියන්නේ අපි මහා බැංකුව වශයෙන් වැටුප් වැඩි කර නොකළ යුතුයි කියන පදනම නැහැ. නෑ අපි එතන නෙමෙයිනේ. අපි කියන්නේ ඔබලා නැවත සලකා බලන්න සදාචාරාත්මකව මේ වැඩි කිරීමේ ප්‍රමාණය ගැන. එච්චරයි බොහොමත්ම ස්තුතියි. Thank you. AsianMirror.lk